салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бисёре аз дӯстон оли ҷамъ нашуданд. Иншоаллоҳ ки каме дӯсто ҷамъ шаванд. Боз чунки барномаи аввали мо ҳаст, аввалин барномаи мо ҳаст, ба ҳамн хотир каме интизор мекашем. Дӯстои азиз, ин барномаи ман, яъне Савганд ба қалам, аввалин барнома хоҳад буд ва интизори зиёдам надорем. Аммо аз он дӯстоне ки имрӯз дар ҳоли ҳозир дохил мешаванд ва нигоҳ мекунанд, хоҳиш мекунем ки ин пахши зиндаро ба ҳама равон бикунен, оста ҷамъ бишенда каме барномае ки дар пеш гирифтем дар бораи ӯ барнома суҳбат бикунем ва баъдан иншоаллоҳ метавонем ки бо шумо дӯстоне ки мехоҳед суҳбат кунед, суҳбат дошта бошем. хоҳиш мекунам аз нафарое ки алон тамошо доранд, садои мана хуб мешунавед дӯстои азиз? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Чунки аввалин барнома ҳаст, мехоҳам дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо чанд бор такроран бигӯям ки ман ба ин хулоса омадам ки як барномае оғоз кунам ва ин барномаи Савганд ба қалам хоҳад буд ва ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ номи хуб интихоб кардем ва ташаккур ба он нафароне ки барои мо кӯмак карданд барои мондани ном ва номгузорӣ кардан ва дигар таҷҳизоте ки дӯстон, яъне таҷҳизота хуб доштем, аммо дӯстоне ки бештар мефаҳмиданд барномарезиро барои мо кӯмак карданд ва мо имрӯз, яъне ман шахсан дорам дар пахши зинда бо шумо суҳбат мекунам. Хеле хушҳол ҳастам ки шумо дӯстони азиз бо мо ҳастед ва бигзор ки адади мо он қадар зиёд набошад, аммо иншоаллоҳ боварӣ дорем ки мо метавонем ки бо камтарин нафар низ барномаи пахши зиндаи худро бигузаронем. дӯстони азиз, хеле вақт мешавад ки мехостам як барнома ташкил кунам, аммо чуноне ки дишаб гуфта будам, ё тавфиқ камӣ кард, ё худ, яъне он мушкилоте ки дар зиндагӣ буд, шояд баъзе чизҳое ки бояд меомӯхтам ё ин ки баъзе чизҳое ки бояд онҳоро ба даст меовардам, онҳо дар дасти ман набуданд. Аммо хуб, ба хулосаи гапам ин ки мо имрӯз дохил шудем ки барномаи худро бигзаронем, бигзорем ки мардум кам ҷамъ бишаванд ва иншоаллоҳ боз ҳам дар бораи барномаи худ суҳбат хоҳем кард. Як бародари мо дохил шуданд ба номи Абдураҳмон. Бифармоянд, агар суҳбат дошта бошен. Бародар Абдураҳмон, бифармоед, суҳбат кунед. хуб, ин нафар фикр мекунам ки намехоҳад суҳбат бикунад. ин аввалин барнома ҳаст, чунки такроран гуфтам, дар пахши зинда суҳбат кардан низ вақт мехоҳад ки ба ин чиз инсон омӯхт шавад ва дар оянда битавонад бо мардум суҳбат кунад ва мо ин интизорам надорем ки бояд ки садҳо ҳазор одам ҷамъ шаванд ва моро тамошо кунанд. ба ҳамн хотир каме интизор мекашем дӯстои азиз ва хоҳиш мекунам ба тамоми дӯстон ва наздикони худ равон бикунед ин пахши зиндаро ва мо як суҳбати хубам хоҳем дошт ва дӯстоне ки мехоҳанд суҳбат кунанд, хоҳиш мекунам, метавонед шумо, линкаш ҳаст, метавонед дохил шавед ва суолҳои худро бигзорен, суҳбат бикунем. Чунки хуб, дар як рӯз, имрӯз рӯзи панҷшанбе, ба ин хулоса омадем ки имрӯз беҳтарин рӯз аст, чун имрӯз каме шояд мардум баромад надошта бошанд ё имрӯз дар ютуби тоҷик ё ин ки дар мобайни тамоми бародарои мубориз ҳамин аст ки агар як нафар баромад кард, як нафари дигар кӯшиш мекунад ки барномаша камакак ӯ бартар бара. Не, хуб, баъзе одамо ҳар рӯз баромад мекунанд, онҳоро хуб ба назар намегирем, чун як рӯзи мушаххас барои ин суҳбатҳо мо барои худ интихоб кардем ва дар ин рӯзи мушаххас бо шумо суҳбат хоҳем кард. ва баъзе дӯстоне ки имрӯз дар ин ҷо бо мо ҳастанд, ташаккури зиёд.
تشکر زیاد که اینجا هستین. فکر میکنم که خواهشمندم در حال حاضر کم است برای صحبت، چون که میبینیم یک نفر تنها داخل شده است و اون هم صحبت نمیکنه. و ما در همین راهی که برای خود انتخاب کردیم، حق گفتن و برای مردم رسانیدن آن حقیقت هایی که آنها را در کشور پیدا نمیکنن و اکثر مردم کوشش میکنن که به خاطر فایده رژیم کار بکنن و هستن نخبگان این ملت که برای آینده کشور میخوان صحبت کنن، برای آن راهی که ما آن را پیش گرفتیم برای آن راه صحبت کنن. با چشم پوشیده خود نمیشود راه رفت. هر یک بخش و هر یک چیز متخصص خود را دارد و هر یک نفر در همون تخصصی که دارد میتواند برای مردم فهماندهی کند، صحبت کند و مردم را به هر طریقی که میتواند کمک بکند. و از همه مهمتر این هست که حق را برای مردم رسانیدن و ما کوشش داریم که حق را برای مردم برسانیم. و یک چند دقیقه من الان کامنت های شما را میخوانم که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته به همه تماشابینان عزیز و به همه نفرانی که امروز داخل شدن. اگر که مشکل نباشد شما روان بکنین این پخش زنده را، یعنی همین نوار الان روان بکنین برای دوستان و نزدیکان خود تا اینکه همه کس داخل شوند و ما بتوانیم بعضی چیزهایی که میخواهیم یعنی در جمعیت بگوییم برای اکثر مردم فهم و آشنا باشن بگوییم. و دوستان عزیز این نوار در اینجا میماند و هر آن نفری که میخواهد این نوار را تماشا کند باز هم میتواند این را تماشا کند. و برای انسان هایی که بعدی تمام شدن پخش زنده داخل میشن و این نوار را تماشا میکنن، دوستان عزیز من به شما میرسانم که هر روز پنجشنبه ساعتی بهتر ساعت 18 یا که 18:30 خوب نگاه میکنیم که تا چی درجه ما موفق میشیم که دیر یا زود برنامه را ثبت کنیم یا اینکه در پخش زنده بیاییم. دوستان عزیز در این زندگی 7 سال اخیری که من به اروپا آمدم به همین خلاصه آمدم که ما به خاطر مبارزه و به خاطر حقیقت اینجا آمدیم و نشستن از مردم دور بودن برای ما هیچ فایده نخواهد داشت، نه فایده معنوی و نه فایده هایی که ما دنبال آنها هستیم. یک نقل خوب در یادم اومد، یک آدم بسیار دانا شتگی در جا صحبت کرده است، یک جوانی با مثل ما و شما میاد پیش میگه که ای خدونای آخی کو میلیارد دک جای خدونای. او آدم میگهش که آخی در دنیا تمام مردم به خاطر پول زندگی نمیکنن، بعضی نفرها به خاطر معنویت زندگی خود، بیشتر کردن معنویت خود، فهمیش خود و هر چیز همون عشق خود را دارد. بعضی ها شاید به عشق پول بروند، بعضی ها به عشق صحبت کردن با مردم بروند. و باز هم برای شما دوستان عزیز میگم که کدام نفری که میخواهد در اینجا صحبت بکند با ما در تماس باشد میتوانید با همین لینکی که گذاشتیم داخل شوین و صحبت بکنین. مهم نیست که روی خود نشان بتین، اگر نشان هم بتین ما یگان مشکل نداریم، چون هر یک نفری که در اینجا داخل میشود سن سال خود داره و خود میدونه که خود باید انتخاب کنه که آیا با مردم صحبت میکنه، آیا روی خود نشان میده یا نمیده. خب رو نشان دادن هم برای ما اونقدر مهم نیست. مهمی است که ما یک جامعه بسازیم. بگذار که امروز ما در غریبی هستیم، بگذار که ما امروز من مثلا یک مهاجر هستم که به خاطر عقیده و به خاطر حقگویی نمیتوانم به کشور بروم و شاید دوستان دیگر به دیگر خاطرها در دیگر کشورها باشند. ما بیایم یک جامعه بسازیم، حداقل از همین اینترنت استفاده بریم، یک جامعه بسازیم که بگذار 10,000 نفر مثل ما فکر کند، بگذار 10,000 نفر روشن فکر باشد، در آینده این 10,000 نفر میتواند که در سالهای کم اندک مردم زیاد در برای خود جمع بکنه و با مردم صحبت بکنه. این یگانه چیزی هست که اولین قدمی که ما میخواهیم پیش بگیریم این همین خواهد بود که همفکران خود رو پیدا کنیم، آن نفران رو پیدا کنیم که واقعا دلسوز به ملت هستند، واقعا دلشان برای آینده کشور میسوزد و ما میدانند که در کدام باطلاق این خانواده و این رژیم کشور ما را آورده رسانیده است و هر آن نفری که
فکر میکند که ای خیلی بی‌اعتنایی میکنه، میگه که بگذار خیلی دیگه ما گپ نزنیم، یک از دیگه گپ میزنه، این گپا نمیشه. اگر که یک مثال عادی میارم، اگر که خانه خود اگر قلف نزدی، یک نفر اگر دزدی کرد، این به اون معنا است که خیلی کار نکردی. به همون خاطر ما امروز در اینجا جمع آمدیم، وقتی خود صرف میکنیم، انرژی خود صرف میکنیم، به آن خاطر است که نفران هم فکری خود را پیدا بکنیم و در آینده بسازیم که بتوانیم که از نسل جوان بهترین انسان‌هایی را که میخواهند برای پیشرفت کشور کار بکنند پیدا بکنیم و با آنها صحبت داشته باشیم. چون من به این باور هستم که تمام دنیا، تمام کار دنیا، اگر مثال در یک جا اگر جنگ شود، پس چطور این جنگ خاموش میکنن؟ اون عسکرها و اون سلطات ها نمیروند برون جنگ خاموش کنن، نه نه که جنگ نکه تمام. نه، این هم با هم دیپلمات ها و آن نفرانی که در سیاست هستند و آن نفرانی که قلم در دست دارند. ما امروز سوگند به قلم گفتیم. نفرانی که قلم در دست دارند آینده کشور و آینده هر یک ملت را با همان قلم تیز خود می نویسند و تیز بشه کن باشه دیگه کار آنهاست. به همون خاطر باز هم یک بار خواهش میکنم که این پخش زنده را به تمام دوستان و نزدیکان خود روان بکنین که آنها بتوانند امروز در این صحبت ما که ما سوگند به قلم گفته داخل شده، برای شما دوستان مهربان صحبت میخوایم بکنیم. بعضی وقتا صدای خود بلند میکنیم، این احساسات است و دیگه طریقی چیزا نمیشوند. چون وقتی که ما با احساسات و با تمام قوه‌ای که ما داریم، با آن قوه‌ای که خداوند برای ما و شما میدهد، یعنی امروز اگر ما درباره آزادی و پیشرفت صحبت بکنیم، اگر بیایم رشته صحبت را با آن نفران بدهیم که شاید در باره سیاست فهمیشون کم باشد، آنها نمیتوانند یک جامعه بسازند. و مقصدی ما را از جمع کردن مردم و مقصدی ما را از صحبت کردن با مردم این هست که مردم عزیز ما به خلاصه‌ای بیایند که در آینده ما در این باطلاقی که برای ما اینها آماده کردن، در این باطلاق نمانیم و بیرون شیم به یک زندگی خوبی که نفری میخواد از قفای علم بشه و از قفای علم بشه، نفری میخواد ماشینی قیمت داشته باشه، بگذار ماشینی قیمت داشته باشه و هر یک نفر آزاد باشه که انتخاب بکنه کدام راه برای خود میگیره، با کدام راه میروه. و باز هم تکرار میکنم که هر آن نفری که فکر میکنه با چشمان پوشیده میتواند راه برود، این کار خطا است، چون این کارها ناشدنی است. و امروز هم نخبگان ملت و دوستان عزیز همه کسا در اینجا جمع میشوند که با شما صحبت داشته باشند و شما را به یک راه راهنمایی بکنند که شاید و با دعاهای بزرگواران اون راه خوبی باشه و آن راهی باشه که ما و شما از آن راه بتوانیم استفاده خوب بکنیم. باز هم یک بار تکرار میکنم، دوستانی که میخواهند در پخش زنده با ما صحبت بکنند، سوال داشته باشند، سوگند داشته باشند، خواسته ها داشته باشند، میتوانید داخل بشین داخل همین پخش زنده و با ما صحبت داشته باشین. و بیشترین یک عادتی که من دارم دوستای عزیز همین است که من زیاد سوال گذاری میکنم، یعنی سوال میپرسم و چون هر یک نفر در زندگی و در کلام و در صحبت ها هم همون روش خود رو دارد و هر نفر با همون روش خود میرود و ما یک کمک گاز پس میکنیم، کمیترهای مردم میخوریم که چی مردم نایشتن. ماشاءالله بهترین اقدام مبارک باشه. تشکر زیاد عمر فاروق. درباره خود چیزی میگفتی که اگر اعضای حزب حرکتی ریال مادرید، برادر عزیز من اعضای یگان حزب حرکت نیستم. من یک آزاد اندیش، یک انسانی که فکر خود را میگوید و از کسی هم ترس ندارد و برای عقیده خود آماده است که وقت صرف بکنند، من همون انسان هستم و با یگان، یعنی شاید از همان نفرانی باشم، شاید از همان اپوزیسیونرای باشم، یعنی مخالفین باشم که الحمدلله با یگان مخالف مشکل ندارم و با همه آنها در صحبت هستم. خب هر کس شاید مشکلات شخصی مردم به همدیگر دارن، اما ما الحمدلله هیچ مشکلات شخصی با کسی نداریم و در هیچ حزب و حرکت نیستیم. اما هر یک نفری که عقیده ما را دنبال میکنه ما حتما او را دنبال خواهیم کرد. هر یک نفری که میگه عقیده شما عقیده درست است، آزادی یعنی اولین چیزی که ما میخوایم برای مردم بیاریم، عدالت چیزی که مردم ما نیاز داره، هر حرکت و هر حزب سیاسی که میخواهند یعنی برای آزادی مردم و برای حقوقهای از دست رفته مردم کوشش بکنن، ما با آنها دوست هستیم، رفیق هستیم و یک پیاله چای کبوت هم نیز انشالله می نوشیم. یعنی
بسم الله. با هم خاطر دوستی عزیز، انشالله که ریال مادرید انشالله که جواب خود را گرفته باشین، اما اگر نگرفته باشین میتونیم باز هم سوال بکنین و باز هم میتونیم با شما یعنی در سوال شما جواب داشته باشیم. اگر به این برنامه ها نتیجه در وطن میشد، مردم همه کار را ترک میکردن، از پس همه برنامه میشدن. یک چیزی هست که همیشه میخوام تکرار کنم دوستی عزیز، یک چیزی هست که او را باید خوب فهمید. یعنی در برابری که سیب هست، در اونجا اگر ناک باشه، شفتالو باشه، او سیب مشکل ساز نمیشه که یک عذابی در سر سیب در سر شفتالو چیزا بیاره. این به این معنی نیست که وقتی که ما امروز اکثریت میگن که کتاب خوندن از هر مصفه چیز است، به یگان جا نرسیدیم. خب مهمیه که به خاطر چی کتاب خوندی؟ به خاطر شخصیت خود. دوم شما میگین که این کارا یگان نتیجه ندارن. اگر این کارا نتیجه نمیداشتند، میلیون ها دلار به خاطر ساکت نشاندن مخالفین صرف نمیشد. این برنامه ها در آینده نزدیک شما خواهید فهمید که این برنامه ها نه تنها یک برنامه های کوچکی هستند که یک نفر در اینجا داخل میشه گپ میزنه میگه که تمامه که ما در اینجا داخل شدیم گپ زدیم یگان پیشرفت نشید، تمامه که بیاین شکومه جمع کنیم بریم. نه برادری عزیز، ما وقتی که امروز درباره آینده کشور گپ میزنیم، اگر از خود شما از خود سوال بکنین برای رسیدن به آن هدف هایی که برادرای مبارز و برادران نخبگان این ملت میگویند، خود شما اگر یک خاصه درباره یک خاصه دیگه میگن، حداقل اگر که یک گپ میشه داخل. به همون خاطر امروز ما بیایم اون گناهگزاری که در سر یعنی بعضی ها را گناهگار به این میکنیم، یک نفر را گناهگار به اون چیز میکنیم که خوب گناهگار شما هستین که چون این کار هست، گناهگار شما هستین که چون این کار میشه. نه دوستای عزیز، هیچ وقت این کارهایی که ما میکنیم، این صحبت‌های ما میکنیم برای مردم ضرر آور نخواهند بود. امروز دردی ما، امروز جانسوزی ما به خاطر او هست دوستای عزیز، به خاطر او هست که ما بتوانیم، اگر که نمیتوانیم پولی مردم کمک بکنیم، حداقل یعنی برای پیشرفت معنویت ملت، بالا بردن روحیه ملت کاری بکنیم. اگر که ما هم دست رو در بالای دست بمانیم بشینیم یکم کاری نکنیم، خب دیگه کی این کارا بکنه؟ به همون خاطر نام شما نوشتگی نبود، اما انشالله که در سوال خود جواب گرفته باشین. برادر دامادی پوتین، یعنی چقدر زیباست. نه نمیفهم به خاطر چی نمیشه، اما باید بشه. منو چه باید قطعی احمد میکنیم، یک اینترویو میکردی زور میشید برادر، حتما انشالله خواهیم کرد، چون که من اکثر یعنی صحبت هایی که دارم یا که اینترویو میگیرم با مردم صحبت آزاد دارم، دوست دارم که زنده صحبت کنیم. اون برادری که شما نامبر کرده، اون برادر در خود امریکا هست و اگر هم پاش که در اروپا رسید، حتما ما با او صحبت خواهیم کرد و حتما از او اینترویو خواهیم گرفت. یعنی من از اول مبارزه بر ضد همین پخش های آنلاینی بودم، اما امروز که نگاه میکنیم مردم به این چیز نیاز دارن و باید خوب در بخش زنده با مردم صحبت کرد. برادر خب من فکر میکنم میشه در آمده، اگر که شما کوشش کنین در اینجا هست، ما لینکی را گذاشتیم، شما میتونید که از اینجا داخل شوین، یعنی مشکل نیست. اگر سوال هایی باشد شما میتونید مطرح بکنیم و در گرد این سوال ها صحبت خواهیم کرد. الحمدلله که به 50 نفر عددی ما رسید و ما این انتظار ما داریم دوستای عزیز که 1 میلیون آدم ما را تماشا کنه. از اولی که من در یوتیوب آمدم، یک 300-400 نفری مخصوص بودن که همیشه مرا طرفداری میکردن. من نمیدونستم این انسان ها کی هستند. یعنی شما نگاه بکنید، این راه یک راهی هست دوستای عزیز، یک راهی خوبی هست که در این راه نه تنها
پیشرفت میکنه انسان در این راه نفران رو پیدا میکنه که مثال شما اینم 16 نفر در اینجا نشستین ما از گوش دارین خواهش میکنم لایک های خود بگذارین و باز پخش بکنین که مردم داخل شوند و بتوانند که صحبت های ما را گوش کنن. نفرایی که کانال دارن از کانال های خود میتونن که باز پخش بکنین. تشکر زیاد. و یک سوال از شما دارم دوستای عزیز، ما همین که شمشیر و قلم رو گذاشتیم یعنی قلم شمشیر رو میشکند، به فکر شما جالب است همین و برای شما خوش آمد همین چیز و خوب نفرایی که داخل نمیتونن بشین نمیدونم به خاطر چی باشه، یعنی از گپم بیرونتر رفتم و این خلاص به این معنا دوستای عزیز که ما امروز نگاه بکنید، ما وقتی که با یک نفر دوست نزدیک خود گپ زنیم اگر هر جا کوشش کنیم 3-4 ساعت گپ میزنیم، اما امروز خداوند این کارو میکنه. ما به جز خداوند هیچ کسی نداریم. انسانی که توکل به مبارزه و عقیده خود میکنه حتما طرفدار پیدا میکنه. شما این فکر بکنید به یک نفری نزدیک خیش بار خودت نمیتونی 4-5 ساعت گپ بزنی، اما دوستایی هستن که نوارهای ما رو 10 بار تماشا میکنن. این به این معنا هست که ما هم عقیده هستیم در زندگی. هیچ خیلی که اگر که توری بخونم یک نفر در کدام کشوری بود دیدم گفت یعنی محبت گفت پیوند سے نہیں ہوتا ہے محبت دل سے ہوتا ہے. محبت یعنی با پیوند بدن با برادر با نزدیک با مادر با این چیزا نه. محبت با دل می شود که اگر از دل کدام نفر شما را دوست داشت با شما بود حتما اون نفر با شما هست. و یک چیز دیگر هم شاید بعض نفر رو در اینجا شتین فکر میکنه که او نفر کم است در اینجا نفر کم گوش میکنه. از این چیزا اصلا هیچ ناراحت نشید. به خاطر چی؟ به خاطر که اولین برنامه ما است. دوم مقصد ما هم این است که همین 4 نفر مهم یعنی همون 700 نفری که من گفتم دوستای عزیز یا 400 نفری که من گفتم از اول یعنی مرا کمک کردن، من امروز هر نواری که پخش میکنم اونها رو میبینم چون آنها اخلاص کردن. اخلاص به چی کردن؟ برای حق گویی. اخلاص به او کردن که این برادر گپ میگه حق میگه، درون و بیرونش یک دروغ نمیگه. این چیزا مردم برای ما یعنی برای نفرایی که مبارز هستن یک جمع میکنن و ما رو کمک میکنن زنده باشه. بله برادر عزیز، بسیار نفرای خیلی زورمند هستن اما قلم که ندارن یعنی هیچ کاری از دستشون نمیآید. امروز اگر امامعلی رحمان و عائله تراکتوریستش حتی اقل یک قلم دار می داشتن، یک نفر می داشتن که با این عقیده بود که آنها با قلم تنها می توانند کشور را پیش ببرن، ما امروز در چنین نبودیم. ما امروز نیاز نداشتیم که امروز با شما بشینیم، ما امروز نیاز نداشتیم که با همدیگر یک جای بشینیم در صحبت کنیم. نیاز ما این بود که بریم به یک جایگی در خانه های خود. هر کس نه در کشور ما چطور است. خوب من خیلی وقتی در کشور نیستم میتونه است که مثلا وقتی که بیگاه میشد مردم در یک جا جمع میشن، چای مینوشن، صحبت میکنن. اما امروز نه اینکه مردم با رفیقان خود یک جا جمع میشن بلکه پدر فرزندی خود را نمیبیند. امروز اگر که ما به این چیز اهمیت ندهیم که امروز فرزندای ملت ما بدون پدر کلان میشن، فرزندای ملت ما امروز پدر خود پیدا نمیکنن به خاطر که پدرش نیست، شرایط نیست. کدام نفر داخل شد و خارج شد. خوب کدام نفری که میتواند میخواهد پخش در این پخش زنده صحبت داشته باشد میتواند داخل بشوید و اما اگر که داخل نشوید هیچ مشکل نیست. و ما امروز با آن سطحی که برای ما در کار بود رسیدیم. کی میگوید که امروز وقتی که 2013 2014 زمانی که مبارزین بزرگ از آن جمله عمرعلی خواتوف که خدا رحمتش کنه بیرون شدن، ما 4-5 نفر بودیم که در یک جا با هم دیگر صحبت میکردیم، بازم از این طرز داشتیم که شاید کردیم ما را گوش کنن. امروز الحمدلله با برنامه‌ریزی برادر و با کوشش تمام نخبگان این ملت امروز ملت به یک سطح رسیده است. امروز حداقل 100,000 نفر در پیش 10 نفر هم نباشه در پیش خیش تبار نزدیک خودش حداقل میگه که این ظالم این رژیم ظالمه. ما امروز الحمدلله به این سطح رسیدیم. از این رسیدن به این سطح یعنی بهترین سطح است. اگر که شما میخواهید که همه کار بدون اینکه انجام بدهید چیزی را و عمل نکنید بدون هیچ کار کردن به پیش بروید، این خطا است. امروز که ما در اینجا صحبت داریم مثلا 67 نفر ما رو تماشا دارن، این به خاطر چی است؟ به خاطر که بنده تنبلی کرد و 3 سال اخیر با شما نبود. یعنی من
این چیزا بخشش که مکانی بیمار هستم قرتقم گرفتگی ای به همین خلاصه اومدیم که دوستای عزیز 3 سال یعنی ما با شما مکمل نبودیم که شما داخل باشین به خاطر گوش کنین که اما ما آماده هستیم که برای شما آن کارهایی که من در خارج از یوتیوب انجام دادم، مثال با کمک و طرفداری شما من اصلا یوتیوب کامپیوتر استفاده می بردم، اما اون برنامه هایی که باید ثبت کرد نوار ساخت اجرا اصلا نمیدونستم. تشکر به هر آن نفری که به هر آن پدری که فرزندش مثل شما عزیزانی که طرفداری من هستید هست، یعنی طرفداری شما. من به خاطر چی بعض وقتا با دوستا وقتی صحبت میکنم میگویم نفرانی که در یوتیوب هستن آنها رو میتوان همچون استاد قبول کرد. یعنی شما کامنتر یا نویس ها، شما نفرانی که شما میکنین، یعنی شما واقعا استاد هستید. یک نفری که نمیتونست نوار بسازه، یک نفری که نمیتونست کامera بگیره، امروز مثلا من شخصیت خودم میگم، یعنی هر شخصیتی که امروز در اروپا آمده است، هر یک نفری که مخالف است امروز به همون سطحی که خواسته است و به همون کوشش هایی کرده است خداوند برای او داده است. امروز با کوشش های شما و با اون طرفداری که احساس می شود که شما از دل طرفداری میکنن، میدونین که از ما یکون فایده پولی نیست، اینا میدونین، اما فایده معنوی همیشه خوبتر از فایده پولی است. دوستان باور کنید، یعنی با کوشش های شما امروز من الحمدلله میتونم که نوارهای خود رو ثبت بکنم. امروز من مثلا بسیاری چیزها رو از کامپیوتر آموختم. یعنی شما استادهای بزرگ، یعنی هر یک نفر، من برای شما چیزی میآموزم، شما برای من چیزی میآموزید و ما در اینجا صحبت میکنیم و بخشش میپرسم که اینترنت من هم خیلی ضعیف است دوستای عزیز، اینترنتم خوب نیست به خاطر که ما هم تاجیکا اصلا اکثر ما هم خیلی هم که پیش یگان جو رفتن بعد تیورگی را سر می‌نیم، بعد تیورگی می‌بینیم میگیم ما که تیورگی رفتن در کنیم 30 دقیقه هم دیگه هم قداودای میکنیم که دیگه هم متعرق میشیم. به اون خاطر ما بعد فهمیدیم که اینترنتی ما ضعیف بوده است، اما انشالله که همین صدا بروه. مهم نیست که شما صورت من به خوبی ببینید، مهمی است که صدا بروه و همون احساسی که شما برای من دارید و اون احساس و محبتی که من برای شما دارم، چون اولین برنامه هست میخوام کمی در این باره صحبت بکنم و انشالله با این باوری هستیم که در آینده مردم زیاد میشن، صحبت ها زیاد خواهند شد. شاید که وقت نرسید که اون احساساتی که در دل هست و اون نفرانی که شما همیشه هستید و بودید برای شما، یعنی مخصوصا بگویم، وقت نشود که برای شما بگویم. به همین خاطر از این فرصتی برنامه اول استفاده خواهم برد و برای شما دوستان مهربان و برای شما عزیزانی که وقتی خود را صرف میکنید و ما را گوش میکنید، بعضی احساساتی که داریم برای شما بگوییم. خب برمیگردیم به کامنتری خونی که مردم چی نوشتن. مردم منوچهر حاضر، مردم از این رژیم همینقدر بیزار شدن که بعد یک ماهی برآمد کردنتان تماشایتون تا 5000 در پرمای افیر میرسن. شما بسیار خوش سخن حق است. تشکر زیاد، تشکر. یعنی من اولین وقتی که همین مبارزه شروع کردم، یعنی چند زبان دیگر آموختم، به خاطر نیاز داشتم، در کار بودند و اکثریت مردمی که میگن من 10 سال در روسیه زندگی کردم زبان تاجیکی رو فراموش کردم نمیتوانم، برای من خنده آور است، چون من هم سالهای طولانی است که در تاجیکستان نیستم و به خاطر یعنی ما آن زبانی که داریم، آن لهجه‌ای که داریم، همون لهجه را استفاده بریم. یعنی هیچ وقت هیچ چیز نمیشه دوستای عزیز که من برای همه شما خوش بیام. هیچ وقت این کار نمیشه که همه شما من دوست دارین. هیچ وقت او کار نمیشه که همه شما را من دوست دارم. یعنی هر یک نفر همون خصوصیت خود داره. یک نفر به خاطر سخنهای خوبش دوست می‌داره، یک نفر به خاطر که دروغ نمیگه، یک نفر به خاطر که هیچ انتظاری ایت نداره، یک نفر به خاطر که تنها مقصدش برای پیشرفت است و انسانی که هیچ چیزا را درک میکنه، این چیزا رو میفهمه. و الحمدلله من از کم بیمار بودم دوستای عزیز، آب بینیم کم ناراحت میساخت، اما با دیدار شما دوستان عزیز این گم شد. و دوستایی که امروز شما اینجا هستین، خواهش میکنم لایک های خود بگذارین تا اینکه بیشتر مردم داخل شوند و باز پخش کنین. یعنی کوشش بکنیم که هر کس به همون درجه‌ای که میتونم به همون چیز ما، یعنی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی خداوند برای نفر همون چیزی رو میده که وسعت نفسش میرسه، زورش میرسه، میتونه، توانگری او را داره. یعنی خداوند از او بیشتر برای انسان کاری را
لایق نمیدونه که انسان نتونه و خداوند را بتش. لای برای بیماری من یک ماه آخر احساس میکنم که یعنی قریب که هر روز بیمار میشم، نمیدونم با خاطر چی باشه، اما الحمدلله امروز که نیت کردم که با شما صحبت داشته باشم و در حضور شما یک پیاله چای کبود یا اینکه یک چایلیک چای کبود رو نوش جان کنم، این هم با زعفران، یعنی چای کبوتی خالی نه زعفران. خودتون میدونید دوستای عزیز، نفرانی که با این چیزا کار دارین، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین چیزی که وقتی که هر کاری که باشه نباشه جایی که رسیدیم نرسیدیم، اول یک پیاله چای کبود و بعد یک صحبت خوب و خنده. ولی دیروز یک کتاب داشتم مطالعه میکردم، یک چیز ده حیران شدم. یعنی من همیشه به همین یعنی خواهش داشتم که مردم رو بخندانم با او خنده هایی که بعضی نفرایی که در فیلم ها میخوام مردم بخوام با او خنده، یعنی از معنویت دور نباشد. یک کتاب رو میخوندم که ناگاه یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا به نظرم رسید. میگه که یعنی شما میتونید که طریق زندگی خود همین خیلی کنید که هر روزش ثواب باشه، هر لحظهش ثواب باشه و همین خنداندن مردم، یعنی خوشحال کردن مردم هم چی با سخن باشه چی با عمل باشه، این هم یکی از عملهای خوبی است که ما میتوانیم بکنیم. الله سبحانه و تعالی نفری که دروغ نمیگه، نفری که ای گناه میگذره، اولین چیزی را نفری که گناه نمیکنه، اولین چیزی را که خدا برای او میته این که حافظش خوب میشود. خواه، یعنی خداوند هم خیلیش میگه که خواه میبینه میفهمه که معنای خوبش چیه. به همون خاطر این چیزا برای هر یک شخص در کارن، لازمن و ما هم کوشش میکنیم که با این چای کبود اعصاب خدا آرام کنیم و صحبتی با شما داشته باشیم. برادرایی که در اینجا هستین یگان تا خواهشی صحبت کردن ندارین یا که دیروز بود ساعت 23 شب داخل شدیم، خیلی مردم زیاد بودن، اما امروز میبینم مردم نمیخوان صحبت بکنن یا با این خلاصه نمیدن که در چی باره میخوان صحبت بکنن. شاید براشون بخشی برادر عزیز. باز هم یک بار دیگه با اون نفری که شما در اینجا هستین گفتنی هستم که برنامه‌ای که ما در پیش گرفتیم، یعنی من بنده حقیر و برادر شما، این برنامه یعنی با تمام معنای همون چیزی که ما میخوایم برای شما بگیم. مثال ما نامگذاری کردیم این برنامه رو سوگند به قلم. شاید برای کسی این چیز فهمو نباشد، اما من برای شما یک بار شرح میدم. سوگند به قلم به این معنا از دوستای عزیز که ما هر کاری را که میکنیم کوشش کنیم که از آن قلم و دفتری که ما را برای پیشرفت کمک میکنن دست نکشیم. شما اگر که نگاه بکنید خداوند عزوجل به قسم میخوره به قلم، یک چیزی عادی. قسم خوردن خدا که کلونتر از آسمان و بزرگتر از تمام این چیزایی در دنیا و در آسمان ها هست، یعنی به قلم قسم میخوره. وقتی که خدا به قلم قسم میخوره، انسان دیگه باید در این چیز تردید نداشته باشه که قلم این چیزی خوب است. و به همون خاطر ما قلم و خواندن و علم و معرفت پیشرفت از همدیگر دور نمیکنیم. نه، معنای گپ نیست که میخوایم برنامه ها رو تنها برنامه های فرهنگی کنیم، برنامه های تنها گپ ای فرهنگ بریم. ما امروز درباره خانواده ظالم و درباره حکومت صحبت خواهیم کرد که اون حکومت باعث شده است که ما و خودت امروز مجبور بشیم در آنلاین با همدیگر صحبت کنیم و اون مشکلاتی که در کشور هست بگویم که چی مشکلات است. و ایشون با این فکر نباشین که گپ زنی ها، صحبت کردنی ها، اینها هیچ کمکی نمیکنن. باور کنین اگر که ما مردم را با آن سیستمی که میخوایم بیاریم اگر آوردیم و مردم توانست بدون این که یک نفر برای او راه را نشان بدهد خود راه را پیدا کرد و مردم توانست از این علمی که امروز معاصر هست استفاده برد، دیگر ما نیاز به اون نداریم که من خودت بشینیم در صحبت بکنیم. و بعضی برنامه‌های دیگری که باید تذکر بدم این هستن دوستای عزیز که ما میگیم مثلا تاجیکستان امروز برق نداره، امروز بی‌برقی.
من خیلی سال میشه از تاجیکستان بیرون هستم، یعنی وقتی که 10 دقیقه نه بگذار 10 دقیقه 1 دقیقه وقتی که تلفن ما نمیتونم شارژ کنم ناراحت میشم، خیلی که نمیشه. امروز مردم ما در کلیب برقی امروز زندگی دارن. شما چی انتظار دارین از این مردمی که نه سطح فرهنگش خوبه، نه معارف دو کشور پیشرفته است و هر یک طلبه تاجیکی که تولد شده است از مشکل مادرشون است و از کی میگه روسیه میرم. به همون خاطر ما با بوداری که در روسیه هستین یگان گپ گفتن نیستم. تشکر با شما که هستین، یعنی به هر حالی که باشه برای من هر یکی شما عزیز هستین. باز هم ان شاء الله که نمیشه در آمده استودیا. ایره راستی ما حیرانیم که با خاطر چی نمیشه در آمده استودیا. حیران هستیم که چرا نمیشه در آمده استودیا. انشالله هاز ما برای نفرانی که میخوان در استودیا داخل شن یک بوریگه همون چرا روان میکنم. اینا داخل شن کو. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات دوستی عزیز. انشالله که خوب است. سوزن تنجن سلامت انشالله. تشکر زیاد. شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ حالا جان اما در شما میتونم خوش کم تا جدی باشه نسبت به مسائلی که پیشنهاد میکنیم. اگر جدی‌تر صحبت کنیم به فکر من که بهتر و خوبتر میشه. یعنی بدون خنده ما بدون خنده بدون یگان نما برای که حاضر مردم تاجیکستان و بیرون از آن در داخل در یک حالت قرار دارند که دیگر تحمل شوخی و یعنی که گپای چی گفتن ندارن. انشاءالله که ما با مردم باید یک پیشنهادهای خوب داشته باشیم نسبت پیشرفت چیکار کنیم که به هدفمون برسیم. بسیار خوب میشه شما قدم به قدم اگر یگان نقطه های مهممون اینو انشاءالله که صحبت آنلاین کنیم فکرهای مردم گوش کنیم به فکر من که بهتر و خوبتر میشه و یگان معلوماتی که شما دارین با مردم برسونین و مردم با شما انشاءالله که از یکدیگر یک چیز گرفته باشیم و برای پیشرفتمون استفاده بریم اون چیزا. حاضر در مسئله به برقی تاجیکستان گفتین این یک میگم که یک شاخه چی نیست، یعنی بدبختی ملت نیست. این ظلمی روز اومده است نه تنها سویت مردم نه تنها به برقی بلکه تمامی ببینیم که مشکلی هایی که روز در عائله های مردم تاجیکستان هست این سببگوری همش همیه، نه تنها به برقی سببگوری همش به هم خاطر مردم بیدار کنن در کره انشاءالله. تشکر. شما راستی یک گپ خوب همینجا مطرح کردین که من میخواستم یک سوال شاید از شما بکنم. معلوم است که یعنی چیزی رو میفهمید و میدونید درباره اینکه با شوخی صحبت کردن، یعنی این کریتیکای شما رو من قبول میکنم، اما یک چیزی که در شخصیت نهفته است اون چیزا به مجبوری، یعنی من که امروز مثال برادر عزیز در پخش زنده آمدم این به خاطر خواسته های شخصی من نیست، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید میگه که یک حدیث دیروز یعنی دیروز حدیث خوندم میگه که نفری که مردم مسلمان به خاطر هدفهای خودش استفاده برای که هیچ چیز ایدین بو نبوده است خچ نمیتونه که مسلمان بگه. و همون خاطر بعضی چیزهایی که از قلب میآیند و بعضی شاید این خطا در من باشد، یعنی شاید نیست، یعنی قبول دارم این چیز رو، اما من فکر میکنم که ما در هر سطحی که باشیم زندگی ما امروز دارد میرود. یعنی این سالهای گذشته که بدون خنده و بدون خوشحالی ما از دست دادیم این سالها رو برگردانیدن ما دیگر نمیتوانیم. یک عمر یک وقتی که ساعت رفت دیگه اون چیزا برگردانیدن نمیشود. یعنی من به این عقیده هستم، شاید که شما بر ضد عقیده من باشید اما من شما رو قبول دارم. من به این عقیده هستم که مثلا شما اگر جدی صحبت کنید، بله جدی صحبت کردن خیلی خوب است، اما بعضی وقتا بعضی چیزهایی هستن که باید از داخلشان خارج شوند و همین مخالفین و همین نفری که بعضی این رژیم هستند امروز 99% مردم تاجیکستان این رژیم به تحت دل بد میبینه. بعضی نفرها میترسن حتی با پدر مادر خودی گپ بگویند.
اما یعنی من میترسم که بهترین سالهای زندگی ملت من، بهترین سالها، بهترین ساعتها، بهترین عمری که امروز شاید هم نسل ما که مثلا بعد سالهای 90 و 80 به دنیا آمده ما داریم، یعنی جوانی خدا با همین جدیتی که خیلی جدی هستیم و باید اصلا خنده نکنیم، یعنی به یه روزی بیایم که امروز نسل تاجیک از 50 سال زیاد زندگی کردن نتونه. همه سبب بیماری های مردم ما به همین خاطر است که وقتی که ما در عمق مشکلات رفتیم تنها فوکوس ما در اون مشکلات است. یعنی بله ما اگر امروز کمی، یعنی مقصدی من از دوستی عزیز مقصدی از خندیدن بعض وقتا، یعنی این چیزا را مجبوری نیست، یعنی خنده میآید میخندمش، اما یعنی گپ شما قبول است برادری است. درست میگن حضرت جان، شاید که ما از شما بسیارتر در زندگی مثل بعضا حالتهای با برادرها از شما شاید بسیارتر بخندم. فرمایید. نامه تشکیل می شود. آواز ما می رود؟ میای اوزی گپ زنی. وقتی که مقصد ما با یک نیت به مقصد چی میکنیم، انشاءالله که جدیتر باشد، به فکر ما که بهتر و خوبتر است. دقت همو بینندگان هم به تیزتر جلب می شود به همون مسئله های مهمی که هستند در تاجیکستان. ما انشاءالله از جان حرکت کنیم. اگر نسل همون جوان هم نجاتیم، با فکر ما که برد میکنیم. بگذار که ما خودت 25 30 مقصد 35 40 ساله ها بگذار صاحب یگان چی نشیم، نه که اگر از ملت نجاتیم حرکت کنیم که مردم ای بحران نجات یابند. انشاءالله که در آینده کادرای که آینده میبینن خدا خواه که پیشرفت میکنن. البته بله یعنی شما تنها با این عقیده هستین که اگر که بگذار که همین نسلی بعدی یعنی نسلی که امروز 30 ساله و 40 ساله هستن، اینها میتونن که تمام زندگی خود قربانی او کنن که نسل دیگر زندگی خوب بکنن. اما سوال دایی است، با قربان کردن این نسلی که ما امروز هست، این مردمی که هست، آیا واقعا ما همون چیزی که میخوایم به دست میاریم، یا ما هم چی میگن با یک تیر دو فاخته که بزنیم خوبتر نیست؟ هم جدی، یعنی جدیت من میفهمی برادر از در چی میبینم بگم براتون. من جدیت در همین میبینم که وقتی که انسان در یک عقیده هست باید با اون عقیدهش بروه. یعنی اومدم بیرون شدم رفتم اومدم به معنی در مثال در سیاست برای من نفر جدی آن نفری هست که از آن روزی که مبارزش سر کرد دوباره نمیره پدخلی میکنه در پیش رحمانوف که نه من بازیت نیستم. و برادر ساربان در اینجا هستن، شما رو اگر بخواین صحبت کنیم میتونین صحبت بکنیم. برادر ساربان بفرمایید. الو ساربان بفرمایید. برادر عباس شما میتونید صحبت خود ادامه بدین، چون ساربان اونقدر یعنی برای من از همه چیزی مهم میتونید الان صحبت کنیم. برادر ایوب، از همه چیزی مهم برادر بودن در آن عقیده ای که انسان آغاز زندگی خود میکنه، آن هدفی که انسان برای خود میگذاره. یعنی میگن انسان عاقل در زندگی چندین بار نظر خود عوض میکنه، اما چیزهایی هستن که آنها رو عوض کردن مشکل است. یکی این برادر وقتی که انسان در مبارزه و در مخالفت میآید، یک چیزی هست دوستی عزیز که هر یک قدمی نفر وقتی قفا میزنی برای صدها نفر، برای هزارها نفر شکست است، هزارها نفر دل سرد میشند. یعنی من از سال 2012 2013 خوب مکمل
در همین آغاز مبارزه وقتی که با مردم هر یک نفری که دو پگانه بودن یه روز گریه کمی اومدن که ما اینا بس که مبارزه دیم بار اومدن بس میکن، صدها نفر ده نفر بهترین مبارزین دل سر میکردن. به همین کارشو مثال من اینمی چیزا مثلا خارج از همون جدیت میبینم، اینمی چیزا من خارج از جدیت میبینم. اما اون صحبتایی که با مردم میکنیم، مثلا وقتی که با خنده با مردم صحبت میکنیم دوستی عزیز، این شاید در خاراکتر من باشد و در شخصیت من این چیز نهفته باشد، شاید بله گناه باشد، شاید عیب باشد، اما خداوند هیچ چیزی برای انسان نمیدهد که آن به ضرر انسان باشد و هر چیزی که خداوند برای انسان داده است او به فایده انسان است. یک برادر دیگه گفتن که در اینجا 10 افیر رفته است، ماشاءالله دیگه افیر کنار هم زیاد شدگن. الحمدلله. تشکر. اصلاح پلوس موضوعیم برادر منوچهر. ممنون. چی کنیم یا پیشنهاد دارم که منوچهر بعد انشالله خارج میشم. اگر شما مقصد این فکر شخصی من میشه، وقتی که شما مثال تحلیل کنین با فکرم یک اگر معقول شود در همین باره یک برنامه مکمل میکردیم. یعنی که چیکار ما ملت تاجیک یعنی چیکار کنیم که نوبسته از دیدگاه عقیدوی، از دیدگاه مثال شریعتی، یعنی از همه نوبسته از کدام چیزی که بسیارتر با چی دین ربط دارد، یعنی که حنفی و شافعی و سلفی و صوفی و حنبلی و همیشه ما یک برنامه کنیم که ما چیکار کنیم که متحد باشیم همچون یک ملت، همچون یک تاجیک، همچون یک مقصد گویم که یک نژادی که مثال چیه مقصد شناخته شیم. نوبسته از عقیده، مثال چه خیل بدن عقیده ما چه خیل کنیم که مقصد گویم که یک فکر شویم که همون به خاطر پیشرفت وطن خودمون کار کنیم، مقصد وطن خودمون آباد کنیم. هم خیلی اگر یکون برنامه میکردن به فکر من که بهتر میشه، برای که در خارجه چی در داخل کو هستن، در خارجه ما که در خارج قرار داریم هم مثل شما ما هم غریبیم، در همینجا به حد تفریقه ها، به حد پراکندگی گوش نمیکنن، یکون کسا یکدیگرشون به حد بد میبینن، یعنی که چی از نگاه عقیدوی، چی از نگاه دینی، چی از نگاه دنیوی نسبت یکدیگر گویم دلگرمی ندارن ملت تاجیک. هم خیلی برنامه ها بسیارتر شود که مردم به دیگریش یک محبت پیدا کنن، همچون یک ملتی که مقصد خودشون احترام کنن، مقصد وطنشون دوست بدارن، هم زبان و هم ملت هم وطن خودشون دوست بدارن، در جایی نباشه. ما فکر میکنم اگر هم خیلی برنامه باشه بهتر و خوبتر میشه. اکنون همچه سلامت باشین، رحمتی کلام که داد دادین گپ زدین. دوستی عزیز، تشکر دوستی عزیز. خیلی سوال خوب. یعنی شما میتونید در اینجا بمانید گوش کنید یا اینکه خارج شاید اشکال شما است، اما آماده هستم که در این پیشنهاد شما کمی فکر خود را و عقیده خود را بگویم. یک چیزی مهم از همه دوستی عزیز همیه که یک قصه یک بزرگوار خوندم، میگه که خدا ای کمبغلی نجات بده. بعد حیران شدم، گفتم این دوستای خدا ایقا دعوادم میدن، ایقا کاربارشو به خاطر دین و به خاطر ایمان، چرا گفت که خدا ای کمبغلی نجات بده؟ به خاطر کمبغلی مردم به بدبینی نزدیک میکنه. امروز شما نگاه کنید، من در همین سفر اروپا دوستی عزیز، یعنی همین سال 2021 من هر سال یک سفر اروپا دارم. در همین 2021 من کشورهای رفتم در همین اروپا که مردم سطح زندگیش خوب است، اصلا هیچ نفر به هیچ نفر بدبین نیست، حلو و سلام خچک گفتن میگیره، از قفای زندگی خودش میشه. به خاطر چی ما چون این مشکل داریم؟ چرا که امروز ترک ها میتونن که در تای حداقل همین آخی کدام نفر بچه عقیده‌ای که نباشه، وقتی که بیرق ترکیه بالا میشود تمام ترک ها در پیش او دست میبردارن، میگن که تی. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها عقیده دارن و آن عقیده در سیستم سیاسی و فرهنگی و معنوی و طور و روش زندگی مردم ثبت کرده شده است. مشکل ملت هایی که امروز
پیشرفت ندارن در این هست که سیستم و نظام سیاسیشو ضعف داره. یعنی مقصد از ساختن و حکمران ها این نیست که مردم یک جای شوند. مقصد از صحبت کردن آنها، مقصد از حکمرانی آنها، مقصد از برآمدهای آنها این هست که هر یک نفر به خاطر خود کار کند. امروز مثال عادی برادر عباس، وقتی که به خاطر خدا، به خاطر ملت میخوای صحبت کنی، میورای صدها نفر تهمت میکنن که تو به خاطر چیزی اومای صحبت داری. به خاطر چی؟ به خاطر مردک تصورش نداره که یک نفر میخواد که به خاطر وطن باشه، یعنی یک نفر میخواد که خرچه قربان این وطن کنه. امروز وقتی که ما کشورهای اروپایی را میبینیم، من یعنی جواب مکمل دادم برای شما برادر عزیز، یعنی میخوام که این یک جوابی برای شما باشد که شما در آینده در صحبتاتون این رو بتونید که یعنی با دیگه اشخاص مطرح بکنید و فکر شما باز کم زیادتر شود این باره و فهمیشتون. امروز ما وقتی که تاریخی گذشته مثلا اروپا را میخونیم، مثال عادی که ما در اینجا زندگی داریم، می درباره اروپا گپ زدن به معنی نیست که من تمام عاشق اروپا شدم. نه دوستای عزیز، من عاشق وطن خودم، هر چیزی که در زندگی باشه باید در وطن خودم باشه. این در همون منتالیتی هر یک انسانی وطن دوست و انسان گذاشته است. برای انسان ها هستن که همین نون شیافت کونش دگر میزد تمام دیگه، یگان چیز دیگه پروا نداره. خب این دیگه سوال است، در این باره خب صحبت خواهیم کرد. اما وقتی که ما گذشته مردم اروپا رو نگاه میکنیم، به خاطر آزاد شدن 100 سالها مبارزه بردن، به خاطر یک قانون عوض کردن 50 سال مبارزه بردن. امروز ما مبارزه مثال 10 سال شدگی نیست که آغاز مبارزه مثلا صحبت با مردم کردن و مردم دعوت کردن. شما در این 10 سال چی میخواهید که چی عوض شود؟ یعنی این هم سیستم سیاسی نداشتن یک ملت است که امروز مردم به همون هدفی که میگذاره در این راه میره، هدفش میگذاره، در همون هدفی که میگذاره در این راه میره، از هدفش میگذاره. به خاطر چی؟ به خاطر که تشویقات نیست، به خاطر که مردک شرایط نداره. امروز اگر سطح مردم، زندگی مردم ما خوب باشه، امروز اگر در سر مردم ما ظلم نشوه، امروز بگذارن که 10 سال ملت بخت بیاید. با چی معنی ملت بخت بیاید؟ ملت بفهمه که مثلا فلان نفر فورد دوست میداره، در فورد سوار میشه، فلان نفر BMW دوست میداره، در BMW سوار میشه، فلان نفر اپل دوست میداره، در اپل سوار میشه. هر یک نفر در آرامی به اون مقصد، به اون فکری که دارد بیاد. مثلا یک نفر میخواد با یک حزب سیاسی باشد، یک نفر میخواد حزب برای خود بسازد، یک نفر میخواد در تلویزیون صحبت کند. و هر شخص همون وقتی که قدم به مکتب میگذارد، در عقیده او، در فکر او ثبت شدگی باشه که امروز من مکتب میروم به خاطر ای که 10 سال بعد اون آرزوی دارم که ژورنالیست شم، خبرنگار شم، اون آرزوی دارم که رئیس جمهور شم، به خاطر این آرزو مبارزه میبرم. وقتی که ملت این آرزوها را در دست ندارد، وقتی که ملت آن فهمیشه که او را مجبور به فکر کردن میکند ندارد، چطور دوستی عزیز ما میتونیم که مردم بدبین همدیگر نباشند؟ همین گو، یعنی گو در جانم یک درزکه دنگل که خیلی ما مثال گو نمیزنیم به خاطر که خب دیدیم چطور در زندگی. یعنی همین نبود که تولد شدیم در اروپا اومدیم تا اون سر کامپیوتر شدیم، نمازی نهی کردیم، ما کادر دادیم، ما جمع کردیم، ما خاو زدیم، ما گوار او دادیم. با مثال عادی میگم که همین ده گو در جانم میاد درزکه دنگل، این برای همین میاد درزکه هم دیگه را میزنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا فکر کردن نمیتونن مثل انسان. و وقتی که انسان خودش در شخصیت هر یک انسان یک حیوانی نهفته است، بخواهی نخواهی او هست. وقتی که انسان انسانی خود کار نمیبره، چطور میتونه که یک انسان دیگر دوست داره؟ وقتی که انسان در زندگی تحمل او را نداره که یک پارچه کتاب بخونه. حالا اکثریت میگن دوستای از زمین نشستن میگن ای کتاب در جونم زدم سر شو برام کتاب. خدا شاهده، خدا شاهده. اینو بگی در همین سال در همین یک سال 10 کتاب بخون، اینه بر من تلفن که بگو که زندگی میواز نشده است. باور که زندگی میواز شده است. من بازم میگم با چشم پشت در راه رفتن نمیشه. امروز تمام مشکلات ما برادر عزیز، برادر ایوب، تمام مشکلات ما امروز در او هست که ملت به خلاصه اومدن نمیتونه. چطور ملت به خلاصه بیاید؟
ملت در او وقت میتونه به خلاصه بیاید که فهمیشی خلاصه داشته باشه. وقتی که ما میگیم انسان دو مغز داره، اگر دوم مغزش یکی مغز علم است، اگر او در کار بدراید انسان قبلا نمیشه. مثال هواپیمایی که میسازند، کی این هواپیماها را میسازند؟ چرا که من یک شخصی عادی، چرا که خودت یک شخصی عادی که در اینجا نشسته من تماشا داری فکر اینا نمیکنی همین موتور را چه میساز کنم که ماشین گریون شود؟ نمیتونیش، چون او عقل دومیته، او فکری، او مغز سردیمیته خواب است و خداوند این خصوصیت به او شخص داده است که این چیزا میسازه. و هر یک شخص هم وقتی که نمیدونه در آینده چی میخواد بکنه، وقتی که نمیفهمه به خاطر چی باید دوست داره، وقتی که سطح علمیش ضعیفه، وقتی که دینداریش ضعیف است، امروز میخواید که ملت تاجیک پیشرفت کنه باید که حتما با دین باشه. یعنی ملت ما، این پیدایش ملت ما را اگر یک از همون دوران سامانیان، اولین کاری که یک ملت به مثل تاجیک پیدا شد در دوران سامانیان بودن. ولی ملت ما همیشه بود، چندین هزار سال هست که ملت ما هست. اما یعنی ملت ما سطح فرهنگیش بالا کنیم، ما کوشش بکنیم که معارف ملت در یک سطح بالا باشه، دیگر نیاز به اون است که مردک هم دیگر بد بینه. دیندارش میخونه از حدیث های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که بد دیدن یک شخص درست نیست، حرام است، احترام نکردن همسایه حرام است، بغض، بخالت، شیطانی، غیبت، دروغ، این چیزا حرام است. مثالی که بسیار در این باره روایت ها میشه که مرد تا او زمانی مرد است که غیبت نمیکنه. وقتی که مرد در غیبت زندگی خود میگذرونه، غیبت میکنه یک نفری که اصلا به او فایده نداره، چطور مرد میتونه با او خلاصه کامل خود بیاید؟ مثلا یک چیزی بدترین چیزی که غیبت برای انسان میاره یکی فراموش خاطری. غیبت بدترین چیزی برای انسان است که انسان میتونه کمزین بکنه. امروز یک کامنتاری را خوندم در فیسبوک، خیلی حیران شدم. نه دوستای عزیز، یک نفر می‌نویسد که امروز ملت ما بسم الله الرحمن الرحیم نیاز به یک قابچه آرد داره نه به کتاب. یعنی مردم ما تا سطح نرسیدن که مردک چای کبود، چای فامیل غم نمیته، در او چانی که چای کبود دم که در این چانی که چای سیاه. آخه آرد به کتاب چی کار داره؟ آیا گذشتگان ما، آیا بزرگان ما به خدا به ناموس قسم بخه گیدم جشتگی، به ناموس قسم بخه همین گذشتگان ما 800 سال پیش 900 سال پیش چی زندگی داشتن؟ اونها کوشش کردن برای پیدا کردن علم و برای عقیده های خود. امروز شما مثال عادی برای شما میزنید که برای همه شما فهمو است. عالم های ما، مدرس های ما از سمرقند بخارا 5-10 هزار کیلومتر به دیگر کشورها سفر کردن که قریب 18 سال زندگیش در سفر گذشتگی است، تنها به خاطری که خوندن را بیاموزند. امروز الحمدلله شرایط خوندن ما داریم. ما امروز اگر که میخواهیم این ملت نجات بدیم، من میتونم قسم بخورم، قسم زیاد خوب نیست در گفتن، اما میتونم قسم بخورم دوستای عزیز که تا سطح معارف ملت بالا نشوه، ملت هیچ وقت به اون مقصد نهایی که داره نمیرسه. انسان ها روز میگه، بعضی نفر میگه خیلی شما خب کنید همه چی میشه. چی میشه؟ چی انتظار داره مردم ما را؟ مردم ما را اول غلامی و در تای چین بدن انتظار های. شما دیدین که امروز چین میخواه که در تاجیکستان اما بعضی خدا بسازه و این بعضی بسازه. همه شما میدونین که امروز کشور ما اقتصادش فلج است. امروز مردم ما نمیدونه به خاطر چی بخنده که خنده هم یک قسمی از زندگی است. اگر انسان نخنده عصباش خراب شوند. یعنی تمام موجودیت یک انسان از فکر تفکر از هم عصب سالم او وابستگی داره. وقتی که انسان فکرش، عقیدش تازه نیست، وقتی که عصبش ضرر داده، وقتی که عصبش لط خورده، باورم کنین با 4 کتابم قسم بتین، قسم میخورم میگم تو که هیچ وقت ملت پیشرفت نمیکنه. پیشرفت تنها وقتی که خداوند طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که تو بخون، این به این معنا است تو عزیز که تو بخون. اینه خوندن هم تمام تاریخ زندگی انسان، بد نبد انسان ها رو ما گذاشتیم در همین. به خاطر چی؟ تنها یک چیز برای ما شما میراث مونده است. مثال یک کتاب برای ما میراث مونده است، یک کتابی بزرگی. به خاطری که ما راه گم نکنیم،
خونه کعبه به خاطر چیه؟ به خاطری که راه گم نشوه. اگر این خداوند در قلب هر مؤمن هست. مثال عادی ده. خب کوشش میکنیم. محمد اقبال صدرالدین: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، اگر یک با ما صحبت داشته باشین خیلی خوب میشد که در اولین برنامه داخل بشوین. برادر محمد اقبال صدرالدین، خوش آمدین برادر عزیز. و از نفرای نیستم که تعریف توصیف بکنم، اما هر یک نفری که خوبی برادر دیگرش میخواه، هر نفری که خوبی دیگر برادرش میخواه، او بهترین نفر است. من تشکر میگم به تو برادر محمد اقبال که امروز در پخش زنده ما داخل شدی و این هم پیشرفت ما از دوستای عزیز. این هم میفهمیم به خاطر چی امروز محمد اقبال در پخش زنده من داخل شده است. میدونیم به خاطر چی؟ میدونیم به خاطر چی؟ به خاطر که سطح فهمیشش میرسه که بدی کردن به من به او هیچ فایده نمیاره. او میدونه که من با او بدونم در افیر صحبت کنم، هم برای ملت هم برای خودی شخصیت یک انسان، چون زهر انسان میگیره، فایده داره. یعنی ای هست علم. برادری که سوال دادی، مثال امی از علم که وقتی که انسان سطح علمیش بالا میروه دیگه در او بخل و عداوت نمیمونه، چون میدونه که در این دنیایی که ما و شما هستیم، یعنی دنیا، یعنی اینقدر کوچک است این دنیا دوستای عزیز، که حتی یکی از 10% آسمان نیست. یعنی آسمان اینقدر بلند است که اصلا همین آسمان خودش سفید است، اما به خاطر اینقدر طولانی بودن دوستای عزیز میبینید که ما چه خیلی میبینیمش. به همون خاطر یعنی اگر چندی که انسان فهمیشش بالا بره و معرفت، نیازمندی همون چیزهایی که داره همون رو برطرف کنه، فهمیشی سیاسی و عقیدویش خوب میشه و میبینه که اینی برادر در اینجا سیف فروخته چیز من میرم در برش هفتون میفروشم. این همدیگر رو غم میتن؟ نه، به خاطر که هر یک چیز، هر یک شخص انسانای خود داره. هر یک انسان خداوند یعنی همون حرکت داده است، همون چیزی را داده است که او با او چیزا میتونه استفاده برده. غیر از او خداوند برای انسان نمیده. بله انسان باید کوشش کنه به خاطر اون داده هایی که دارد زندگی خود پیش بره، اما این به این معنا نیست دوستای عزیز که ما بگیم که ما بستیم همین خیلی خداوند برای ما چیزا میده. متفکر بفرمایید دوستی عزیز. هالو، متفکر بیرون شدن. بشیر بختیار ماشاءالله، منوچهر عزیز، تشکر برادر بختیار، خوش آمدین برادر. من راستی دوستای عزیز بعضی چیزا جا شاید خطا باشن، اما انشالله که درست شده باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. باز برای یک برادر یک چیز روان میکنیم، انشالله که باز کدام نفر میتونه داخل شوه. ما عجله نداریم، امروز ما برای شما وقف کردیم، قربانی کردیم امروزه که بتونیم با هم دیگر صحبت کنیم. او ماشاءالله
عبیدالله انصاری قدم تقصیم خیر آمد. خوش آمدین، خوش آمدین. تشکر دوستی عزیز. گفتیم اولی شده و برنامه شما اوریچیم، انشاءالله خدا کنه که برکتش بیشتر شود و مردم فعالانه اشتراک کنند در برنامه شما. تشکر زیاد. این هم یک مهربانی شما است دوستی عزیز که بخیر شدین. خوش آمدین، خوش آمدین. شما همیشه سوال‌ها و فکرهای خود دارین، میتونین که مطرح بکنین و دوامش بدیم. بچه‌هام دو خیر شوند. بچه‌ها بیشتر در کمیتر میبینن، زیاد مینویسن ولی فعالانه بولونا میبرن صحبتی دوستانه کنن. ان شاء الله امیدوارم که برنامه اول از در برنامه بعدی بهتر میدونن، ما را مورد میشین دیگه. بچه‌ها ان شاء الله حتما کوشش میکنیم که یک برنامه داشته باشیم که همه برادرها داخل شوند. امروز ما مقصد ما این است که نمیخوایم با کسی خصومت شخصی داشته باشیم، نمیخوایم کسی را پس بزنیم. تنها یک دشمن داریم که همین رحمانوف با حکومتش است. دیگه ان شاء الله کوشش میکنیم که با هم دیگر صحبت داشته باشیم، با هم دیگر. درست است دوستی عزیز. متاسفانه سال تا اون درجه میرسه که دیگه انسان بی‌سوادترین و کسی که حتی نامش رو نوشته نمیتواند درک میکند که تاجیکستان امروز به طرف رفته شده است که آیندهش نابودی است. نه تنها نابودی مردم ما یعنی کشور ما، نابودی ملت هم در پیش خطر است. وقتی که از این طرف امو علاقه تاجیکا در خطر نابودی قرار گرفتن، ما هم همین طرف اگر از این طرف بیاین گیر میکنن، ما هم در همون خطر نابودی قرار میگیریم. فکر میکنم که نه تنها یک انسان عاقل و دانشمند این چیزا درک میکنه، یک انسان بی سواد، کسی که مکتب نخونده است، هیچ چیزا باید احساس کنه، بفهمه که کشورش و نجاتش یعنی ملتش در مرز نابودی قرار داره. با اساس که ما علاقه از لحاظ اقتصادی در پسترین حالت یعنی در پسترین زینه قرار داریم، از لحاظ نظامی همچنان، از لحاظ معارف سوادناکی همچنان، از تمام از آزادی از همه چیز در آخرین نقطه قرار داریم. اگر از خطرها نظر کنیم، از این طرف علاقه چین یک نقطه زمین ما را گرفت، از این طرف اگر نظر کنیم قرقیزستان برای ما تمام تلاشات داره که زمینی ما را بگیره، از این طرف نظر کنیم پشتونها علاقه اومدن در لب مرز ما قرار دارن و تمام تاجیک‌ها را از اینجا بیرون میکنن که امروز از همه طریق ما گیر کرده شدیم، در یک حوزه چه قرار گرفتیم و اگر اندیشه ها به سر قدرت نیاین یعنی شایسته سالاری به میان نیاید در تاجیکستان، ما در یک خطر قرار میگیریم که دیگر آینده ما را خیستنش امر محال خواهد بود. یعنی شما فکر کنید بعد از بین رفتن امارات بخارای از چند سال پیش ما تا امروز به خود ناومدیم، ما تا امروز تاجیک‌ها را احتیاط کردن نمیتوانیم. چند میلیون تاجیک مشکل اصلی چی است؟ ما را مطرح کنید. مشکل اصلی در شخصیت ما به عقیده است که معارفی ما پست است، سطح سواد نقطه دوم در شخصیت دوم چیست؟ شخصیت پرستی است. ما متاسفانه شخص پرستیم. یک انسان اگر یک کار انجام بده از او خدا میتراشیم، از اون یک انسانی میتراشیم که او بهترین انسان است، حالا که انسان اشتباه کار از خطا میکنه. نباید ما در نزد یک انسان جمع شیم. این اشتباه است. ما یک قلمه، اینم یک خسه در موبایل مونی، باید گیردی اون خس آدمای درست باید باشه. این خس میتونه ما رو بسازه. مهم شخص اول نیست، مهم عموم است، نظام است. ما یک نظامی درست بسازیم، نظامی مردم سالاری بسازیم، در عموم مردم ما شخص پرست نباشن. شخص میروه، مثلا هر کسی را بگیریم 10 سال 20 سال 100 سال پس میمره از دنیا میگذره. بله. ما نمیتونیم در پای همین تاریخ هزارها ایمپریا داشتیم. فلسفه فورسو همین است که ما در نزد یک انسان یا که یک اولاد حکمت ساختیم. عاقبت همین ایمپریاهای ما چی شد؟ همش از بین رفتن. چیز باقی مون نمون. یعنی اگر ما نظام بسازیم، نظام باقی موندن است، یعنی میمونه این چیز. مردم میدونه که باید در نزد این نظام باید متحد شد، چون نظام عوض شونده است. یک کس هر کس میتونه در این نظام شریک باشه، اما وقتی که یک اولاد در سر قدرت اومد، تو انتخاب نمیگذاری که دیگه کس به سر قدرت بیاد. تو میگو که میخوای به قدرت بیای، من اول بکش بعد قدرت بیا. یعنی دیگه انتخاب به مردم نمیدی. این چی میشه؟ مردم ترسون میشه. یک قسمت دیگهش میویه تونگرا میشه،
چون به همون واسطه باید به قدرت بیاد، دیگر راه نگذاشتی. یعنی بله برادر باید لای انصاری تشکر. بهترین فکر شما در اینجا مطرح کردن. یک چیز دیگه که بسیار من ناراحت می‌سازم این است که همین ساختنی و این بعضی چینی ها میخوان و این بعضی بسیار در تاجیکستان، یعنی از اول رژیم کوشش میکرد که نشان ندهد، تگی پرده کند که نه ما فقط روابط ما با چین تنها اقتصادی هست و ما دیگر مقصدی با چین نداریم. اما امروز ما میبینیم که در قدم اول، یعنی 10 سال یا اینکه 9 سال پیش زمینی ما رو گرفتن، در قدم دوم امروز دارند، یعنی در قدم دوم امروز دارند، یعنی و این بعضی چین در ما میسازن که دیگر ما هیچ، مثل این که آدمی که بست میبندنش که دیگر ایس اوس گشتن نمیتونه، انا اون خیل میکنن. یعنی تا کجا ما رو چیزا میرسونه این قدر نزدیک شدن با چین. یعنی نگاه که تایوان ما اصلا برنامه من امروز همین ژئوپلیتیکا بود، اما دیگه اولین برنامه که بود با بعض صحبت ها بود. امروز یعنی شخصا با شما میخوام این صحبت رو یعنی درباره ژئوپلیتیکا صحبت کنیم. همین تایوان یک کشوری هایی که چین از خودش میدونهش، اما تایوانی ها میگن نه ما چین نیستیم چون اقتصادش خوب است. اما ایره به نظر گرفتن در کار که برآمدن یعنی امریکا از افغانستان به چی خاطر بود؟ به خاطری که ژئوپلیتیکا دیگه وقت نداد امریکا را که چین چیش دیسه است، باید از طرف آبی مستحکم شوند که چین نتونه در یک روز بیا امریکا را بگیره. خب برای نفرایی که ژئوپلیتیکا را خوب نفهمن شاید سخت باشه، اما یک فکر کنین ان شاء الله که حتما فکر شما خوب خواهد شد، یعنی خواهید فهمید. و امروز بگذار برادر که من تا آخر بگم باز ان شاء الله فکر شما، یعنی امروز تاجیکستان که از هیچ طرف بگذار خود روسیه هم یک ایکون هست، اما فکر شما ما رو تا کجا میرساند این و این بعضی چینی ها که آوردن در داخل کشور ما که دیگه ما رو جنبوندن، این نمونن، یعنی ما رو به کجا روانیم. فرمایید. مشکل از اینترنت ما باشه چون کم کم چسبید. ولی نگاه کن امروز هر یک کشور اول قدرت تلاش میکنه که اون اهدافی که داره در تمام کشورها جاری کنه، عملی کنه. اگر کشور به هدف باشه او از بین میره، اون نابودیش نزدیکه. یکی از دانشمندان افغانستان که خدا رحمتش کنه چند قسم پیش کشته شد، ایاز نیازی، یک نقطه زد. او اگر اول قدرت ها میخواهند در کشور ما بیان صادقانه خدمت کنن، اونو ابلهن. اگر ما فکر کنیم که اونا صادقانه برای ما خدمت میکنن، ما هم ابلهیم. عجیب. این نقطه بله، یعنی هیچ حکمت هیچ قدرت نمیاد بدون یگان اهداف در کشور ما چی بسازه. ولی نگاه کن همین اینی بعضی در کجا ساخته میشه؟ در جایی ساخته میشه که نزدیک به اهداف چی است؟ به اهداف چین در افغانستان ایمون اهداف بزرگ داره، میخواد اهدافش عملی کنه. از این طرف و اینی بعضی باید در اینجا بسازه تا هدفش با دیگه جا برسن. از این نقطه نگاه کن نزدیک میسازه و هم تاجیکستان استعمار میکنه هم اون طرف استعمار میکنه. روزی میگه که در ایران عملکه یک نقطه مهم شد چین خرید، در اوجا مردم نه ماهی میوه نه نیف میوه، همه اون منطقه کاربرد کرده است. در داخل ایران چین سرمایه گذاری کرد. مهم چی است؟ به قدرت تبدیل شده است که نه تنها باید تاجیکستان کوچک بترسد، تمام دنیا از این ترس دارن. و ما وقتی که میبینیم پیشوای سگان ملت، وقتی که میبینیم اصلا به هیچ اهمیت نمیده، دیده میشه که آخی ژئوپلیتیکا برای رحمانوف مثل همون تپک رو از دیگر چیزا بکنی است، یعنی برای او اصلا فهمیش ژئوپلیتیکا نیست. خب بفرمایید برادر بایجان. بله نگاه که یعنی منظور این است که یک از بخش‌های مهم، یک از یعنی معدن‌های مهم در افغانستان امروز قرار داره معدنی سنگی است که از اون تلفن‌ها ساخته میشه و چیزا قیمت ساخته میشه. این سنگ ارزشش هر روز بالا میره. تقریبا بیشتری دانشمندان پیش بینی کردن که این سنگ شاید 50 تا 100 سال بعد دیگه یافته نشود، ولی در افغانستان به وزن 1 تریلیون دلار آمریکایی یعنی همین سنگ در حال حاضر وجود داره.
یعنی فکر که اگر 1 تریلیون دلار چین مصرف کنه، همین یک از شرطنامه‌اش با طالبان هم همین است که همون معدن رو کاربر کنه. همین چیزا بکنه حوز 1 میلیون تریلیون دلار مصرف کنه همون رو بخره، فکر 50 سال بعد دیگه این چقدر قیمت میشه ایسان؟ شاید 5 تریلیون شود، شاید 10 تریلیون شود. بله بله حقیقتا مردم خودش بهتر میشد از اینجا، به خاطر که اویغورها یک از نفرهای مهم یعنی نظامی در افغانستان قرار دارند، به خاطر سر ایران اینا رو گرفتن در این بخش تاجیکستان نظامی میسازه، هر دفعه مشکلش از اینجا هدفش میرسونن. دوم، یکی از بخش‌های مهم پارلمان تاجیکستان امروز کی میسازه؟ در این بخش تاجیکستان صدام دوباره میاد بالا. محمدی خور اگر میکروفون کنه بکشین 1 دقیقه. دوم میگه که پارلمان تاجیکستان میسازه چی نظامی را در اونجا میسازه، هر لحظه اگر بخواهد تاجیکستان را گوش میکنه، هر طریقی بخواد. شما فکر کنید بلا دوده است، تمام تجهیزات کاریش از چین است، نیروی کاری از چین است، سرمایه از چین است. یگان چیز تاجیکستان در اینجا مصرف نمی، هیچ کار کرده نمیتونه. یعنی زیر زمین همه را بتونه اگر مثلا در هر جا هر چیزی که بسازه آینده تمام تاجیکستان تحت کنترل میشه، هر چیزی را بخواد گوش میکنه، هر چیزی را بخواد میرسونه. این خطر مگر نیست؟ دوم، سرمایه. اگر سرمایه یک کشور میخواد یک کشور از بین ببره، 10 تا پولدارترین ها رو در تاجیکستان پرت 10 سال 10 سال پس همون پولدار هر چی بگن رحمان هم کارو میکنن. باز چرا رحمان مونوپولیا کرده که اولاد خودش پول دارن، دیگه کسا رو پولدار شده نمیمونه، چون میدونه که اگر هر کس فردا پولدار شوه این حکومت از بین میبره، چون انسان سرمایه گذار حرف اول میزنه. چین دوناست، زیرک است، سرمایه را میگذاره، فردا حرف اول میزنه. رحمانوف هیچ کار دیگه کردن نمیتونه، مردم تاجیک هیچی گفتن نمیتونه. همینه که هر سال برق ما قیمت میشه. سبب برق قیمت شویش چی است؟ قرض ما است. قرض ما وقتی که ما نمیتونیم پرداخت کنیم، بانک جهانی میبینه که زور ما نمیرسه، میگه باید برق گران کنید تو اینه که همون پرسنت برق قرض هر سال سپریده بتونید. سبب برق قیمت شویش همین است. همین یعنی این سرمایه مهم است، این هدف داره. یعنی استعمار برادر عبیدالله، ما در این برنامه باز صحبت خواهیم کرد. برادر محمد اقبال صدری خوش آمدین و هر دی برادر شما برام عزیز هستین. ماشاءالله قدم تا قدوم خیر مقدمین. انا برادر محمد اقبال، شما فیلم شنید در چی برام ما صحبت میکنین؟ همین ساختنی و این بعضی یعنی چینی ها در تاجیکستان امروز یک چیزی هست که برای همه معلوم است و قدم اول این که زمینی ما را بگیرن و امروز مثلا چینی ها اومدن و این بعضی خدمات میسازن، اما هیچ کس از این چیز خبر نداره. با فکر شخصی شما چین از ما چی میخواهد در حالتی که یک امریکای کلان مجبور شد که افغانستان بیرون شد که بیا به آبهای نزدیک تایوان که همون قدرت آبی که داره از دست نده به خاطر ژئوپلیتیک، و امروز ساختن یک وین بعضی چینی ها در تاجیکستان چی در آینده برای ما چی خطر خواهد داشت به فکر شما؟ خب اولا خیلی خوشحالم که برادر منوچهر کوهستانی در مورد اون چی که سوال کردید البته حتما برمیگردیم و اون قضایای سیاسی هست که کشور ما را همیشه از هر طرف دامنگیر کردند و باز میگن که هوشیار باشو، گرفتار میکردند و دامن تر نکن. ولی اولا در مورد این برنامه خیلی زیبایی که واقعا هم نقش قلم بالاتر بر شمشیر است، نقش قلم بالاتر از زورگویان است، نقش قلم بالاتر از کلاشنیکوف است، نقش قلم بالاتر از تمام آن خشونت هایی که تمام خشونتگران و خشونت زایان میخواهند بر علیه این قلم قد علم کنند. ولی الحمدلله ثم الحمدلله که الله سبحانه و تعالی در مورد بزرگی قلم سوگند یاد کرد و اون سوگند الله جاودانی است تا آن روزی که این دنیا باقی است. پس سوگند یاد کردن الله و قلم این یک چیزی تافه و یک چیزی ناچیزی نیست که خداوند به هر یک چیزی ناچیز قلم یعنی که قسم یاد کند. خدا را شکر که نام بهترین برای برنامه خود گذاشتید که این واقعا از آغاز یا از نسیمی خوب
شهادت می‌دهد و خدا کند که این برنامه پایدار باشد و همیشه تمام برادران و تمام افرادی که واقعا هم اونها قلم فرسا هستند توانند که در این برنامه افکار خود و آمال و اندیشه های خود را برای ملت و مردم بگویند و مردم از آنها استفاده برند و خدا کند که این برنامه یک پیک خوبه در این ماهی ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که الحمدلله آغازی یا اینکه نهایت این ماه یا از میانش گذشته است. ماه ربیع الاول که بهترین اقدام بود از طرف شما که خداوند شما را در این امر خیر مستحکم و استوار بدارد و خدا کند که به مانند برنامه‌های گذشته که داشتی یکی 4 ماه گم میشدی یکی پیدا میشدی قلم کارت کنه که دیگه هرگز نتونی بس کرده. برای چی؟ برای اینکه این قلم چیزی را اختیار نمودی که آن واقعا دیگر نباید هرگز ترک شود. به این خاطر واقعا در مورد برنامه شما بار دیگر شما را یعنی تحسین میخوانم که الحمدلله در این جاده قدم گذاشته ایستاده اید و ان شاء الله روزهای نیکی را با شما خواهیم داشت و برنامه‌های خوب هم ان شاء الله که داشته باشید. بله، در مورد سوال شما واقعا تمامی شبکه‌های امروز با زبان فرانسوی نشر شد، با زبان انگلیسی نشر شد، با زبان روسی نشر شد، ولی با زبان تاجیکیش در آزادی نخواندم، ولی فقط همین زبان‌های دیگری که نشر شده بودند. ولی منبع خبری که از زبان روسی خواندم اونا اشاره کرده بود که عکس‌ها از آزادی بود، البته رادیوی آزادی، ولی با زبان روسی بود و با زبان فرانسوی هم نشر شد. خوب، این دلالت از آن میکند که این قدم اول نیست. البته ما حدود 2 سال قبل برنامه مخصوصی در مورد چین داشتیم که چین در تاجیکستان پایگاه دارد و کارهای را در تاجیکستان عملی انجام داده ایستاده است و تمامی مردم تاجیکستان اگر شاهد نباشند به یادشون میارم یک چیزه. قرقیزستان اولین کاری که صادر جعفرов انجام داد چی بود؟ منوچهر یادت است؟ اولین کاری که رئیس جمهور قرقیزستان پس از انتخاب شدنش به همین وظیفه اشغال کرد، وظیفه را گرفته، چیکار کرد؟ جمع کردن سپاریدن پل چینه. بله دقیقاً جمع کردن و سپاریدن پل چین. نامی که ما و شما بله رحمانوف پل جمع کرد که بوینگ بخره با نامی یعنی راغون، ولی صادر جعفرov جمع کردن پل و سپاریدن به قرض‌هایی که دولت قرقیزستان و همتایان سابقش در قرقیزستان داشتن باید که همون مبلغ‌ها را به دولت چین سپارد و تمام آن چیزهایی که با چین داشت کوشش دارد که دیگر هرگز با قرض آمیخته نشود. در حالتی که خوب میدونیم که قرقیزستان یگانه دولتی است که بزرگترین بازاری یعنی مال و اشیا و کالا را در آسیای میانه دارد که اون با نام دوردای یاد می شود و المدینه. خوب ما در قرقیزستان بودیم و میدونیم که چگونه توربرات یا گردش مال و کالا در قرقیزستان زیاد بود و حتی روسیه و قزاقستان حتی بعضی بازارهاش از اگرچند که قزاقستان خودش مرز مشترک دارد و میتوند از اونجا بیاید، ولی در مورد تکستیل و تریکاتاژ و بسیاری چیزها را از قرقیزستان و دیگر دولت ها می بردن، حتی با ترکیه و با روسیه و با تاجیکستان، یعنی توسط همین یعنی قرقیزستان بود که خیلی گردش مال و کالا میان این دو دولت زیاد بود. ولی پس از وارد شدن به تماژن سیوز اونها محدود شدند و گذاشته شد با یک چند بازار و راههای معینی که توسط اونها تماژنی و گمرک گسپاشتینی میسپارند و وارد بازارهای قرقیزستان میشوند. خب ولی کار ادامه داشت. اما دولت قرقیزستان صادر جعفرov اولین کاری که کرد همین قرضهایی که از خیتای گرفته بود، در حالی‌که که قرض قرقیزستان براتیب از قرض تاجیکستان کمتر است، اما دولت قرقیزستان اولین کار همین را کرد. حتی یک کار عجیب دیگر هم کرد. هر کسی که شهروندی قرقیزستان هم میخواهد بگیره چیکار کنه باید؟ نشنیدی؟
هر کسی که میخواد شهروندی قرقیزستان را بگیره در صورت حساب دولت 100,000 دلار میسپرد، پس از چند روز شهروندی قرقیزستان را میگیره، ولی اون حساب میرود به حساب همون جمع کردن مال و کالای قرقیز، یعنی که خطای دادن. یعنی به این خلاص هستن که مجبور هستن که دیگر یک راه پیدا کنن که از این قرض خلاص شن، یا این قرض خلاص بشه یا میگیرن. ولی شهروندی قرقیزستان دادن به چی؟ یعنی که به مبلغ، برای مبلغ میتین رسما بعض دولت ها چنین کارها و تصمیم های را میگیرند، ولی دولت قرقیزستان هم دقیقاً همین تصمیم گرفت تا اینکه قرضاش با دادن شناسنامه یا شهروندیش برای یعنی قرضی دولت، مثلا چقدر قرض کار کنه که 100,000 دلار می شود، چقدر از بیوجت پول جمع کنه که 100,000 دلار می شود، ولی یک شهروند ولی با حساباتی که غیر رسمی، البته من تا جایی که اطلاع داشتم خیلی زیاد افراد آمدن، حتی افغان ها حدود 4,000 افغانی شهروندی قرقیزستان گرفت. اکنون فکر کنید که 100,000 دلاری 10 نفرش 1,000,000 دلار یعنی به حساب دولت قرقیزستان سپردن و اون رفت به حساب پگاشینیا یا رس کردن قرض های چین. اکنون دیدید که یک دولت وقتی میخواهد که از یک بنبست رها یابد، خودش مستقل فکر کند، باید که اون حتما باید یگان نمود خیلی قرض های نداشته باشد که یعنی توسط اون بتواند که نباشه. و تاجیکستان به چین خیلی نزدیک است و قرقیزستان دخالت خطای در تاجیکستان زیاد است و دخالت قرقیزستان در قرقیزستان هم زیاد است و امکان دارد که دولت خطای در وهله آخران یا که حالت وزمین به قرقیزستان خیانت کنه، به همون خاطر کاملا همون چیزایی که با او داشت قطعشو کرد و دانست که مناسبت تاجیکستان با قرقیزستان با خطای نزدیک است و بیش از نزدیکتر است، چون یک دیکتاتور است و امکان تمامی شرایط برای خطای میگذارد تا اینکه هر چیز شود. خوب دولت قرقیزستان کار انجام داد که یعنی پس از اون دیگر در خرید سلاح و در خرید مهمات، در خرید درون ها، یعنی که اقدام های را انجام داد. برای چی؟ برای اینکه برای دولت قرقیزستان خودش ناگزیر میداند. البته ما بیانیه حزب دموکرات تاجیکستان در این زمینه دیدیم، البته این هم یک چیزی، یک بیانیه وطن دوستانه بود از طرف حزب دموکرات تاجیکستان که محکوم کرد در مورد این، یعنی که قرقیزستان نیاز به این چیزهای دارند یا که گرفته ایستاده است یا خریده ایستاده است، برای چی میخواهد یعنی که این چیزها را بخرد همین. ولی کشاده شوی این یعنی که در 10 میلیون سرمایه‌ای که باید دولت چین بگذارد برای این پایگاه نظامی، علمشاهزاده معاون وزیر داخله تاجیکستان که سابق کی بود؟ بزماکوف بود. بله بزماکوف عبدالرحمن بزماکوف بود، اوزی علمشاهزاده کرده است. همون در همین اظهاراتی که نشر شدگی بود و پرسیده بودنش گفت که نه این یگان چیزی نیست، این قرضی به بازگشت است و در داخل اون یعنی پایگاه تاجیکا هم میروند اشتراک میکنن و میباشند، ولی اون تنها به خاطر یک چیز است و آن هم باشد همون اویغورهایی که از طرف افغانستان احتمال خطر داخل شدن به توسط تاجیکستان به خطای دارند. به خاطر همین باور نکردن از طالبان و ساختن همین پایگاه نظامی در یعنی که تاجیکستان است که شما یعنی چین اینقدر ترس داره از اون شبه نظامیانی که در اون طرف وابستن، شاید که 100 نفر باشند 200 نفر باشند، تا این درجه ترس داره که به خاطر خلل نرساندن کشورش یعنی دیکتاتور خلل نرساندن مجبور میشه که پایگاه نظامی بسازه. بله، خطای یک دولت اکوپانت است، ولی در طول تاریخ یک چیز فراموش نکنن افرادی که از تاریخ آگاهی دارند، دولت خطای هیچ وقت دولتی نبود است که یگان جوقتی جنگ کرده باشه. در طول تاریخ همه وقت مورد استثمار قرار گرفتگی از طرف چندین دولت‌های منطقه. هیچ وقت یعنی همین تیمرلنگی که میگیم هجوم کرده بود به خطای، ولی در راه یعنی که از دنیا گذشت و اگر نمیگذشت امکان بود که خطای کاملا چین میگیرید، ولی اونها در حال گریز بودند. چخیلی که منگولیا یک مغول ها یا چنگیزخان یا همین ها دنیا را گرفته بودند، ولی یک دنیاگیر دیگر همین تیمرلنگ بود یا همین امیر تیمر در هجوم به خطای یعنی که خوب دیگر
وفات کرد و نتوانست که دولت خیتای تصرف کند. ولی دولت‌های اطراف و مانند منطقه‌های اویغورنشین، منطقه‌های مسلمانشینی که بودن، خیتای با معلومات‌های زیاد از همین مردم کوهستانی تاجیکستان بیش از 250,000 نفر تاجیک در خیتای است. میدونید یک تاجیک با نام ملا عبدالله در خیتای حکومت داشت. یعنی یک تاجیکی تاجیکستانی در همون منطقه‌ای که فعلا تاجیکای یعنی که خیتای قرار دارند همونجا، یعنی که این تاریخ میگه، این ما نمیگیم یعنی. و اینها آمدن دلالت از اون نمیکنه که خیتای ترس از اینها داره. خیتای ترس از چی داره؟ از خیزشی انا همون مسلمانای داخلش. اگر چنده که اونها را زیر استثمار و استحمار قرار داده است، بسیار ظلمشون داره، دلگیرا جوشون داره، وضعیتشون را بزیب داره، یعنی که وزمین ترین اشکال اونها را عذاب میتیه، عذاب داده ایستاده است، ولی میدونه که مسلمان ایدئولوژی داره، عقیده داره و هر شخصی که دارای عقیده و ایدئولوژی است اون خریده و فروخته نمیشه. امکان است تمامی یعنی که چیزی دنیا یا که شخصی که برای پول یک کار میکنه، یک نفر مثلا من برای پول اگر کار کنم، رحمان هزارها بار هزار چیز وعده میکنم، من میگم من رفتم برای پول ولی هدف من پول نیست، من برای پول مبارزه نبردم. و همون خاطر است که امکان ندارد شخصی که با عقیده باشد، دارای عقیده راسخ باشد، اون هرگز از راه حق منحرف نمیشود. ولی وقتی که دارای عقیده نباشی امکان منحرف شدن از این راه وجود دارد. و این خاطر همیشه باید هر یک انسان بفهمه که همیشه دولت ها پیروز شدند با داشتن عقیده. وقتی که جنگاور دارای عقیده است او پیروز می شود. ولی یک مثال برای شما میاریم که همین سلطنت تاجیکستان با عقیده چی باید جنگ کنند؟ با طالب، با خیتای، با قرغیز، با خاطر کدام ایدئولوژی جنگ کنند؟ بهترین اینم یک سوال با خودت. همین عسکر تاجیک پویلوچ گشنه این قشمره در خونه آزاده کار میکنه، قش در خونه تخمینه، قش در خونه فلان گنرال، این قش دیگه در خونه فلان رئیس چست. وقتی که آمردن از دستش سلاح دادن گفتن بیا برو بجنگ، باید با کدام عقیده برو جنگ کنه؟ برای هیچ. برای اینکه من برم جنگ کنم آزاده زندگیش تنج باشه، رستم جان آزاد زندگیش تنج باشه، رحمانوف با بچره بخرب بگرده، لعنت کرده الله گرم داشته باشه، همینو. یعنی برای همین باید برای کشته شود. برای باید خیتوی بکشش، برای باید طولی بکشش، برای باید با قرغیز جنگ کنه. درست. پس یا انسان میخیزه به خاطر یک چیز وقتی جنگ میکنه، وقتی میگه من کشته شدم من در راه حق هستم. ولی سربازی تاجیک برای چی جوری جنگ کنه باید؟ یک سوالی است که اصلا جوابم نداره. یکمش دومش که یعنی یک سوالی است که ما هم پیشتر که شما داخل شدین درباره همین عقیده صحبت کردیم که ما وقتی که یک ملت دیگر به خاطر پرچم خود کوشش میکنن که جان خود بدهند، اما ملت ما همون سیستم سازی شدگی نیست که بدونه به خاطر چی باید جان شبته. به خاطر رحمانوف، به خاطر پیشوای ملت. وقتی که میگن ما یعنی که تو خائن هستی، با کی خیانت کردن؟ با پیشوای ملت. پیشوای ملت کیه؟ رحمانوف کی بود گذشته؟ یا آدمی که پتیو دشور تربیه، یا آدمی که اصل نسبش نامعلومه، یا ولد زینو. همین ای پیشوای ملت. تو برای همین باید من یگان که پیزیدش گفتم دزدی کرد، غارت کرد، پس من خائن شدم. نه تو زیدی دولت گم میزنی. کدوم دولت؟ رحمانوف دولت ای. تو زیدی ملت گم میزنی. کدوم ملت؟ ملت تاجیک منم از همون ملتم. من چگونه زیدی ملتم صحبت کردم؟ من هیچ وقت زیدی ملتم صحبت نکردم. من زیدی یک باغی، یک آدمکش، یک قاتل، یک ظالم، یک بی‌نسب، یک بی اصل صحبت کردم. جنایت‌های همینا را گفتم. پس من خائن شدم و شخصی که برق برای ملت نمیتیه، شخصی که نفقه پنسیونرها یا نفقه خورا را دزدیده است، شخصی که 3 میلیون تاجیک مهاجر در بدر کرده است، شخصی که تاجیک تو امروز نتونسته است که با کار با شرایط خوب مهیا کنه، شرم نداشته، او میبرن سخن پردازش میگه که تاجیکستان سیاست درهای باز پیش گرفته است. سیاست درهای باز یعنی چی؟ سیاست درهای باز همین است که تاجر میآید با مانند دوبای
میخواهد تجارت کنه میگه آزادی کار که دوجا یگون دختری رحمونوف باید دخالت نکنه در کاری او تاجر باید بیاید در سیاست دولت سیاستی باز باید شرکت شکشویه کار کنه هم برای خودش فایده کنه هم برای دولت انداز بره. تاجیکستان کدام تاجیکستان سیاستی درهای باز برای اویله رحمونوف کرده است ولی درهای پوشیده برای تمام مردم و ملت جمله برای مردم تاجیک. بله این همین چیزی هست که یعنی که پاسخ با تمام سخنپردازان و معرفیگران رژیم رحمونوف که میگه تاجیکستان سیاست درهای باز داره، هرگز تاجیکستان سیاست درهای باز نه در قبال ملت و نه در قبال مردمی یعنی که خارجی که باید به تاجیکستان بیان نداشته است، جز از بعضی از اکوپنت که تاجیکستان در یعنی که چیزی خودشون رو آوردن یعنی در برای چی خطای تنها پارلمان تاجیکستان بناشه میسازه. همین مسئله را رحمونوف رفته بود، اگر دیاتون باشه سال 2015 بود 16 بود رفت با دولت سعودی شرطنامه کرده بود که پارلمان تاجیکستان باید دولت سعودی بسازه. چرا نساختش؟ همین چرا یگان کس نمیپرسه؟ چرا نساخت دولت سعودی؟ برای اینکه ما 40 صفحه نامه به دولت سعودی نوشتیم. شرطنامه امضا شد باید که به دولت تاجیکستان پارلمان هم میساخت. چی نوشتیم به دولت سعودی؟ نوشتیم که شما میخواهید که شما خودتون دولت توحید میدونید و خودتون یک دولت مسلمانی میدونید، شما میخواهید یک پارلمان را بسازید که زیدی دینی اسلام، زیدی مقدسات، زیدی تمام آنچه که این ملت تاجیک داره نبرای امام بخاری زیدی همونا در همون پارلمان قانون قبول کنن و حتما یعنی که شخصی که یک سنت سیئه را از خودش باقی گذاشته است او سنت سیئه برمیگردد به خودش و به یعنی شخصی که همونا تأسیس کرده است همونا پایه گذاشته است. دولت سعودی کاملا دست کشید. بعد از اون خطای گفت که برای اینکه پارلمان برای من یعنی که لوگاتومتیه من چیکار کنم؟ رحمونوف پارلمانی یعنی که خودش چی میگه شما یعنی که امضا کنید. حتی برای افرادی که از عائله رحمونوفن لوگات‌ها و امتیازها داده می شود به مانند شرکت‌های حسن، شرکت‌های رستم و شرکت‌های پروینه و شرکت‌های زهیر، شرکتی یعنی شمسلا، فراز که در هر کجا که هستن میتونن اونها بدون یگان مشکلات مال و کالا وارد کنن و یگان درم برای دولت تاجیکستان انداز نسپارن. برای چی؟ برای که پارلمان کیسگیه. اگر وقتی پارلمانی مردمی میشید وقتی میومد میگفت که شرکت عصری 21 باید که از انداز 5 سال آزاده. برای چی؟ برای که فلان مهمانخانه را میسازه. باید نماینده مردم که نمایندگی از ملت داره باید بپرسه که برای چی یک شرکت میخواد یک هتل بسازه تو اونا از انداز آزادش کرده، با کدام عقل او باید انداز بسپاره کار کنه تجارتش پیش بره، هم فایده بگیره هم از انداز او مردم و ملت فایده ببینه. ولی این گپا گفتن نمیتونه. برای چی؟ برای اینکه رحمونوف او را آورده است از پشت کلاش در کرسلوش نوندستش گفته است وظیفه تو هم کمو کنوبکای هر فقط میجقی اگر نه را بجقی مردگی. اگر در تاجیکستان پارلمان تاجیکستان برای بدروی کنوبکای همو یعنی که همش کورش دیگه جقیدنه یگان اون تکنوبکای نه را یگان کس جقیدگی نیست نه را بجقی اگر کپاس دیگه دیگه پارلمان نمیبروی گارد گرفتگی گارد. تشکر. در این باره یعنی ما امروز یعنی شما کمی بیشتر پرداختین در این باره که با کجا ما میتونه برسونه یک مرکزی نظامی اصلا ساختن در یک پایگاه نظامی ساختن در کشور دیگر. ما میتونیم بگیم که روسیه خیلی پایگاه نظامی داره. خب 100 سال شد با روسیه هستیم، روسیه از ما زمین نیاز نداره. با همون معلومه که روسیه هم زمانهای خودش در سر خودش زیادتی میکنن، یعنی هم همسایه دوری ما هست، نزدیک هم نیست، بعد دو کشور میشه. اما امروز وقتی که ما درباره ژئوپلیتیک صحبت کردیم، یک کشور کوچک تاجیکستان که نمیترسه از یک چین اژدها و امریکا حاضر است که به خاطر چی گپش بگن نگن از افغانستان بیرون شوه بیاید به آبها، یعنی که به دفاعی تایوان یاردم کنه، به از طرف آب کشتی ها آبی جنگی بسازه، یعنی تمام صرف خارجی رو در این برکنه. برای میدونه که چین امروز یک کشوری خطرآسا برای همه شده است، این برای همه معلومه. اما چرا که یک کشور کوچک امروز میگن که اون چی با پرگیخ جنگ میدوزه، چی میگن این کوچکانده به ایزور خندیده است میگن یک تا بعد
یعنی متل‌های تاجیکی هستن اینا. بله، متل‌هایی که مثلا مردم تاجیک خیلی متل‌های زیاد دارن، یا مثل، چون که ما متل میگیم یا مثل است، مثل‌های خیلی زیاد داریم در این قبیل. ولی روسیه من تا جایی که میدونم در همین تصمیم اخیر تاجیکستان چگونه این مسئله اتخاذ شده است، منم در همین مسئله خیلی یعنی که تعجبم که روسیه گپ نمیزنه. یعنی چرا روسیه چرا برای مثلا چین کم میکنه میگه کم انا میره گفتم مثلا وقتی امریکا وارد منس شد، وارد قرقیزستان، چرا امریکا روسیه یگانه چیزی که یعنی که با قرقیزستان التیماتوم موند خارج کردن پایگاه نظامی امریکا از منس بود، از قرقیزستان. درست. ولی چرا خطای این کارا رو انجام داده است؟ یا اینکه روسیه از خطای اصلا یگان هراسی نداره، یک تا دوم اینکه یا اینکه با مشوره یعنی بله یا ترس داره یا اصلا نه ترس نداره. روسیه ترس نداره، یا روسیه در این عملهایی که انجام میتید یعنی کارهای را با خطای پشت پرده دارد انجام میتید که ادامه همان کارهای روسیه در تاجیکستان است. امکانی با مشورت روسیه حتی کشادن این پایگاه هم باشه، برای اینکه چنانه که خب هیچ دولت ابرقدرت راضی نمی شود که یک دولت ابرقدرت دیگر در دولت‌های زیر نفوذ او بیاید رخنه کند و اونجا پایگاهی یعنی که نظامی بسازد. مثال دولت سعودی با قطر قطعی علاقه نظامی داشت، قطعی علاقه رابطه ها داشت، قطعی نظامی نه، علاقه دیپلماتیش کند. دولت امارات هم کند، بحرین خوب دیگه که در کنی پیاله وره اوش هم کند علاقه شه. خوب دیگه دولت ها همین خیلی کمی دولت های خلیجی کندن. ولی در این میون کی پیدا شد که دستی قطر بیشتر گرفت؟ ایران. ترکیه. بله 25,000 ارتش ترکیه وارد قطر شد، وارد دوحه شد. 25,000 ارتش یعنی ایران هم میگه که ایران هم طرفداری کرد، یعنی ایران هم بکلی با قطر بود. مثلا ولی ایران هم وقتی که من زیاد میخوندم دنبال میکردم که چی گپ میشیده باشد، ایران یعنی که بسیاری موادهای خوراکه را از ایران برای قطر یعنی که تامین میکرد. در مورد او تجارت دارد، دولت ایران تجارتش انجام داد و بسیاری چیزهای مواد خوراکی قطر را براش تامین میکرد. ولی از نگاه نظامی حمایتگرش کی شد؟ ترکیه شد. برای چی؟ برای اینکه ترکیه با امارات زوب داره، با سعودی یعنی که همین خیلی است و اون اومد دیگه نه سعودی یگان کار کرده تو نیست، نه اماراتش یگان کار کرده تو نیست، نه یگان تش یگان کار کردن تو نیست و شرمنده وار بچکا کردن تا خواهی که تمام کار تمام شد. یک دولت قطر یعنی که ببینید که برای موقعیت ژئوپلیتیکی دیگه برای اینکه اونا خارج شدن، ولی دیگه ترکیه از قطر چیکار کرد؟ خارج نشد. مهم یا بر درآمدن است. بله یا بر درآمدن است. پیش ما یه چیزی که در پیش ما میگه اکثر مردم ما با همین نیت است، با همین فکر هستن که میگن که ما یک کشور کوچکیم، ما چطور میتونیم که یک موقع سیاسی در ژئوپلیتیک داشته باشیم؟ آخه آل بخشش وقتی که یک شهر میدان که ما یعنی یک شهر میدان که اروپا اقتصادش ایار تاجیکستان 10 میلیون آدم زیاده، در اون وقت هیچ کاری کردن نمیتونید در ژئوپلیتیک. ما در باره ژئوپلیتیک نمیدونیم اقتصاد یک کشور ای 100 میلیارد زیاد باشن، در اون وقت میتونید که دنبک بزنید در ژئوپلیتیک. و این ژئوپلیتیک هم یک اقتصادی بزرگ است، خیلی نیست که بدون اقتصاد برای رحمان رو بگی 11,000 کیلومتر 11,000 کیلومتر قطر، یعنی بیس فیگر کنه که 11,000 بزرگترین WWP جهان. خوبه که در همون چیزی اهالی خود شکفته است، یعنی فردی درآمد هر یک فرد یعنی که 200,000 ریال 200,000، یعنی این یعنی خیلی از اندازه حتی دولت اروپایی اگرچه که نفوس اینها زیاد است، ولی مثلا دخل فردی را یک بار نگاه کنید دولت قطر چقدر یعنی که مثلا مبلغ زیاد و هنگفتی را هر یک شهروندش میگیره. درست است که گاز داره، روسیه مگر گاز نداره؟
داره، ولی چرا با مانند زندگیش با مانند دولت قطر نیست؟ وقتی که غارت و دزدی از سطح مقامات دور شد، مردم و شهروند در زندگی آسوده بهترین میگذره. ولی وقتی که دولت و مقامات دزدیدن دولت، پس بدونه که یعنی یک شبکه الجزیرهش، یعنی که ببینه که سرمایش از سرمایه یا اینکه میزانیه نیم ساله دولت تاجیکستان، یک شبکه الجزیره. اگه شما بیاختون بسته فکر کنید که دیگه چقدر، ولی اون شبکه الجزیرهش برای دولت قطر یعنی که ایمیج نام برآورد. مثلا دولت قطر چی داره؟ ایرویز داره، قطر ایرویز داره. خب اینا مثلا سال 2022 فوتبال جهانی در همونجا برگزار میشه، استادیوم کلان چندین میلیارد مصرف کرد. یا دولتی که 50 گرادوس گرمه در وقت همون بازی ها، ولی استادیوم همچنان سوختگیه که داخل استادیوم 18 گرادوس میشه در وقت بازی. فکر کنید شما برای همون با جام جهانی سال 2022 را بریدن چقدر یعنی زحمت میکشه تا اینکه همون بازی در همونجا برگزار شود و همون مبلغی که مصرف کرده است دوباره با همون را میتونه در بیابد جای خودش، ولی با جایگاه دولت، یعنی که در میان دولت‌های دیگر بالا میره. یعنی برای دولت چقدر کار میکنه. ولی 12000 کیلومتر قرغان تپه 3 برابر یعنی که قطر کلانه. همین قرغان تپه خودش تاجیکستان نیست، اکثر مردم دنیا نمیشناسن. یعنی قطر 15 برابر کوچکتر از تاجیکستان است. تمام دنیا قطر کوچک هم میشناسه. به خاطر چی؟ به خاطر هدف‌های گذاشته آنها، به خاطر که آنها در گیوپولیتیک تونستن بازی کنن. مثل تاجیکستان نه که اقتصاد یک کشور کلانه به یک شهر کوچک اروپایی برابر کنی. و امروز اگر برادر محمد اقبال ما فانتزی خود آزاد بگذاریم، همین فوتبال جام جهانی اگر در تاجیکستان میگذشت، من فکر شما جای خوب بود کجا بود؟ در تاجیکستان جام جهانی نه، همین جام جهانی از کجا میگذره در تاجیکستان؟ نه که بگذاریم که فانتزی کردیم، بگذاریم که رحمانوف مرد، خانواده سلاله رحمانیونوف دیگه اون کس نیستن، همه تمام شده دیگه. اینا ولی جام جهانی اگر در تاجیکستان بگذره براش 4 سال لازم است، ولی در مرحله بعدی رحمانوف این کار تشکیل کردنش خیلی مشکل است از چند نگاه، چون که میلیون ها آدم یعنی که می آید به تاجیکستان و جای پذیرش اینقدر انسان، اینقدر افرادی که باید بیایند، برای اونها باششگاه‌های معین در تمام این یعنی که نوعها برای آماده کردن گذراندن این باید استادیوم کلان باشه، حجمش مثلا اون همون فیفا خودش چیزای معینی خودش دارد که همون بریر یا همون چارچوبه را باید بگذره، ولی این که اون دولت مصرف میکند برای اون و اون مبلغ دوباره پس میگیره، اون خیلی هم نیست که اونجا مبلغ مصرف شد و اون مبلغ هم خیلی به هدر بروه. نه، در اونجا مثلا یعنی مثال عادی همین حج فکر که دولت سعودی وقتی که هر سال 4-5 میلیون آدم وقتی که حج میروه، چقدر مردم سعودی یعنی که ثروت پیدا میکنند و جای کار پیدا میشوه در همین موسم های عمره و حج، که در فایده زیاد برای همون مردم هم میاره. بعضی ها میگن اول بذار که محمد بول میگن، بعضی ها میگن که این 4 میلیون 10 میلیون آدمی که حج میرن هیچ فایده نمیارن، و نمیدونن که اگر 4 میلیون آدم $1 صرف کنه چقدر میشه. یک چیزی عادی وقتی داخل شدن $270 برای دولت سعودی را حق یعنی که همون خیمه و همون چیزا را میدی. فکر که چقدر مبلغ است. پول قربانی را حساب کن، پول هتل را بعد او حساب کن، داخل دولت سعودی دا گشتن، مکه و مدینه رفتن اومدن، اتوبوس ها یعنی که ماشین ها، تاکسیست ها، این قدر چیز مال و کالایی که از اونجا از جای اماکن مقدسه گفتن مردم میخرن میارن، میلیاردها دلار یعنی که رد و بدل شده است. همون خاطر دولت هایی که تاجیکستان بهترین دولت برای توریسم است، بهترین دولت برای توریسم است. سوهای توریسم اگر به شرطی که دولت تاجیکستان بتونه همین مسئله توریسم، مالزیا جایگاه داره، به خدا قسم تاجیکستان جایگاهش بالاتر و بیشتر از مالزیا است. یعنی که منطقه های سیاحتی تاجیکستان دارد که تماما یعنی بهترین اصلا بدن ده همون جدته پلتکرم که اگر باشی برات مزه میته یا نه، ولی همون جاها رو به شرطی که ای همی دوشنبه بخیر تا گرم چشمه ایشکاشی مبره
ای طرف بخبره تا 50 ای طرف برات تا بشکنته در راه یگان جایی نمیبینی که از دنی کم طرف خوبتر باشه بپرسی یکی میگن یا ای حسنه یا ای زویره یا ای محبه یا ای فلانیشه یا ای یعنی که یا علولک و بلولک خشتک سر تنورک رحمان فای ای وقتی که در این حالت تری کردی او تاجر از کجا مثلا خودت توزی یک تاجر در آلمان زندگی داری مبلغ مثلا مبلغ کار میکنی هر ماه پیدا میکنی برای برادرت میگوی در تاجیکستان که در فلان جا یک زمینه بگیر میگه این اکر رفتم دلوی راه مثلا در همین قریب کوه همین زمینه میره و که همون حکومت منطقه میگه که همینجا را باید ما بگیرم یک یعنی که جای بکنم برای استراحتی مثلا توریستا تو همون میخری بعد از اون شروع کردن با ساختنش میکنی وقتی دیدی که کارت خوب میره یک سرمایه گذار یک آدمی که پولدار پیدا میکنی همراهت همون میگیری میسازی بدونی دولت من یگان ممانعت ایجاد نمیکنه من در اونجا کار میکنم میره کار میکنی یعنی تو همون مبلغ یک خارجی دیگر را برده در داخل وطن برای وطن خودت یک چیز ساخته میگن که بیایید بسازید وطن آباد کنید وقتی که حاضی تو برای بسازی میگیرش رحمانوف یا دخترش یا بچهش یا یک دامادی به شمار رحمانوف برای همون رو ما بریم بسازیم صدها تاجر میام پیدا میکنم که رفت از ساخت است بعد از او اومدن گفتنش که خیلی گمشکی اگر بخوای زنده مونی خبره دفشه با خدا من عربا را در یاد دارم که در ورزاب خریدگیان بعد یعنی که عدد مبلغ های خیلی هنگفت با پول آوردگی بدن من نموشون نمیگیرم اومدگی بود در دستش پول دیپلمات بود 1.5 میلیون دلار برای ساختمان هموجا وقتی اومدن اوگرجت سرش کردن گفت بچه‌مش کمش درد داره سمولیت مخصوص آوردن گرفت گفت که دیپلمات بگی بگریزیم باید ایجا گفتیم که ایجا 400,000 دیجا خریدی اون نوبت 400,000 روز این میلیونو را دستم گرفتنیان اما خودش با تیز هوی خوردن در کره مثل که در پیش اروپایی گفت روز یا اروپایی را در کجای بود خوندم یا که باهاش صحبت کردم گفت میخواستم برم در تاجیکستان بیزنس کنم به یگان کار به یگان چیزی که حال یگان چیز سر نکنم میخوام بیزنس خودم آغاز کنم میگن که 50,000 دلار باید دلیا بسپاری حقی ما را بسپاری گفت من حیران شدم که این 50,000 دلار اون باید برای چی بسپارم یعنی همین همون حکومت یک گپی دیگر میگم منوچهر اولی او 50,000 هیچی های من خودم یک شیخ قطعی رفتیم تاجیکستان برای سرمایه گذاری حدود 1 میلیارد دلار دا باید میساخت 1 میلیارد دلار دا کمپلکس های کلان میساخت وقتی شروع شد کار کردن او وقتی قدر نهنگی بد نبودن این بچه و دخترها یا همش عبیدالله بود دوجاوی دیگه رفتیم وقتی ساخت کردن گفتن که 10% شه با حکومت شهر میتیه با عبیدالله همون ساختمانی که میسازه مجموعه را 10% همون بانومی معلمو میگیرن دروغ را فهمیدی 10% به منفعت حکومت شهر گفت 10% به منفعت حکومت شهر میتیم شاوشید اومد دکس گفت که 5% چه باید رستم دبتی گفت که میتیم 5% گشه با رستم تا یک از گش اومد و آزاده نبود تخمینه بود ریکید اومدن گفتم 5% رستم دادیم 5% دیگه گنرال شده بودین گفتیم گنرال شش که گفتن تخمینه 20% چی یک کسی دیگه شما بچنم ای فایده یعنی نه 20% یا همون مبلغی که 700 میلیون دلار دا باید بسازن هم مجموعه کلانی نمیگم دیگه دیگه همه فهمیده هستن کی را گفته هستم من کجا را گفته هستم با اومد دیگریش گفت 5 تخمینش قطعی 5% یک از گاش اومد گفت ما باید پول نشما را نظارت بریم 5% دیگه آبش سوما ما دمیتی 25 شید ما برآمدم گفتم که شیخ من اینجا برآمدم این کاری خطای دیگه من در اینجا نیستم یگون کسی دیگه قطعی بگو من اینجا برآمدم رفتم یعنی من دیگه همراه نیستم گفت تو من آوردم نه که من بازی میبرم اول گفتم بیا بریم گفت نه برای بعضی سرمایه‌گذارها همین دیکتاتورها خوبن از یک جهت چون که اونجا دولت دموکراتی نیست تنها با هم حاکما داد و گرفت میکنن میسازن کار میکنن ولی این حاکم‌هایی که گرسنه رنگ رحمانوف نیستن حاکمی سودانی سابق قطعی دیکتاتور بود میرفت عرب پول میداد کار میکرد قطعیش با همون حاکم گپ میزد تمام با بچهش دخترش دامادی بشمارش با یک دامادی که
یا چند سال پیش تخمینه را یا چشمکی زدگی میاد اونجا خش خوش میکنه میگه ما تخمینه را یا میدونی چند سال پیش چشمکی زدم تخمینه را برای من منم حق دارم او دیگریش میاد میگه من جورای همون آدمی که تخمینه را چشمکی زدگی است منم در همین دو یا خوش میگم فهمیدید چی گپای او دیگه ایو واپچی اینطوری دیکتاتور هم دیدگی نیستن اون مردم 25% روزیه همون شیخ که بتیه ولی 75% بگیره بگم برای چی میگم میدونی که چقدر مبلغ اینجا فایده میمونه گفتم میدونم چقدر مبلغ فایده ولی این کار عاقبتش هم انمیتا 5% بعد هم فایده ها همش هم میگیرن همین چیزی ساختگی هم میگن که تو انداز پردگی نیستید با فایده دولت مصادره شد بعد چیکار میکنی دیگه طریق کار میکنن ای گفتم حاضی اولی نو ساخته 5% 25% تا گرفته استن ولی وقتی بسازن چیکار میشه مثال زنده عادی که خیلی مهم که من رفتم بعد یک روز با اومدن گفتن که چی دت در گاسینسه او را گفتی که ما میبرم اکاز واسه در درون گاسینسه حتی چی موندگیان جوچاک موندگیان گابزنیات هم میفهمیدن دستن که تا اینجا برومادی اوج کار تام کارگر رفت یعنی که برومادگی گفتم من کار ندارم برختم بکنی میگه تو یک کارش که ما نهی تو بگو من نیستم نه که باید بمونم گفتم من طریقه گفتن نمیتونم که فریب کار نمیتونم من اما یعنی مهم که همین تعمی گپ شد مثال عادی هزارها مثال است که حکومت رحمانوف نه جای سرمایه‌گذاری دولت راست کرده است یک دولتی تروریستی خیلی همین اویله رحمانوف یک یعنی که افراد هستند که بر روی همین تاجر میآیند میتازن میگیرن در وحدت یک زوادی پوست راست شد یا عرب گفتن که نه راست نکرد گفت که نه من فایدهش دیدم یا برادر به نام عبدالقهار بود که نامش میگیریم توکلش بغداد چون همه رایدش گرفتن گرفت رفت گفتمش که نه کم کارا گفت که نه ما باید بکنیم گپ زدگیم $10 میلیون رفتن کارا طوری کن رفتن با باور دارم 2 ماه کمتر کار کرد اومدن گفتن که اگر بخوای که زنده مونه همین نیمی مبلغی روز کردگی تونه بگیرین گوی بخیرین اینجا پول نه دستش گرفتن با کار نکرد با ورشکسته شد اونجا ایستادگی قاعده اویله رحمانوف نیست که همون چیزا بگیرن کار کنن قاعده اویله رحمانوف فکر میکنه که امیره که من گرفتم همین خودش پول میاره بعدی که میگیرش هیچی نمیتونه کار کرده بعد میمونه همون تا میسته یعنی که بی فایده یگان کار کردن نمیتونه دیگه یعنی نه خچو کار میکنن نه تجارت نه مردم میمونن یگان کسی اون کار نمیکنه یعنی همین چیز چند باید دوام کنه یعنی انا که همین وقتی که با سخن پردازای رحمانوف با همینا میبرن میگن که شما خائن ملته وقتی بگردی گوش کوخی در تاجیکستان چند تا شرکت معروف جهانی کار کرده است او جواب نداره برای نیست در تاجیکستان چند تا زواد فابریکه ای بعد رفتن رحمانوف میرن زنکا و مردکا رو میبرن میشونن درجا وقتی که رحمانوف رفت ماشیناشون قاطی میگیرن میبرن دفشون میکنن میدونی که در خوجند یا دختر ساختند دیگه کلینیکا پول اپاراتور میکنن میرن میزنن در پیش رحمانوف نشونش میتن رحمانوف که رفت پر همو اپارات میکنن میبرن دفش میکنن برای چی برای اینکه خلاص مهم رحمانوف یا پاکازو کنن نشون بدن میبرن در اورجنکیزواد یا در همو وحدت میگیرن میبرن تپلیسه رحمانوف نشون میتن همین رحمانوف که رفت تپلیسه همش روخ میشه برای چی برای سیستم اندازش بزیبای سیستم نظارتیش تماما بزیبای لوبای کسا بخوان که بجی خان نبوتش کنن سیستم های نظارتیش روان میکنن هم قدر پلیمیتیه که او آدم خودش بس میکنه کارا میروه رحمانوف یا دولت ساخته است که یگان انسان در درون دولت کار کرده نتونه باید جز اویله رحمانوف مردم باید بیرون از وطن بیرون از کشور ببرن کار کنن با تاجیکستان با خانواده هاشون پول روان کنن اینا باید که همون چیزای باقی مونده چیز موندگی او جاگون سمکار کرده میشه همونو پول میگیرن و این پول روی کردگی بچهای مهاجر شه با به هر شکل نمود توسط برق توسط گاز توسط اندازه توسط آبونای توسط یک چیز میکنن میگیرن ایشون هم مردم هم اورچا میکنه قیمت هم گوشت میکنه قیمت دیده که سبب قیمت شدن گوشت در تاجیکستان اویله رحمانوف تمام سرک تمام گوسپندا و رمه و چیزی مردم گرفتگن دخترها و دامادای رحمانوف شخصی کردگن چی فکر داری که یعنی این دولت با کجا رفته است یگان است با ترکستان با گوریستان یگان چیز دیگه نیست اینجا یعنی با هم گپایی که ما در گرچو گپ زدیم هر روزه الحمدلله مردم هم حقیقت هم میفهمن و با هم گپایی که زدیم این همی بگذار که
انشالله باوری 100% دارم که رحمانوف کمیت گشت بوده است. 100% باوری دارم. یعنی در عقیده هم تا کامل رسیدگیم که رحمانوف خوش دیدگیم. یعنی همه خوش دیدگیم. میگه هر شب در خواب چی میبینی میگم خواب میبینی که رحمانوف تو بود شد چرک برده چی یعنی با همه گپای گفتیم مردم ما روز به فیشون میرسن به اخلاصایی که خیلی بیام ما یک کشورکی کوچکی کمبغلی بدبخت به یک کشوری تبدیل بشیم که ما بتونیم در گیوپالیتیکا بازی کنیم. یعنی امروز برنامه اون گیوپالیتیکا بود و همه برادرایی که با اومدن در اینجا زیاده از 400 نفر تماشا دارین، تشکر زیاد. این برنامه سوگند به قلم است و ما داریم با برادر محمد اقبال صدرالدین درباره گیوپالیتیکا صحبت میکنیم و انشالله که یعنی با همون فلسفی خود میفهمونیم که شما بفهمین. یعنی ما اگر همین یک بار درباره تایوان، چین، ایس به خاطر چه امریکا خارج شده به این برو گپ زنیم شاید که شما نفهمین. به همون خاطر هر روز پنجشنبه انشالله برنامه سوگند به قلم پخش خواهد شد ساعت 18 یا 18:30 کانال را خبر بگیرین و ما صحبت خود تشکر به برادر محمد اقبال دوام میتیم. یعنی به همین خلاصه رسیدیم که همین قدر مشکلاتی که مردم ما چطور را میدونه، میفهمه، دربارش صحبت میکنه، اما اینمی رحمانوف رفت. ما از کجا همون ریسورس را داریم که بیم در گیوپالیتیکا توغرشیم؟ وقتی رحمانوف در سر قدرت هست و این اویله ضحاک ای در تاجیکستان آزادانه میروند، میگردن، نفس میکشن، یگان پیشروی در یگان جا در آمدن وجود نداره. تنها رحمانوف میشنویم که 500مین کافری با نفوذ جهان میشوه، دیگه یگان چیزی دیگه نمیتونی فهمیده. رحمانوف فقط عنوان میگیره، تیتول میگیره، دیگه هیچی این ملت پیدا کردن نمیتونه. این ملت مهاجر میگرده، در روسیه چورکا جمشود رو شوشن میشوه، در خارج کشور تحقیر میشوه، پناهنده میشوه، افرادی به علمش از داخل کشور میگریزه میروه فرار مغزها ای کشور. طبیبا سله گرفته استن، روسیه اومده استن برای کار کردن، برای اویله که بیشتر گرفتن. یا طبیب در تاجیکستان یا 150 200 سوم 300 سوم اویلک داره، در روسیه میایه $1000 اویلک داره، $1500 اویلک داره. چی فکر داره که احمقه او در تاجیکستان بیسته؟ در عادی ترین فرصت اگر با یک طبیب بهترین باشه یعنی که شهروندی براش میتین. برای طبیب چی مهمه که در خبروست که کرای کار میکنه یا در چوکاتکا کار میکنه یا در نوسیبیر کار میکنه؟ او جای کار میکردگیش گرمای میرود طلب میکنه در سفارت تاجیکستان روسیه در تاجیکستان که من طبیبم میخوام پرسیلینس کنم، تمام میخوام که برام کار کنم. میبینه اختصاصی من خیرورگ، اختصاصی من فلان، دیگه میکنه که در فلان منطقه شرق دور روسیه یعنی طبیب نمیرسه، میگیره رویش میکنه قطعی اویلاکش میروه، فرزندش در مکتب میخونه، دختر کار کرده است از دموجه $1000 $1500 اویلک میگیره، زندگیش تنج یگون پرابلم نیست، نه یگون پولگیریه نه پوراگیریه نه یگون پرابلم. اکی یا مسئله سوهای تندرستیش گفتم. اگه شما فکر داره که تا وقتی که رحمانوف باقی مونه این ملت دیگه یعنی که به همین شکل یگان کار میشه و هیچ گپ نمیشه. تو اگر این ملت هم یک جا رفته باشید باید که درو یک غار برای بدروی همونجا زندگی تا برای بگیری. تو بعضی مردم خیلی فهمونیم در پیش همون غار یعنی که همین چند شغاله کپتری گشته استن، یک تا اژدها دیگه شتگی تو همون اژدها را نکشی او شغالکو با همه اژدها قطعی تکیه کرده استن، درون میدرن میخرن میچرن میگردن. تو باید که بدروی همون چیز درون بگیری ترا نمیمونند گرفتن. به خاطری که درون برای بدروی همون رزقی که در درونی غار موندگی بگیریش اول باید این اژدها رو نابود شود. اژدها که نابود شد بعد این شغالکو گاوریکو اطرافش دفع میشوند میروند، بعد آزادانه میرن میگیری همون، بعد زندگی پیش میروه. تا وقت رحمانوف هست الله قسم این ملت هرگز امیدی یعنی که در گیوپالیتیک جهانی قشیدن نام دولت چون تاجیکستان و نام دولت تاجیکستان در رده‌های بالا اضافه شدن علاوه شدن که دولت تاجیکستان همچنین یک دولت شناخته شود هیچ وقت ما شناخته نمیشیم و نام باباهای ما را اصلا تاجیک نگفته نام میگیرن و خفه هم نشه. برای چی؟ برای که شما هیچ را قدر کردگی نیستی. وقتی که این چیزا تا وقت رحمانوف وجود داره، این موانع وجود داره، این
یعنی که چیزی که مردم باز داشتگی است از پیشروی و از تقدم، یعنی همین رحمانوف نباشد، پرزیدنتی که گرفتن برند که در پیش تی زنکا را گرفتن موندن و ماشینا را موندن که پیشوای ما خوش آمد بگو پگه که برای نگاه زنک نباشد در جای کارگاه. تو باید آدم بمونی در هر یک ناحیه باید آدمای دزنه 2 نفر 3 نفر مخصوص آدمایی که در غم این ملت باشه اچات با رئیس جمهور با اپارات رئیس جمهور بتیه. اپارات رئیس جمهور و رئیس دستگاه رئیس جمهور دخترش نباشه، باید یه نفر همین ملت باشه دلش به همین ملت بسوزه. باید بگه که جناب پرزیدنت در وحدت این ایتری گپ شید در ناحیه یعنی که رودکی وقتی خودت رفتی هوی کردی 2 روز پس رئیس ناحیه رودکی فریبت کرد روش سیاه کرد این یگون گپ نبود. تو بخیر مثلا رئیس ناحیه رودکی را فریاد که کروبس تا فریاد که بگو که قضیه را ببینن چوی طریق گپ شید. وحدت باید آدم داشته باشه زنگ بزنه خبر کنه بعد دستگاه پرزیدنت. دستگاه پرزیدنت رئیسش آزاده، امام رحمان خودش پرزیدنت، رئیس شهر دوشنبه رستم، رئیس شهر دنقره یعنی که جیان دیگری رحمانوف، تمام مقامات، معاون رئیس بانک ملی دمادش شوی آزاده، یعنی که شرکتی که پررت نظامی سوزشواری دادست یعنی که شرکتی فراز دمادی یعنی که رحمانوف، شرکتی که آرد میداره برای مردم آرد در ازبکستان 148 150 158 سومون در تاجیکستان تا 310 سومون رسیدگی است. برای چی؟ برای اینکه کار اسماعیل ای کار نبره رحمانوف ای اگر اهمیت داده باشه رحمانوف در این سفرهای اخیراش بسیار اسماعیل ای پشت رحمانوف رفته است. یعنی این دلالت یک چیزی میده همون بدبختیش چیه؟ همین اسماعیل با همین دانچینان دربار حماقت نگاه میکنی تمام مردم تعریفش کیس است. آخی ای خدای جون ای مردم نخوا که شما باید سطح برسین که یک گله که ای پلی شما کلوشدگی ای، یک آدم که ای مغزی سریت کلوشدگی ای، یک آدم که معنویت علم فرهنگی تگرفتگی فلان کردگی ای اومده است امروز تمام آردی ترا قیمت میکنه، روغن ترا قیمت میکنه، زندگی ترا بدبخت است. نشسته تماشا داریم میگوی اونا شما برا همین ای بدبختی که ما را قهر میکنه وقتی داد میزنیم، وقتی که صدا میبریم، وقتی که دیگه نمیتونیم آروم نشسته بعضی میگن برای چی داد بزنی؟ برای او دردی که به من رسیدگی، او دردی که هر روزه برای من میرسه من نمیتونم که دیگه او درد در داخلم نگاه بدارم بشینم. وقتی که انسان دردی که میآید یعنی که میگه حرف علت نام کردن واو و الف یا را هر کی را درد رسد ناچار گوید وای رو. وقتی که یک انسان علتش رسید چی میگه؟ یعنی یک جا دست سوزن در اومد اوف میگوی، وقتی دیدی که همین چلک داد هر طرف 10 سوزن زده است تو چی میگوی؟ داد میزنی. برای چی؟ برای میگه مسلم للمسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، مؤمن با مؤمن به مانند یک بنیاد است. وقتی که درد کر یک جای بدنش یعنی که تداعی به کسائر الجسد، تمام جسد انسان درد میکنه از درد کردن یک اعضای بدنی انسان. یعنی بنی آدمی اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضو بدر داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نیند آدمی. حدیث پیامبره که شیخ سعدی گرفته است به نظم در آورده است. مؤمن نیست شخصی که سر خواب میکنه و همسایش گرسنه خواب میکنه. والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. پیامبر 3 بار تاکید کرد در مورد شخصی که سر خواب میکنه و همسایش گرسنه خواب میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه گفت ای حمیرا ای عایشه من وقتی که تو میخوای خوراک پس تو باید که آب شوربات بیشتر بدوزی تا اینکه به همسایه گرسنت بری بت یک آب شوربات. شما فکر داره که اویله رحمانوف به همین مردم رحم میخورن؟ در امریکا خونه خریده استن، در تمام اروپا روسیه چخل گرفته رفته استن، چخل در روسیه خونه خریده استن، حسابشو در کجای تمام شکار کرده استیم، همش از تاجیکستان پول برآوردنی گرفتنی هم. سالی یه چیز دیگه زوری زوره که او روز یه آدم حکمت خودش اومد در اروپا با من تعلیم میزنه که تو چیکار می‌کنی در اروپا؟ گفتم ای کثافت من هر روزی که تولد شدگیم یا نولانونی الحمدلله یگو گذر تاجیکستان نخوردم.
یکمش آخه یعنی که برای حرام نگرفتم، دیمش من در اینجا اومدم به خاطری که شما زندگی ندادین مردمی تاجیک، فرهنگ گرفتین، عادات گرفتین، همه چیز از بین بردین. امروز 10 تاجیک در جمع شده نمیتونن در تاجیکستان با هم دیگر یا چای کبود بنوشن کیف کنن بشینن یکش صحبت کنه. در وقتی که ما کودک بودیم مردم نشستن کتاب میخوندن، در مسجدها تعلیم بود. یعنی ما 99% مسلمان است، ما باید برای مسلمانی مو گپ بزنیم. اما یک چیزی بدبخترین چیزی هست که همیشه دردم میآید وقتی که میبینم همین نفرایی که ما شما را شاید بعضی همین نفرایی که زندگیشو بدی با اسماعیل هم تا لایک زایست است، با هم تا گش خورده است، با هم تا نوشته است، تعریف که است. این مردم یک بار اگر شما فکر تو با کار بیارین، فکر کنین اینمی خانواده به خدا قسم ایمو کراسوفکی کندگی فرزند تو من از امروز در سرتشته است. همین فرزند کراسوفکیش کند کو، اینم کوپرک تا آورد کو، با والله قسم اولین آدمی که در گناهگار رحمانوف خانواده شای. امروز تو ایزار دریدگی اویت دزیدگی آوردی فروخته هستن ده همه جو بوم میگیری به همین کسافت لایک میگذاری. یک آدمی که نه زبانت مونده است، نه فرهنگت مونده است، نه یگون چیزت مونده است. امروز شما با چی بفخریم؟ امروز وقتی که ابو علی ابن سینا رو دیگه مردم میدزدن، امام بخاری دیگه مردم میدزدن، مردم میگن چرا دیگه مردم بزرگای ما رو میگیرن؟ یا بار در فکر نکردی که آخه امیر رحمان رو خودش میگه که همین قوم کثافت یک کشوری که 10 میلیون اقتصادش قد یک شهری کوچکترین اروپا نیست. اینی بدبختی برادری از اینی چیزا مردم عالم میکنه. اما ان شاء الله باوری دارم که با کمک اگر این ملت نخ بیدار نشوه، این ملت ترس شه، اگر یک کاری همین تاریخ ابن زیاد یگان وقت میستن. البته استراتژی را باید هر یک جنگاور در جنگ باید استراتژی را بفهمه. اگر جنگاور در جنگ استراتژی را نفهمه امکان نداره که او پیش بره. یک قائد یا سرلشکر برای استراتژی باشه. اول که من اینجا میرم. خالد ابن ولید برای چی شمشیر خدا شد؟ سوال. برای که استراتژی بهترین بود. استراتژی بود. یکی عجابت در این است که انسان وقتی که استراتژی میشوه، یعنی میگه که از من انا اینجا هجوم میکنم، او اینجا میآید، بعد من این طرف میرم، این خیلیش میکنم. خب جنگای پیش بود. انا هازی اکو استراتژی امروزه ما، یعنی که باید او فکر کنه چند ساله پیشه. دولت آلمان در زندگی داری، در دولت آلمان یعنی که پیشبرد کارهای سال 2022-23 اوجه معین میدونی 2 سال پیشه. اگه تا 2030 کارهای پیشبرد کارهای دور همین کارهای نزدیکش یا سال 2 سال 3 سالش معین می نویسن، میدونن که تاچ نه کدام وقت کدام چیز میشه و کدام ماه کدام چیز میشه و کدام وقت کدام چیز میشه. یعنی استراتژی پیشبرد کارهای دولت در سیستم ورزش، در سیستم سیاست، در سیستم نظامی، در سیستم اقتصادی، در سیستم همه اون چیزی که دولت داشته باشه، همون کاربرد دولتی که او دولت باید که نظام پیشبرد کارها داشته باشه. رحمانوف از سال 2015 همین تا حاضر با مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت کشور، یعنی که همین سرکن 4 درختش روندن، چیکار کردن، ایس رفتن اوس اومدن، حتی امروز هم زنگ میزنن میگن داتورشون که درخت شونده. او پدنالات من درخت نمیشنوندم. من در تاجیکستان من اگر درختم شنونده باشم باغ داشتم در تاجیکستان، ولی شنوندنی من باغی من برای تو چی فایده داره؟ من یکمش که آدم نیستم که برام درخت بشنونم. یک تا برای چی؟ برای اینکه من وظیفه‌ام درخت شنونی نیست. وظیفه من درخت شنونی نیست. من اگر درخت نشنوندم چی بشه؟ رحمان و وره خانه همکارا من نمیتونم درخت شنوندم. من وظیفه‌ام درخت شنونی نیست و درخت شنوندنی هم نیستم آینده. من درختی میشنوندگی من تربیه ملت می، تربیه مردم می، روحیه ملت ما بلند برداشتن برای وطن و ملت خدمت کردن تنها با درخت شنونی نیست. این وطن و این مردم تنها با یک یعنی باغبان نیاز ندارن. این مردم نیاز به عالم دارن، این مردم نیاز به دکتر طبیب دارن، این مردم نیاز به انجینیر دارن، این مردم نیاز به لوچ خلبان دارن، این مردم نیاز به نظامی وینی دارن، این مردم نیاز به آدم اسپورتیه که بیایه مردم اسپورت مشغول بتیه، یعنی که
سیستم سپورت تاجیکستان را بالا بره. تاجیکستان در یگان ساحه نمیتونه اقلا پیش بره. یا دولت افغانستان جنگ زده یکی 40 سال جنگ میکنه، کرکت بازای افغان رفتن پیروز شدن، در ایرلندیا به دکیجا بود رفتن پیروز شدن، اشرف غنی تبریک شو کرد. یگان بار همین یگان دسته تاجیک دیده ای که در یگان جو پیروز شد، خاصتا همین فوتبال که رستم ایرانی لعنت کرده الله، بچه همین لعنت کرده الله در همون جای، یعنی که فیفا و تمام چیزی تاجیکستان فوتبال تاجیکستان در دستش خودش فوتبال بازه. با خدا قسم فوتبال بازه یا ساحه فوتبال نمیتونن که در جهان تاجیکستان معرفی کنن اقلا. مال دیگه سیستم دیگه شمانه. رستم یا فوتبال باز یا فوتبالیست که فوتبال بازی کرد، در کلوب رفت، بچه ها کلوب چکارش کردن، پاپلاستونس که گریخت آمد خیلی بچه کلوب دادن برای که بچه امام علی رستم از کلوب چتریش کردن. چقدر بچه های کلوب گرفتن ترمه کردن برای یه حیوان رستم. همه آدم حاضی رئیس فدراسیون فوتبال یا که در ساحه فوتبال خودش فوتبالیست است، همه آدم وقتی که فوتبالیست است چیده سیستم یا همین فوتبالی ما در جهان اقلا یه بار نمیگن که در جام جهانی در یگان جا برآمد، یعنی که اقلا سوم شید، پنجم شید، آخی دهم شید، اقلا در لیگ یا برآمد، خی زدنش، خی اینه شید. آخی برای چی؟ پول نداره، چی نداره، تمام پلی تاجیکستان در اختیارش. همین یه فوتبال نمیتونه بچه فوتبالیستش در جامعه جهانی معرفی کنه. ای بایی که سیستم سامبو، سیستم زودو که دایتون باشه سالی گذشته $150 در فدراسیون سامبو نصب کردن، نام تاجیکستان ای فدراسیون سامبو خط زده بودن. با خدا ای بایی $150 یا دولت نمیتونه در یک فدراسیون سامبو بود یکی سامبیستی توجیه برای دوجه مشکلات هم میگیم چرا نمیتونه، چی مشکل چی است؟ نمیخواهن، اینو دشمنی ملتن، اینو دشمنی ملتن، یعنی نمیخواهن نمیتونن یا نمیخواهن؟ نمیخواهن تاجیکستان معروف شه، میخواهن تاجیکستان همین چخله که خودشون زندگی داره انا همین شکل بمونه، ای بالا نرود دیگه ای وطن. فقط برای خودشون کوشک ساخته هستن، برای خودشون زنی ساخته هستن. اینا میام مثال عادی، من خانه خشرو بسازم تو بخش خانه ما بگذاری بگوی محمد اقبال بسیار مردک خوبه چیده یا خانه بسیار زوروز کرده است. او من برای خود من خانه ساختم، برای زنی خود من خانه ساختم، برای تره نساختم. تو چی من تعریف داری؟ من برای خود من خانه ساختم که خطی زنم کودکم استراحت کنم، برای تی منو چرا نساختم. تو چومای من تعریف میکنی منو چی ده تعریف میکنی منم؟ یه زنی 20 اتاجه 15 اتاجه ساز کرد برای خودش که فروختش با چند تا داماده بشوار آتش. تو چی تعریفش میکنی که رستم یا که یعنی که حکومت رحمانو در شنبه چند تا زنی ساز کرد؟ او برای ترا نساخته استش کو لیم پاپا و خال پاپا و گول پاپا روز کرد در شنبه برای کودکی ترا نه، برای کودکای بشوار خود چون که داماده بشوار تولد کردن پیک کپلیک رنگ زرگوش وره چرتای زایده استانی خونه سوختو. برای کودک ترا نساخته است اورا برای کودک خودش ساخته است که برای کودک شمانا بر پیش یا دامادی بشمور دیگهش شوش فریب کنه بو. برای ترا نساخته است. تو چی تعریفش داری؟ انا ایده من از زورم اومد استای رحمانوف پیشوای ملت تاجیکستان رو زیبا کرده. چی ده زیبا کرده؟ چند تا زنی ساخته. برای کی را ساخته؟ خواهی همونجا ساخته کوهی نه همون را ساخته. برای کی را ساخته؟ خواهی ساخته ده نه آخی تو سوال جواب بگو ساخته برای کی را؟ ای شما نمیدونم برای کی را. او برای یه آدم بایه. او آدم بای کیه؟ یه آدمی که دامادی بشمور رحمان فای. ها والا ای شما فکر نکرده بودم. او روز میگونی کی؟ تو دامادی بشمور رحمان فی؟ نه پس برای ترا نبراست. اکا داماد رحمان فای داماد بشمور شد نه یگون با تخمیده را شمکی زعبد ازوده را طریقه عبد یگون خنده بسرش نه او نه اوتاد نه اکاد نه امکید نه تغاد نه یگون خیش تبرد یگون تاش داماد بشمور رحمان پس برای ترا نساخته بود سورا چه تو خرسندی دوری؟ همه دا بدبخترینش همیه کی با نفرای فهمیش دور با فهم میوین خطیشو میشینی هم صحبت میشن میگه که شما چند سال تاجیکستان نبودین نمیدونین چه خیلی پیشرفت کرده. اگه من که چند سال شد خطی مردم صحبت دارم میدونم که چی میگم
پیشرفتش چی پیشرفت میگه که در تاجیکستان دنیا زدانی سوختگی آیا کسی این زدانی برای من نون میده، این زدانی برای من گندم میده، این زدانی برای من گوش میده. آخه این زدانی برای چیه؟ آخه برای من چی فایده میاره؟ انا همیه بدبختی ما دقیقا همیه که من گفتم هدف از همی گپی منم همیه که اون چیزی که رحمانوف اگر بگه که رحمانوف برای ما یک زواد ساخت در اونجا 10,000 تاجیک کار میکنه، والله میخزم میگم احسن بر رحمانوف. همی گیسی نورک سال 1969 بود 70 بود چند بود، همی ساختگیش برای چی بود میدونی من چرا جون؟ برای چی؟ برای شرکت آلومینیومی تاجیک. همون شرکت آلومینیومی تاجیک هاست همون قدر به همون مقدار کار داره یا نداره؟ سوال نداره. پس همین سوئد میدونه که فقط با زوادهای مخصوصی که همین اویله های به همینا رفته است، برای مردم تاجیکستان سوئد نیست. برای چی؟ برای چی؟ این قطعت ساختی، دو تحت ساختی، این کانای تاجیکستان را دادی در اختیاری یعنی که خیتای. با عوضی چی؟ با عوضی چی؟ برای چی سوئد نیست؟ چی ده جواب نمیگن مسئولین برخی تاجیک؟ برای زدگی ای ملت. مسئول برخی تاجیک باید اجازت این لعنت کرده الله بگیره، رحمان و فی پلید، ولی اجازت میگش که کون تبجیق بشی بگرد سویت چی نشید تده چی ترم تا پروستا موندگی تیم عروسک میگه 16-17% پاتریای برق. همین فکر کرده یا بار تو منو چرکی پاتریا یعنی چی؟ مثلا سوئد پاتریا داره در دوره سوئیس 2-3 اکثر 4% پاتریا 18% پاتریا برق. بدونی چی معنی داره؟ معنی داره که زنت اوقات وارداشت آورد در پیشت موند در کاسه پریم یک کاسه چینی کلانده گوشتش دوخت، کارتوشکاش دوخت، سبزیش دوخت، همه چیزا دوختش تو پیش آوردن پیش آورد موندش در کونی همون کاسه یک قرق او بود. گفتی از زنگی گوشت کارتوشکا سبزیش گیجاشید گفت پاتریا ریخت کاسه نه پاتریا گوشی یه زنک تو برای من اوقات آوردی، گوشت دوختی، سبزی دوختی، کارتوشکا دوختی در درونش، تمام چیزا دوختیش او در پیش من آوردی موندیش. آخی این قرق اوای کده درونی کاسه؟ بعد میگه ها مرده گیجاشی دوش پاتریا. چخیلی پاتریا بوخشید برفت. значит یا آدمی دیگه تو دراوردن با پیش من خورد و گوشت کارتوشکا سبزی و شوربالا بعد پیش من آوردی موندیش. نه تیترین نگو که خوین میشه. این پاتریا انا توجیک تری میفهمه گپا. فهمیده که مقصد چیه؟ فهمیدم. یعنی میدزدن خودشون، میدزدن برای مردم روی روز دروغ میگن پدر لعنتو. روی روز میدزدن برقه با کارخانه‌های خودشون، با تمام انشاءات‌های خودشون، با ساوناشون، جای اودیسکنیاشون همه سوئد داره. یکی مردم تاجیک سوئد نداره. برای چی؟ برای که زدگی همی مردم تاجیک است. اسماعیل جان تمامی یعنی که نقطه‌هایی که مرا دخترکو را اودیخ میکنه در قرغن میگرده که همش سوئد دارن. زویر جان مرا اودیخ میکنه که فیروزه را خیانت میکنه میگرده همش سوئد داره. اودیخ میکنه زویر کالتا قدش یا وجب خودم پویان که خیانت شو میکنن شوارشون ایش خیانت میکنه ایش خیانت میکنه او زن شوش خیانت میکنه شوش زنش خیانت میکنه. تو چی فکر داری جمالدین زن نداره؟ ما زنی جمالدین نمیدونیم، کودکی جمالدین نمیدونیم شوی اوضاع داره. همه امیر معلوماتو هستم در کجای زنی دیمش نامش چیه میرسه دم معلومات که وقتی که من میگم دامادای بشمار بعدش خنده میگیره. تو چی گفتی استای؟ ما پیش خودم تحمل نمیکنم. من گورم سوختنی نیستم برای یک آزاده حیوان یا برای یک تخمینه میمونش. همین شوی آزاده را چی نمیرسه؟ چی چیز همین آزاده نداره که باز از بلاش زن میگیره؟ خیلی دلم سو. آزاده با فیلم دیگه اگه چیز نداره که دیگه او چی داره که دیگه در بالای زن نگیره؟ آزاده دیگه چی داره که در بالای زن نگیری؟ او دیگه اگه چی نداره. سوال من این نبود. سوال من بود که چی نمیرسه؟
سوال غلط دادی چی گفتی گپا او وضعیتش بسیار بزرگه خدا نگه داره خداوند نگه داره خداوند در قرآن برای هم میگه که یعنی که زنای مؤمن برای مردان مؤمنن و مردان مؤمن برای زنان مؤمنن و مرد زانی زیناکار برای زن زیناکاره و این ازدواج کردن با اونها و حرم ذلك علی المؤمنین برای مؤمن حرام است ازدواج با اونها فهمو برای همین حتی الله در قرآن میگه ولا امة المؤمنة خیر من مشرکه غلام زنی مسلمان بهتر است از مشرک از مشرکی که او زیبا هم باشه برای همین هیچ وقت فراموش نکنی اینا یعنی که در این مسئله نزاکت میان اینا وجود نداره اینا یک آدمای چولیه که ای همین صحرا خامبیدگیان ای همین پیر و لیدی سرکردگی بیچاره 24 ساعت کورش تپکنی و گه علاوکنی بوده همین طریق بوده همین عزیز مورا یکی بیچاره یکم بر دوشنبه آوردگیشان دوستو هم تا کافیدگی همین تا رنگ همین آزاده واری بوده همین دوستو کافیدگی هم تپکلوکاگی او یک آوردنشتن وقتی پیر و لیدی زنی این لعنت کرده الله یا خیلی وقت با من چیکار میکنم دیگه تپک نمیکنم ولی او قصه آوردنش دوشنبه اومدنش نقل کردن دورو خیلی توالت کوفت در کوارتیرشو آوردگی ایورا وقتی که ما میفهمیم میگیریم معلوماتا را کو بار که خواب و نمیبره دیگه که اینو دیدو یکی اومدن در اومدن در دوشنبه دیگه رنگی که میفته باشه چنگیز یعنی که یک منطقه را فتح کرده کو دولت تاجیکستان همکاری کردگیان بود سه تا شیطان به ایمانی خچ تاجیک میگرفتگی برآمده بود در پیش ما میگه که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت در تاجیکستان خدمت کرد چی خدمت کرد بگو اگر پنسیه او چه چانس ما ساتسوم میگه با پنسیه او چه مشکور داری حتی روزیه که هم اوچش گشنگی بمبرا ولی رحمان فگون گاب نمیگه اینا یک چاپلوس دیگه ای تاجیک بعد ما ششته با میگیم که یعنی که ملت باید خیلی پیش بره به خدا دیگه من شرم میکنم از یعنی که بعضی وقت میرسم حتی نمیدونم که دیگه چی بگم با این ملت با این مردم انشالله ما همین گفتن همین احساسی خود را برای مردم رسانیدن این به این معنا است که ما امید داریم اگر ما امید نیستیم یعنی قهرمون میکنه ها قهر میکنه بعد میگیم سخت میگیم بعضی ها رو شاید معقول نشون بگه ای چی خیلی جکیده است چی کلی واس داره برای چی دوستاشم میزنه برای که همون احساسات ما یک چیزی هست که اکثریت مردم از این صحبت های ما هستن نفرای 100% که از این صحبت ها همون فایده معنوی را میبرن و فراموش نکنم یعنی دعوت واجب به عمل برسانم برادرای عزیز لایک خود بگذارین بله برادران گرامی لایکاتون رو بگذارید در برنامه یعنی که منوشیر جان پادپیسات سکنه ان شاء الله من گفتم مشکین نمی هازی نویس مشکین هازی ان شاء الله ما میدرم مردم میگم ان شاء الله که تو همین 34000 میکنیم کانال شو میبریم اگه من یک کار که در پیش هم منچه یک کاری نکنه که من گفت که نه 200 نفر یعنی پادپیسات سنا میکنن گفتمش که نمی هازی ما میدرم ان شاء الله همین 33800 این همین 34000 همین کانال تو میشه ان شاء الله بسم الله میکنم خدا خواه مردم داخل شه در کانال های مبارزه تا اینکه بتونن کارهای انجام دادن یعنی داخل شدن شما بخاطر است که امروز الحمدلله با همین دعوتایی که میگم که محمدی با خیلیو کمک گیوپولیتیک اوس بریم استراک بریم یک صحبت خصوصی کمک بدون اینکه عصبا را ناراحت کنیم چون عصب همیشه ناراحت باشه زندگی دیگه خوش نمیگذره یعنی اگه محمدی بول نگاه که امی در همین سطحی که از مخالفین مبارزین هستن من فکر میکنم که اگر 100% هم نباشه همین 30% مسئولیت خود بود کردن آخه رحمانوف 1% هم مسئولیت خود بود نمینه و خدا اگر همین بجای همین رحمانوف یک انسان میشد والله قسم یک انسانی که همین شیر مادر خوردگی بودنه که مادرش ولدزینو تولد نمیشید برای که ولدزینو هم مشون معیننده یعنی که یگان نمود خیلی انسانی به نسل به اصل انسانی به حسب به نسب اینو دیگه نمیتونن یعنی یگان کار کردن باور بکنه ای تاجیکستان در مدت ای سالی که رهبری داره با بهترین با پیشرفته ترین دولت های دنیا مبادلش میکرد والله قسم الله شاهد است اگر ای خسر بچه و ای دختر و ای داماد و بشمور ای خدا و ای
دیگه این خونه سوخته آخی این نادیده بود است این به ایمان آخی. اگر همی یه آدمی انسان می آمد همی وطن یه آدمی پدردار یه آدمی که اصل نسب دار می آمد میشیشت همی دولت نگه میکرد وقتی اوش می اومد میگفت همیته میگو گوش که غلط کردی بره. والله قسم انسان اگر بخواه که با عدالت کار کنه در پیش عدالت برادر فرزند پدر مادر یگان چیز یگان ارزش نداره. انسان میخواه پیش بروه در پیش اون نباید که در پیش پروسودیا فرزندت نباید که دیگه ترا بگد که نه اینطوری میگه فرزند نه دل من با فرزندم میسوزه. والله قسم اگر انسان عادل در این جمعه اومد اگر ظلم میدید پیش راه ظلم من نمیگم که 100% پیش راه ظلم میگرفت با خدا 50% اگر پیش راه ظلم میگرفت این وطن آباد میشید. وقتی که رئیس ترکیه را پرسیدن که برای چی تو اخی پیش رفته سای دولت ترکیه 37م دولت بود یا دولت 117 هم بود اونجا اومد با 37 اومد در دیست که در 17 دولتی پیشرفته مقتدر دنیا داخل شد. گفت که ما یعنی که نمی دزدید که درباره دزدی میروه وقتی که رئیس دولت ندزدید یعنی من نمیگم که نمی دزده او با خدا 10% 20% می بدزده که اگر با خدا قسم او وطن پیش میروه با 10-20% دزدی این وطن ما یعنی به این حالت نمی اومد نمیزد. ولی رحمانوف 98% می دزده همون 2% که برای مردم میکنه با ایپلی خیچ میگیره میکنه شو پدر فهمیدید 98% این ملت میدزده 2% با میکنه شو با ایپلی خودش میگیره میکنه با ملتت میکنه که انا ما کردم برای ترا اینه او نمیشه و ترا با نماندیم که پلا جمع کنی برای بخوریش برای بگیری بخری بگردی لعنت کرده الله. با بدبختیش دهیه که همون آدمی که ایپلش گرفتن بیزنس ساختن 50-60% بیزنسش گرفتن آمادن است که 1% دنگل کنه در پل دنگل کنه برای مبارزه این که مبارزه برن. امروز ولی همه مبارزه همه کارو کنه میتونن. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم هر کس میگه خب منوچهر جان این از 34,000 شیدک گفتی گپو همون 200 نفر گفته بودیم که میایه این 200 نفر اومد ان شاء الله یه هدیه برای برنامه چی بود سوگند به قلم خداوند موفق بگردونه و چند امروز من درس داشتم ساعت 9 یعنی که خیلی مردم به درس موندن. ما یک درس داریم با غیر روزهای یعنی معمولی درس داریم با همون خاطر یعنی که برادرها و خواهرایی که در درس بودن از او درس موندن امروز. ولی خوب دیگر مهم که در اومدیم برادرها و بیننده‌های گرامی 843 نفر همون لایکاتون که زوریده همین برنامه‌اش برسه با خیلی نو که خیلی شرم داریم مردم بگیم که نفهمیدم مردم خود مالی گوش که دینه من برنامه را تماشا دارم به خدا اینا تا نگفتیم که کلاس نموندم همون را میگم که برای هم خفته هستیم که سبب یعنی بیشتر شدن برنامه ان شاء الله این 841 نفر تماشا داره این 800 نفر لایک شید ان شاء الله نمی 841 نفر کشید ها که گفتی گپو مگرم که ما بریم دیگه اگر میگم برای قفای زندگی چه که بعد ما یک امکان داره فردا برنامه دارم برنامه من نشوه امکان داره که نشوه برای که بعضی کارهای پیش برومد همین نماز شام که یعنی باید که کار من انجام بدیم و ان شاء الله که او کار خیلی کاری مهم است. من خیلی شد منتظر همون کار بودیم. فردا با اغلب گمان ها 90% امکان است که برنامه نمیشه و برای ان شاء الله یک از اون در 2 ساعت من یعنی که نمیتونم اون مسافه راه برسم یعنی مسافه رو خیلی طولانیه و امکانی رسیدن به برنامه را ندارم. در همون جایی که هستیم اینترنت خودم بدونه که یعنی که خوب باشه با همون خاطر برنامه منبر مهاجر فردا امکان داره نشود ولی روز شنبه اگر که یعنی که مناسب باشه ان شاء الله که میگذاریمش ولی میبینیم که ان شاء الله که با چی گپ میشه. مهم بیننده‌های گرامی که مثلا در برنامه امروز اشتراک کردید بهترین ان شاء الله که برادر منوچهر کیستونی را یک کار کنه که همین خیلی برنامه‌اش کردن بگیره. اینا ان شاء الله 20 لایک دیگه موندگی منوچهر اینا دیدی تمام اینا 836 نفره 831 تا لایک موندگی تن اینا 200 نفر گفتیم 200 یعنی 18 نفرم پادپیسات کرد
خدا خواهد دیگر با این گپا دیگه نالوگ بستنی چی سارا نه نالوگ بستنی نیست ولی گفتنی تیم کی کار کن نالوگ منم یکی کار کن ان شاء الله مستحکم پیش کوشش کوه آهن با مثال سوزن است تنبلان را سوزن مانند کوه آهن است. همین اگر شخصی که از صدق کار کرد والله قسم مردم هم از صدق میفهمنش. شخصی که کارش برای پول، کارش برای شهرت، کارش برای روش سیاه کردن برآمد خداوندم از او همون صلابت میگیره. ولی وقتی که انسان خالصانه مخلصانه برای وطنش، برای ملتش، برای مردمی در بدرش درآمد خدمت کرد والله هم ملت خدمت یعنی که احترام ارجت میگذاره و هم خداوند سخن تو را در دل این مردم جای میگیرونه که همون مردم تو را قبولت میکنن چون که دلهای مردم میان انگشتان بی‌مثل و مانند الله هست. وقتی که انسان صحبت میکنه و اون سخن از قلبش میبراید، از دلش میبراید، از اعماق جانش میبراید، حتما اون در اعماق جان این ملت جا میگیره. برای چی؟ برای اینکه انسان یعنی گوشه که انسان خداوند دو گوشش داده است و اون یک چیز عادی نیست. وقتی که انسان فکر میکنه که این دو گوش شنوایی که خداوند برای من داده است، وقتی انسان با او گوش میشنوه اگر تا تصدیق کننده دل نباشه، تا در دل اون انسان با دو گوش در دل جای نشوه، اگر امکان نداره که او را قبول بکنه. برای چی؟ برای میگه در جسد الا فی الجسد مضغه، در جسد یک گوش پاره است، اگر اون صالح شد تمام اعضای بدن صالح میشوه. برای صالح شدنی از یعنی دل باید که گوش ها اول بشنوند. و همون خاطر خداوند برای انسان دو گوش داده است و یک زبان داده است. یعنی که یا فلیقل خیرا او لیصمت، یا یک گپ خوب بگو یا خاموش باش. یک گپ خوب گفتن تو همین است که از صدق صحبت کن، با صداقت صحبت کن، مخلصانه صحبت کن، یعنی طرز صحبت بکن، سخن پردازی نکن. سخن پردازی با زبان ایرانی و فارسی ادبی و همین خیلی که مردم عادی نفهمند. اگر این مردم عادی نفهمیدن فایده نداره. همینجا بدروی بگوی من میخواهم برای شما این مسئله را روشن بنمایم، این مردمی تاجیک طریقه پناه میفهمند. همین بدرو به همین لهجه که خودت گپ زد، همین مردم قطعی به همین لهجه خودت گپ زد تا مردم بفهمند. من هم میتونم با لهجه دری گپ زنم. من لهجه دری زبانی یعنی که دری افغانی همون پرابلم در گویش در هیچیش ندارم. من خواندم در ایران درس خواندم. من با لهجه تهرانی الحمدلله هم که صحبت میکنم که یکم فرق نمیکنه که من جام، لیکن من با همه لهجه خودم بر همه ترجیح دادم چون من تاجیکم و هیچ وقت از لهجه پدری و بابگی خودم اتکاز نمیکنم. فهمو انا همین لهجه قطعی صحبت کنم. خب این کار نمیکنم. خب یعنی که کار نمیکنم که از اون رو بگردونم و بگم که نه من باید که با لهجه ادبی صحبت کنم. نه، مردم تاجیک زبانی یعنی که صحبت ادبی را خیلی مشکل است که اونها درک کنند. برای که رحمانوف 40 سال 30 سال اینها را به حالت خیلی وخیم و قرار داد که اینها غیر از دشنام و حقارت دیگه چیزی نمیفهمه. این ملت تو این ملت را دوباره درست میکنن که خیلی وقت میگیره. بله چون تو جواب تکیه کد میرا جواب دادیم چیزی کیه؟ نمیدونم. خوب نه اینجا کم کسی بود لهجه که محمدی بول 100% گپ درسته. همین همون لهجه بابیگیت گپ زد و همون لهجه او چگیت گپ زد. فهمیدی؟ همون لهجه که همین داشتی خودت داری با همون لهجه که گپ زد. نه که این هاکیسته که اگه ما هم خیلی که گپ زدیم خطی مردم خیلی گپ زدیم. یعنی همین علم یعنی بسیاری شاید اشخاص از فکر میکنن که همین لهجه تا ایواز کنی، زبان تا ایواز کنی در پیش مردم خیلی دانشمند مینمایی. اگر نه این خیلی ها ما فرقیت داریم. بله لهجه ما فرق داره. مردم شنبه دیگه خیلی صحبت میکنن، مردمی یعنی دورتر باز شاید که لهجهش دیگه باشه. مثلا در طرف ما مردم خیلی گپ میزنن، اما من فکر میکنم که همین لهجه هم در حال حاضر ما حاضی در یک جای قرار داریم هم تاجیکستان که ما بچی چیزی میتونیم کنیم یک کلو خمگیری بسنی نهان فدنگل کنی بچی لهجه باشه کو تو بهترین کار کردگی. و همون خاطر من راضی هستم. یعنی من راضی میخوام که خودت گپ زنی به لهجه خودت. نمیخوام دو سه برادر قلق لقای ازبک براین به لهجه به زبان خودشون با زید رحمانوف گپ زنن. من حاضر میخوام 4-5 تا بچه‌ها خوجند ببروین
ای پنجکند ببروی، ای عینی ببروی، ای سروشن ببروی صحبت کنن. یعنی خداوند به زبان هر یک مردم، هر یک قوم پیامبر فرستاد. فراموش نکی گپا. محمد صلی الله علیه و سلم آخران پیامبر که برای تمام امت فرستاده شد، ولی الله نذیرا و بشیرا و پیامبراشه از جنسی همون مردم آفرید فرستاد تا اینکه با زبان همون مردم صحبت کنن. فراموش نکیره منو چه خداوند انتخاب پیامبراشه از جنس همون مردمان، از زبان و گویش همون مردمان و اقوام فرستاد تا اینکه با زبان همون، با لهجه گویش همونها خودشون صحبت کنه و اونها را دعوت کنه. خواهش میکنم باید 1000 تا محمد اقبال 100 منطقه تاجیکستان برای گپ زنه، 100 تا حسین اشورov باشه، 100 تا یعنی که برادر منوچهر باشه. ما این وطن وطن ما نیست، این وطن وطن تمام مردم تاجیکستان است. با تمام لهجه ها برای بفهمونه مردم، با شکل خودتون بفهمونه. شکل فهموندن من همیه، شکل فهموندن منوچهر همیه، شکل فهموندن برادر حسین همونه، شکل فهموندن برادر یعنی که بهروز همونه. شکل فهموندن همون است، یگان فرقیت نیست. هر کس با اسلوب و شیوه خودش میفهمونه مردم. و همون خاطر بود روی با شکل از وحدت میزنی، گپ از وحدت میزنی. امروز که بر رحمان فخم نبوده است که میگن زور شما برای مخالفین یا میشوند. ایش گپ خوب میگه، ایش گپ خوب. یعنی هیچ وقت یگان گپ غلط نگفتیم. یعنی با اون سطح رسمی که هم دیگر قبول یعنی که تو امروز دهن ما با یگان برادر مخالفمون یگان یعنی که سخنی بد نگفتیم و سخنی بد گفتنی هم نیستیم. ما یک دشمن داریم، رحمان فای. ما یک طاغی و ظالم داریم، رحمان فای. ما در برابر که کار اساسیم مبارزه بردن با رژیم رحمان فای با یگان برادر دیگر من نه پرخوش کردنیم، نه با او انرژی و قوت مصرف کردنیم. به همون خاطر این شکل و اسلوب مبارزه ما نیسته. خوب برادر منوچهر الحمدلله این 900 تا لایک و یعنی که ماشاءالله تو اینا رو چه خیل میبینی. من باز گفته بعضی هم برادرها که نمیدونم اینا رو چه خیل میبینی. خودت نمیدونی دیده اینا من دیده ایسم شو برای هموقع خودت ندیده ایسم. اینا 13 آدم دیگه هم در همینجا امنیتی و درآمدگی دیزلایکت موندگی هم 100% میگویم ما امنیتی هم اکی خیلی دیگه کیه نوخی ترکی دیگه یعنی که بدت میبینه یا منه همه امنیتی بدت میبینه. یکی ایو گوه بعضی وقت با ایرایشو میگردن دیزلایک میمونه، بعضی وقت میگه اینه 14 تاش دیدن. دیدید کسی که دیاتشو آوردیم به کسی دیگه رومش کردن همین کاری میکنم. رحمان خود گفتی 40 سال من ترسیدم که یگان فرشته آمین نگه که 10 سال که کسافت دستاری سری من باشه. باشه بخیر کنه. همه چرجان الله حفظت کنه. و برادران و بیننده‌های گرامی خداوند نهایت نیک برای ما و شما ان شاء الله که آماده نموده باشه. خداوند خوب این رحمان و فضالی ما هر چیز زودتر از قدرت دور کنه و همه یک دیگر قضیه در وطن بریم آباد و آرام و آزاد بگردیم در وطن زیبای خودمان. و خدا قسم اگر چنده که وطنهای آرام داریم، تنجیم، براحتیم، والله قسم اون چیزی که وطن برای ما دارد، اون چیزی که ما در وطن داریم ما را منتظر هستند مردم وطنمون و مردم ما در حالت وخیم قرار دارد. و خدا قسم خدمت ما برای این مردم و برای این وطن خیلی مهم است. ما باید خدمت کنیم تا اینکه با چاپلوسای رحمان و نشان بتیم که ببینی خدمت انا ایرا میگن خدمت در خدمت در خونه نیست، خدمت برای وطن ملت انجام دادن است، خدمت در ماشینای لوکس گشتن نیست، خدمت برای این وطن انجام دادن است. انا ایرا خدمت میگن، انا ایرا وطنداری میگن تا اینکه بشناسونی و بفهمونیشون. وقتی دیدی که یک ظالم ظلم میکرد به یک مظلوم با داد او باید برای برسی تا اینکه هر یک شهروند فکر کنه که او خودش رئیس جمهوری این وطن است. وقتی صحبت کنه، وقتی گپ زنه، از وطن گپ زنه که درون بمانندی یک پرنده آزاد دوره هر کاری که خواسته باشد یعنی که مخالف قانون نباشد عمل میکنه. ولی انشاءالله ما و تو باید که این وطن همچنین بسازیم. خوب سلامت باشی برادر منوچهر. الله حفظت کنه و خداوند موفق کنه. الله باشی. نتونستیم که یک پیاله چای کبود تیم بنوشی
همجا خوردم چای کبوت انشالله که همجا چای کبوت داشته بودستم حتما وقتی که مهمونی اومدی از جای چای قرض میخوریم. درمون الله باشی، خدا نگهدار باشه. ممنون برادران، در اینجا میونید صحبت دوام میتیم و هر یک نفری میخواد در افیر بدروی باز یک بار دیگه برای همه نفرایی که هستن میخوام بگم دوستای عزیز که الحمدلله ما امروز به خلاصه رسیدم. ما یعنی کی؟ من به خلاصه رسیدم دوستای عزیز که یک برنامه آغاز بکنیم که این برنامه نامش سوگند به قلم باشد، که اولین صحبت و آغاز صحبت های ما به خاطر قلم و به خاطر آینده کشور باشد، چون نوشتن و خواندن و تمام چیزهایی که ما در زندگی داریم، فهمیش ژئوپلیتیکا، فهمیش سیاست جهانی، فهمیش کشور، دانستن ظلم، فهمیدن ظلم و مهم از همه یا با زبان یا با قلب یا با عمل خود نشان داده که ما بر ضد ظلم هستیم، ما بر ضد ناکسی هستیم، ما بر ضد دروغ هستیم. خوب متاسف هستم که امروز روز اول است و شاید بسیار چیزهایی که میخوام بگم برای شما گفتن نتونم. حاضر استودیو یگان نفر قبول میکنیم و انشالله میتونین سوالای خود داشته باشین، سوال جواب میتونیم بکنیم، چون اکثریت دوستان عزیز اگر شما نوارهای من تماشا کرده باشین خواهش میکنم که بعد اینکه این پخش زنده تمام شد داخل شین نوارهای من تماشا کنین، با من شناس بشین که در چی باره من صحبت میکنم و چی میخوام برای مردم بگویم و مقصد از این صحبت ها چی است. انشالله که شناس بشین که در آینده بتونیم که هر هفته با شما صحبت داشته باشیم. و اکثریت میخوام بگویم که من اکثریت از مردم سوال میپرسم، سوال میکنم، یعنی میخوام که خودشناسی مردم زیاد شود. تشکر زیاد آدمایی که میرین، خدا نگهدار تو باشه. آدمایی که میستین خدا شما را نگهدار باشه. حاضر انشالله یک نفر از استودیو داخل میکنیم. فرمون برادری عزیز. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاء برادر. و علیکم السلام. و علیکم السلام. خوبی برادر؟ سلامتی تین؟ برادر هیچ وقت نشه. انشالله به امر پروردگار ما بای ظالم انشالله قریب شده غلبه. این ظالم هم انشالله بای میبره. حتما وقتی جوان‌های مثل شما هیکل تام تا هیکل ماشاءالله که در هم تا بازور یالا بدرویم باشین انشالله. حتما خیلی قدر یا قریبی است وقتی در نگاه دارم درآمدگی میگه خیلی نکنه درآمدیم بود کانال شمانی یگون فکر نه که انشالله قریب شده. اگر برادرها لایک‌های خود را بگذارونه یک لایک یا بدور شوی ما و شما را فقط در نظر داره لایک. همین سوال همین شما خودتون چخیل بدور شدین، یعنی چخیل به این خلاص آمدین که امروز مثلا نمیدونین شبنم اسرائیل تماشا نمیدین، میدونین یا آدمی که به موزیکا گپ میزنن همون را تماشا میکنین. یعنی خود شما شخصا کی وقت میخلاصن از اینکه میخواین یک نفر را گوش کنین که حقیقت میگن، نه اون نفری که ترغیب به فرهنگی میکنه. منوچهر برادر اکو فهمیش ما قدی آدمی کمتر اگر میفهمیدگی آدم وقتی آدم که سخن کرد حق اینو حق میفهموخته چقدر که من میدونم که همینجا چقریه هم چقریده نمیرم کج وقت بود اول پیش حقی فکر میکنم با یک جو رفتنم نیکی سخنهای حق همین حق چقدر میگوی نو حق من چه همین حق مثل همین اصل مثل همین زنبوره که با اصل هم چیز شیرینی هم تا میچسبونه هم خیلی میورته دیگه بفور نفرد همون سلطه میره. همه خیلی من چه برادر یکم اونجوی سوسنش نداره. اکو مای تماشا میکردن ما روز شبگم یک 3-4 سال میشود گپ حقش 3-4 سال میشود یکی من کدامش در برآمدگیم همین چهره رو شد هیچ وقت ترس ندارم، ترس فقط از خدا دارم. این مردن بگو یه روز پگه همه میبره یکی مردی هم خداوند میگه یا نمودی بمبر که هم نامه عمل دا ببینیم چی خیلی مرده با او خودی ما ای حق میخوایم. ما هیچ وقت نمیخوایم که خیلی ما که با طرف ممالی را که کالتک بگیریم. نه ما میخوایم که وطن ما آزاد باشه. هر شهروند باید حقوق خودش گپ زنه. ما ایرا میخوایم. ما نمیخوایم که خیلی ما که با وطن خمون ما ویران کنیم. کی میخواد؟ هیچ کس نمیخواد. کسی که او وطن با اون نیتی داره ویران کنه او را خدا خور و ذلیلش کنه. ما با او خاطر نداریم. ما خاطر ما که خلق ما اپا و خوار مادرای ما که دیگرو آزادانه ای حقوق چون گپ زنه. این میخیزد ممالی با یک 4 تا
арчаишнона ба у дарахтош қаду дарахтош охи ҳамурам бо ки мешнона охи ки ҷои да ягон халқи камбағала маҷбур карда бо белиш пеш ҳамура ура мефураш кам як қайчи зернокш ҳамеша дабараш аста кадоме ки як соз мекуна мерава ба сарша ин қайчиша ку то фаронса ра бурд дипломи раҳмону фаҳуи меран да чи да майдони ҳавоӣ да Парис фаҳмидӣ ҳуй меран ин нишон медиҳад ки ягон чизи оҳани ҳуй меран як қайчи бо як рулон ҳами бандакои мебраку давобайли дусту мебандам як қопас мебрад профессионал шидаги аёки омӯхташ деда букет кардана галора ҳамутузоямра гитаратага қати специально вондаиш кардам ради прикол вондаяни шо ки просто ёки халқи тоҷика чикиниша барои манучер иншолло бамри парвардигор қариб шида иззулм меравай байн бо бародарои миян ки бо хела бо шуурнокишон бо дигар рӯз ба рӯз зиёд шидаста ай фаҳмидагима акума лишнай фаҳмидагима бовар ки тамоми халқи муҳоҷиршан тамоми халқи тоҷикистоншан ҳамаш уҷа тайёранд ҳам қадар нигоҳ доранд ки айгаҷо як садои санг мебурояд тамом намираждад доранд не ки устодиё ки ашур ҳусейниё ки дигариёш ё мехоҳанд ки ҳеҷ вақт ҷанг наша метавонанд дар ҳамин ҳолатани ба ҷангани ба тамом бисизанд не ки чӣ дар кораш ҳеҷ кира хун намефура ҳеҷ кара намефура ки ватанаш дубора нообод шава не ки мо бояд ки ками критикават бикунем бигем ҳақиқатан не ки агар эмомалӣ мард боша агар ин худозада агар мард боша ҳамин 30 сол хела дидохи гишнани бид серам бид чихели бид набид ҷамъш кадохи ба фикри ман то у дунёшам агар саволҷавобш агар басша зиётиша не ки ҳамин озодона биброя бовар кира баъд халқ важатш мекунад не ки паҳлубоми халқа кориша мекунад дар ҳаққи халқ мекуноле не ки агар халқи мо ки агар басавод боша халқи мо ки агар мефаҳмидагӣ боша бояд ҳеҷ вақти кора накунад халқи мо бихеза бига ки мо якаем омалӣ биди набиди кади накади худо баракат на тамом аймрӯзе тибора вазифаро холӣ ки бо як одами дига биёд ку одам чӣ кор мекунад ҳамин мардума ба ҳамин хулоса омадааш бояд чӣ кор кунем ки ба ҳамин хулоса биёянд яъне мардуми мо имрӯз мехоҳанд воқеан мардуми мо имрӯз режими раҳмонова дӯст намедоранд ай майда токаташа ай калун гуфтаяму худораҳмати авим ки каҷ бишин сухана рост бугӯ фаҳмидӣ ина каҷ бишинам сухана рост мегӯм 99% мардуми тоҷик ҳамин режим безорай 99% ҳамин мардуми мо ҳамин режим безорай не ки ба фикри шумо ҳамчун як ҷавоне ки дар ягон ҳизби сиёсӣ аст як ҷавоне аст озод аст манчел ба фикри ма ки бародар халқ ози ҳам хел шидагие ки иш аиш метарсад дар таво халқа гумроҳ кардагие ки халқ барое ки чумо шидагие иш аиш метарсад сухан иш ҳеҷа наметавона гуфта ба ин хотира як диимш ки не ки будан не ки рӯз ба рӯз бо халқ хестеса рӯз ба рӯз инан ё ки 2-3 сол пеш чӣ хел халқ чумо шида буд ози ина як сол зиёдтар мешава халқ бовар ки рӯз ба рӯз хестеса мардум уҷа дига ҳайҷонаш сер кардаги то чанд сабр мекунад сабр 1 сол сабр 2 сол сабр чӣ гапа 30 сол баъдан шӯхия ин шӯхӣ нест 30 сол мардум хаб хайна бигирем ина 5 сол дигаш ина 15 сол 15 сол чӣ ҳамин мода чӣ кардаги ҳамин мода чӣ карда халқ мона муҳоҷир кард апа хӯар мона рӯз ба рӯз зиёд кардеса сабшона саби мисоли гап айшуошон ҷудо шида ҳама ин ба хотири чия ба хотире ки халқ меа москва дақай у апа у хӯаро модарои моро мефурохӣ орам шаваршон мефура орам мисолга ачоқ гарм ба ин хотир рӯз ба рӯз шидеса ау паданадати худозадаи чизоро намебинад ба ин хотир не ки рӯз ба рӯз иншолло ба амри парвардигор зиёд шидеса мардум хестеса рӯз ба рӯз бовар кар акай манучия рӯз ба рӯз халқ хестеса иншалло вақте ки ман шумо мисли шумо ҷавонҳоро мебинам ки бо як
بدون این آماده خاص، آماده دیدن، بدون یعنی داشتن یک حزب حرکت، وقتی که وقتی که همین جوانایی که در یگان حزب حرکت نیستن، وقتی که شما گپ میزنین کو من هم تا قوت جان میگیرم، در قوت برام قوه پیدا میشه که الحمدلله که جوانای ما هستن و کدام نفری که این روز میخواد با صحبت کنه، ان شاء الله ما میتونیم یگان نفر دیگر داخل کنیم که اورم صحبت داشته باشه. کی میخواد با صحبت کنه؟ 12 نفر اینجا پر شدگی های جمع نشون داشته است که مردم زیادی هستند که تشکر زیاد که اومدن. امی نفر کی باشه؟ امی نفر از ما داخل کنیم. من چه بخشی از سوال دیگه امی آدمایش که ای طرف حکومت اس یا که ای طرف همو ظالمو گام میزنه، هیچ وقت همون اگر بچه را باشه اگر مرامت قبولش که گپ زنه پرای برادرای جا که میخیزن و خیلی چپلوس در تنگ همه برورن برای که اون ناحقی گم میزنه، اون ناحق گم میزنه که روش نشون نمیده. بعد یک چیز دیگه ایده برادر عزیز، مثلا ما الحمدلله امروز میدونیم که اینمی چند صد نفر تماشا کیس است، اکثریت همینا جوانمرد یا که بعد یک چیز دیگه رو فراموش نکنم که جوانمردی زن هم میتونه جوانمرد باشه، با ناموسش، با فهمیشش، با عبادتش، با کارهای خوبش. زنها و مردا تمام اینجا مادرای عزیز که میدونم زیاده از 20 نفر نشستن تماشا دارن، تشکر زیاد به شما. انا خدا پیچکوت و در پیش فرزندات سفید کنه. انا با این خلاصه من نکر که وقتی که ما دوباره حقیقت گپ میزنیم کو، یعنی وقتی که ما بازی باطل مبارزه میبریم کو حق نداریم که اون طرف هم گوش نکنیم. این بدبختی دمی است. اگر امروز مثلا 10 نفر با چهره آزاد باز کنه چهرهش با ما صحبت کنه بگه که ای اکای نمود اینجا صحبت میکنیم به تشویش چاپلوس هم باشه، ما هیچ گپش نمیگیم. نکی ایوا میدونه که این حکومت آینده نداره، ایوا میدونه که این حکومت استناش انت ضعیف شدگی، فهمیدی؟ استنای چوبین ضعیف شدگی، کرم ملک خوردگی، ایوا 100% میدونه که آخه همی هیچ گپ نشید کو، همین رحمانوف ممبره، اینمی کریموف مرد. امروز کی ایم طرفدار کریموف موندگی؟ یگان کس کدمه که بود نبود پلمولش رو گرفتن، تلخش رو کفوندن. امروز حتی در ازبکستان که جنایت های تعریف کردن کریموف، الله خداوند ببینیم زندگی را ببین که انسان همه خیلمی ها را نشون میده که ای کور این اگور، اما میگه انسان های ظالم، انسان های به انصاف، انسان هایی که خود تباه با کی میگن؟ با او انسان خود تباه میگن که پروای خود نداره، پروای آینده خود نداره، پروای کشور خود نداره، اجنبی های کثافت اومده از کشور میخواد از بین بره. این نفرها خود تباه نمیبینن. برای چی میگن که وقتی که انسان نمیخواد علم بفهمه، وقتی که انسان نمیخواد دانش داشته باشه که او را بزور اگر کوشش کنی که یگان چیزا نمیفهمه، وقتی که رحمانوف نمیخواد بفهمه که جای او امروز اگر نباشه یا که مردم از سر قدرت میراننش، مردم زده کلتک وارد در قدی بازار کاروان هم تا زده میارنش، هم تا لواش جنبونده که فهمیدی؟ اینجا فرانسه نیست که تر ده هتل بشنند بگن جی پاغلو فغانسی بگوی که جیغک های ما یعنی او پرزیدنت است که جیغک نه یا اینجا درباره جیغک گپ نرفته است، اینجا درباره جی پاغلو فغانسی گفته است. تو فرانسوی گپ میزنی یا نه؟ آخه با جیغک تو چیکار داره؟ اینا مثالت گفته است که این نفرایی که امروز میخواهند ملت بنابودی ببرن که 100% میدونن که رشای با کندگی های میخواهین نمیخواهین زورتون یا عذابتون میشه که شما با این شکل میخواهین در یک کشور باشین و مردم غلام شما همیشگی باشن که این کار نمیشه. و اگر این کار نباشه پس بدنی باطل و حقیقت برای چی هست؟ برای چی باید باطل حقیقت باشه؟ به خاطر همیه که همیشه حق انشالله پیروز میشه و هر جوانی که امروز شما نشستین به خاطر آینده وطن، امروز شما را عقیده یک جایی که یکی قطعی من گپ میزنیم، امروز برای عقیده من خودت میخندیم، امروز برای عقیده من خودت میگریم، امروز برای عقیده من خودت وعظ میکنیم، صدام و بلند میکنیم. این تنها برای عقیده خدا شاید این عقیده نباشه من در اینجا 1 ساعت بشینم بجاکم که یگانو تماشا نمیکنم. نمی عقیده های ایمان تو شما رو در جوش آورده است که امروز در ساعتی در آلمان 20 ساعت 22 36 بشینید در اینجا 2 برادر تاجیک تا گوش کنین و من با دیدار شما رو وقتی که شما رو میبینم همیشه میبینم تو الحمدلله باوری دارم که این تاجیکای 10 سال پیش نیستن.
انشالله به امر از خدا ما اگر بتونیم 15% مردم فکرانیش آزاد کنیم، فهمیش آباد کنیم، خونش انشالله به امر از خدا که همین 4 فرزندش کتاب خونشن، ما بتونیم که همین عقیده ای فهمیش آزادی خود دنگل کنیم در اینا کو دیگه ما را نباشه مهم نیست. به خاطر چی میگن یک دولت سیستم سیاسی باید داشته باشه؟ به خاطر اینکه یک شخصیت برای همیشگی نیست. شخصیت ها اینها به خاطر یک روز نیم روز میان میروند. به همون خاطر ما به خاطر چیم برادرای عزیز؟ به خاطر چی قدر مبارز اومده جمع شدن گپ زایسن؟ به این خاطر دوستای عزیز که ما همون سیستم آزادی را، همون سیستم فرهنگی را، همون سیستم عقیده ای مردی را در دل شما بدازیم که شما در آینده دیگه ما هم که نباشیم، دیگه برادرای حقگو هم که نباشن، دیگه ما در کار نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر که دیگه همه حقگو میشین. ان شاء الله به راستمون به این روز امید دارم برادری عزیز. مردم حق منطق مردم در پناه الله خدا نگاه داره باید برادرها از هم خیوان باید معرفی کنن چون انشالله برنامه تا برادرها خود را بگذارونه برادرها باور که کسی لای کمک نه این باور که نویگری خلق خمون میشه آبادی خمون میشه های آبادی ماهی آبادی منوچه هم نیستی منوچه در مگون فایده و ضررش هم نداره نه که برای حال بسته پیش گفت دواره فایده و ضرر این همه میگومد ایری چدانی خدا اینی من حاضر همه این برجم دنگل کنه برم کو الحمدلله میتونم که کار بیام زندگیم 100% باشه فهمید بهترین باشه داشته باشم میتونم یعنی شرایط دارم لیکن نوبوت همین چیز آخه همین دنیا کیره به یک جای آورد که کدام آدمی که بازی ملتش وقتی که بی‌پروایی میکنه کدام بی‌پروایی میکنه کو با خدا من انسانایی را میشناسم که میگن ما 20 سال پیش گناهکار شدیم که بی‌پروایی کردیم گناهکار شدیم خود ما بعد میبینیم که بی‌پروایی کردیم اگر 20 سال پیش بی‌پروایی نمیکردیم امروز ما به این سطح نمیرسیم به خدای مردم من وقتی که میبینم خودم یک ماه سفر اروپا داشتم یک ماه سفر اروپا این همی در پیش شما بود در پیش خدا در تای آسمانی خداوند یک ماه سفر اروپا داشتم یک ماه کودکان من دمکو قریب تلخم بکفه آفرین شما والله آفرین شما که شما روز شب ندارین شما من به خدا شما مبارزی نه ملت تاجیک هر یکی خودت به یک راه مبارزی متاسفانه که این رژیم به جای آورده است که امروز ترسونچی کشیده تی امروز شاید ده همسایگی من زندگی کنی بترس خطی من سلام کنی به خاطر که عقیده من بر ضد ظالمه در هیچ زمان هیچ وقت این کار نبوده است برادر عزیز که یک انسانی که بر ضد ظالم مبارزه بوده که همه با او باشن هیچ چیز دیگه نیست. تشکر زیاد دوست عزیز که داخل شدی و اینا میگوی که میسویگا ما در کنشن سخن حق ما میخواییم که شبه که اگر که ما ناحق باشیم اگر ایمینه در پول اینا که استاد یا که دیگریاش اگر که اون ناحق باشن اگر حکومتی یک گنرالش میخیده یا که یک روستا میخیده یا که پریزیدنت خودش میخیده امام علی خودش یا بر میخیده سخن میگه که انسان همه شما ناحقیم یا بس بکنن یا بس نمیکنن کدنه چی یا خچون ناحقن این ناحقی خچون میگن و مرد باشن ببروین به جای دک یک آدمی که مثلا دیگه بیو که یگون تای ظلم ده او را مجبور میکنن میورن میگن گردن نسبت یا هموانی مجبورن بسیارش اکو همش در نظر ندارم نه که 70% مجبور میکنن خلق ابو را گردن نه که نیستن هموان کمن همو به حد کمن یعنی خیلی باید عذاب و اذیت بتن یک نفر که این رژیم فرسوده چی را بیاره طرفداری کنه اپوزیسیون همه پروتیپ مخالفا همگی 10,000 آدم همگی 4 نفره یک تاش نو شرکای یک تاش گوسفندیورای یک تاگاش نو چین داره نو شپلان 3 نفره نو دورش کیای وان گوسفندیور نم داره همو هم خیلی کم کم گام میزنن تمام دیگه نیستن برای اون ناحقن بناموسن در توا بناموسن که خلق میگش که خیلی نکی خیلی با گفت چون حق میگن برای که دورن به حد ای خدا دور شدگیان و که اگر بشناسن حقیقت هیچ وقتی گپ نمیگن نه اینم بیا از سوال دیگر میتونم بعد بس گذاری برای هم شناختن حقیقت چوکان در کروه برای شناختن حقیقت یک دیگر فهمی حق فهمیدن در کار حق همیشه حق برادر
حق همیشه حقه. چقدر که مثال گفت ما بدونم که همین استکان آب داره، کس میگه نه آب نداره. آخری حقیقت آب داره. آخری ما چقدر بگم آب نداره. این هی را حق میگن. بله ماشاءالله ماشاءالله. تشکر زیاد. تشکر. مواظب خودت باشی و ما افتخار دارم از شما جوانا که شما هستین ما هستیم و یک مراجعه دیگه به برادری که در فیسبوک است تماشا کردین یک دستور من چلی کلمات یک بار بجی خیلی هیچ گم نداره چون زیاد نشود یک مورا که انشالله من زیاد نشود دامی جای میگم مول یگون چوپوساکش بروماد گفت خیلی بود در تماشا موز میبرویم بود در تمام الله خدا نگهدارت باشه انا جورای من کی باشین. خوب ساعت هم 22:42 شده است نکی ما انشالله گپ میزنیم در مسجد کلون 100 نفر ما الحمدلله امروز 641 نفر بهترین جوانا با ما صحبت دارن و هر یک نفر میخواد گپ بزنه طرفدار غیر طرفدار میتونه در اینجا آزادانه صحبت کنه یا اشخاصی هستن که دوست میدارن که در سوالا جواب بدن داخلش انشالله سوالای هم کاغذ پیچ برای شما هست. خوب انمی سلن دمیر انمی آدم سلام علیکم. سلام علیکم که من چی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز بفرمایید. اگه من چی ماش بسیار گپ زده نیستم یا خواهش داشتم شما بفرمایید. در همین چتون یگم آدمی باور نمیتونه مسئولیت میداده مدیریتور برای که سگای امام علی در اومدن بسیار افلاسی بد کردن اینجا مدرا تماشا دارن خواهرات تماشا دارن بسیار گپای افلاس می نویسن خوب نمیشه برایم خواهش میکنم حتما امروز اول است و حتما کوشش میکنیم انشالله با راست خدا که یگان نفر بگذاریم که این کار نگاه بکنه حتما انشالله چون که من تنها با کمک شما نیاز دارم که امروز شما اجسار کنترل بکنین هر چی که نمیرسه برای من بگین انا اتاق فرمان گفتنی گفتمون نیست اتاق فرمان اگر خواهید من در تین دخترها هستم من نامم در چه یاسمینه نوشتگیم اگر خواهید من همه برنامه دست مدیریتور دارم باشه برای اگر نه اگر مدام باوری داشته باشین فرق نداره برای که بسیاری بد می نویسن گپای هر خلاف شما اصلا تو مبارز هستین مخلص هستین من انشالله 5 سال میشه حدودی 5 سال میشه سال 2017 در امی مسکو قرار دارم ایم جای تماشا میکنم همه برنامه های مبارزه را چی باعث شد که یک زن تاجیک بیدار بشه یعنی مثلا ما اصلا به همین چیز باور کردیم که حتی مثال میزنیم که زنک شوربا را اجا مینیم اگر هم شوربا رو مردک هم کم میتونم خیلی نیست انا اوشت زنک هم اجا مینیم همه هر چیزی که همین رب بخونه داره با زنک اجاش مینیم اما امروز این زنک املا دستورخونش کمک بیرون رفته است چخیل یک زن تاجیک شما امروز بیدار شدین یعنی چه احساسات شما رو فرا گرفت آیا همون مشکلاتی که در بسر شما میآید در مسکو اینها سبب شدن آیا شما ما از وطن دور شدیم من کودکای مایده بود در وطن برای قیمتی خیلی مثلا خونن ای به خونگی را مثلا شوهرمون مهاجر شد نمیتونه دایره نمیکرد مثلا با خودمون مهاجر شدیم اومدیم یک بار استودیم رفتیم نه دایره نکردیم با مجبور شدیم کودکا را در تاجیکستان موندیم خودمون اومدیم در جای کار کردیم خیلی هم کودکا را نگاه میکنیم روی میکنیم هم مثلا پسنداز میکنیم برای خونه گرفتن خیلی شامل که قریب بود شده سر اینه که هر سال میگیم رحکی میشیم تیاری میبینیم نمیشه قیمتی زنگ میزنن این قیمتی این مثلا نرخ نوا قیمت چیده این مثلا شما ندارید آرومونه صحبت کنین ندارید مثلا تو تویتری سر میشه و انگیش قیمت میشه طرفدار مبارزه هستین امروز شما طرفدار مبارزه هستن وظیفه من همین است که شما را صحبت کردن بیاموزم یعنی شما ندارین در صحبت آرومونه صحبت کنین اینجا هیچ که نمیگریزه آرومونه صحبت کنین نه ترسینم در دل تو اصلا ترس نباشه آرومونه صحبت کنین من ان شاء الله همون سوالای از شما میکنم که شما بتونین جواب داده و برای یعنی همچنین یک زن تاجیک پیشرفت کنه حتما انشالله سوال خواهیم داشت. بعد من تماشا نمیکردم اولا که جون فقط امی شوهرم تماشا میکرد اول زیلو بود بعد اساسه تمیار تماشا میکرد میگفتم چیه نه که
جنگ میکردم خاطرش که خیلی نکه با یه بار تاجیکستان زنگ زدم گفتم که هم خیلی تماشا میکنه اینجا جنگ میکردن که بگو تماشا نکنه مثلا در تاجیکستان بیای نگاش مود پرابلم میشه و خیلی کارتون نکنه و خیلی خودم یاد بار تماشا کردم مثلا من پیرو شد با واسطه تلفن نداشتم خیلی 3 سال 4 سال میشه که تلفن دارم بعد تلفن گرفتم کردم با یعنی شما از اون قدیمه هاین یعنی شما از زیلو سرکاگی نه بعد تلفن گرفتم کردم با مردک میخوای تدپیسات کردم مرا 2 دقیقه گفتم نمی یگان میخوام مثال کم سه لحظه گوروی خیلی تماشا نمیکنم مثال وقتای بیکاری نمیشم برنامه‌های پیشینه رو میمونیم تماشا گوش کردن میگیریم کارم داشته باشیم گوش میکنیم اگر افیده چرا کردم نتونیم خیلی اساسا حقیقت فهمیدیم مثلا بعد تاجیکستان داخل دیدیم چقدر ناحقیه چقدر مثلا ما خوندگی بودیم با 400 500 معاش کار میکردیم مثلا ما پاتینکایی که میرفتیم میومدیم نمیشید تا این معایم میشید دمی 1000 2000 تومان قرضان میشیدیم مثلا برام خب اومدیم اینجا فهمیدیم حقیقت با تو چند مهاجرا در اینجا بسیار شدن میگیرن در اونجا قیمتی در اونجا ناحقی بسیار شدن میگیرن مثلا نسبتی خلق نسبتی هم مردم و اصلا اون خیلی شید که رنگ هم یک اویله باره میشه که مثلا یک روز نمیبینی زیغ میشه مثلا اویله تا یا گب نمیزنی قدشون زیغ میشه هم برنامه رو هم خیشید برای ما یه روز فیلم نباشه ماشاءالله ایرم راستی از پیش خدم که خواهش میکنم کمی بگذارم صحبت کنم یک چیزی که همی شما الان گفتین در فکر من هم هست اینم یک برادر روز نوشت که برادر گفت که هم قمیزنم ای همه چیز دور شده میتونم که این برادرای مبارز دور نمیشم به خاطر چی؟ به خاطری که در حقیقت زندگی ای باطل میشه که با یک چیزی پوسیده با یک گوشتی پوسیده بگرفته جزیرش دیگه خوردش نمیشه کو اونمو باطل ای اما گشتیانی که توی میجوشه گرفتن زدن حقیقت ای به اون خاطر با یک چیز دیگر هم گفتنی هستم خواهر عزیز درود با اون شوهری که به شما اجازه داده است که شما زن مبارز باشین و خودشون هم اشتراک میکنم روزایی که مثلا چی نکم ما بو میگم مالی جوزگون و یک سال شد قریب که غم دادم شناختن من خوندم در برنامه یک حسین اشتراک کردم شناختن کم تر غم دادم خیلی کردن که نکیم کارو را پرابلم میشه و خیلی یاد وقت استودم تماشا میکردم و پروس برآمد نمیکردم نمیزدم مثلا چی نمیکرد خیلی دردت میکنه وقتی میبروین مادر غریب مثلا مهاجر تحقیر میکنن چی گپا میگن بچه ها را همه را خیلی میبینی با چشم چیزی را که میبینی علامت میکنه که مثلا در حقشون ناحقی میکنن گپای قبل میگن زنان چی میکنن علامت میکنه آدم وجدان داشته باشه مثلا ناموس داشته باشه خب کردن نمیتونه آدمی که به ناموس خیلی سرش خم میکنه میگه که ما مثلا گور سوزاده دیگ جوشد فایده خدمت دیگران در چیکار دارم خیلی نمیشه آدمی که مثلا ما نمیاد دوایله مثلا 6 7 نفریم نمی به نزدیکی هیچ کنه بود فقط در خونه پدر و مادر کلیدن تمام همه مهاجر مثلا در خونه خداوند یک روز کودک مایده یک گپ خبر میشه هیچ کنه تلفن میکنن گریه میکنن که مثلا یا تاتون قلم بیاین میری محکم میشی مثلا اومدن نمیتونی زندگی بردن نمیشه هر که خودش زندگی داره برای همین قد با علامت نمیکنه همه خوندگیم همه دیپلم داریم میگه نمیشه کار کرده 2-3 جا کار میکنن 1,500-2,000 اویلی که نمیگیرن برای هم قد سب کرده مثلا گوشو تا کار کرده شتم نمیتونی مجبور میشه واقعا من خوشحال میشم وقتی زنای تاجیک که یعنی از اون خصوصیتی که اکثر مردم زن بگیرن برای اوقات کنه زن بگیرن برای مادرم خدمت کنه اما وقتی که زن تاجیک مبارز میبینی خیلی خوشبخت میشه خواهر عزیز با فکر شما چرا همه این زنهایی که امروز در مهاجرت هستن عذاب میکشن توالتشویی میکنن همه کار عذاب میکشن یعنی دل همه برادر هر نفری که ایمان داره هر نفری که حقیقتگو است هر نفری که مسلمان است والله دلش به هر یکی شما خواهر و مادرای عزیز میسوزه با خدا همین آدمی که بناموس باشه کو اینمی قناموس داشته باشه کو برای هر یک زن تاجیکی که امروز در آسیا عذاب میکشه کار میکنه کو دلش میسوزه یعنی بفاره نفارت کو دلت میسوزه اما با فکر شما چرا همین مادرهایی که در آینده مثلا مادر بزرگ میشن پدر میشن یعنی یک انسانای مادر
چند تا نویسه برای اونا پیدا میشه. چرا همین مادرها امروز برای آینده فرزندان خود اشک نمیریزند؟ چرا آنها امروز با ما نیستند؟ آیا شاید گناهی در مبارزین باشد؟ شاید گناهی در ما نفرانی باشد که نتونستیم اون مادرها را بیاریم؟ چی هست که امروز تنها از تمام تماشابین ما 3% فقط زن است؟ آیا مشکل در نداشتن اینترنت و تلفن زنها است، یا مشکل در این هست که زنهای ما را به همون سطح مردای چاپلوسی بیناموس یا جایش دیگه نمیتونن فکری آزاد کنن؟ یعنی سوال خیلی طولانی شد، اما با فکر شما چرا به مثل شما مادرها 10,000 نیستن کی مثلا زن مادر تاجیک اولین شخصی است در خانه که برای آینده فرزندش عشق میریزه، فرزندش انتظار میشوه، در روز تولدش عذاب میکشه، گواره بندون مینه، برای خیمستوری پیسرش پل جمع میکنه، برای خودش نمیخره، برای توی فرزندش بهترین روزای زندگیش میگذرونه. 30 سال 40 سال زندگیش میگذرونه که یک بچه چزم تو یک روز هم تند مالکش هم تو یک برقصونه و مقصد مرامش همش همیای. اما اون فرزند صاحب زن شید اما زندگی خوب نداشته باشه. چرا امروز مادر تاجیک برای این چیز فکر نمیکنه؟ یعنی همین مشکلش ما در چی میبینید خواهر عزیز؟ اگر در تاجیکستان باشه که من خیال میکنم که همون وقتی که میگن ها امام علی همه را سول کرد میترسن مادرای مالیات شو میگن ای خب که وقتی همون اگر کلان سالا را میگن مثلا خب که همون اول دوره همون چی میشه با اپوزیسیا میای با همه را میکشه تنجا مثلا قیمت همشه و قیمتی همشه میگن که این مایل خیلی افته خورده سیم که نمیگن که می افته خورده نه کجای افته زیم که مهاجر در غریبی چی جون میکنه که با 5,000 روبل رویشون میکنه نمیگه. خودش دیگه مثلا دیشرک میخره، خودش مثلا نونی قاق میخره، باتون میخره و یا فکر نمیکنه و فقط فکر میکنه که ای بود از تو هستی همه چی کو قیمت هم باشه که ما یافته خورده سیم. فکر فرزندشون نمیکنن که اگر نمیهوزی نمیدنیم همین در تاجیکستان میتونن مادرها مثلا مردم هم نخیزن مادرها میتونن که بخیزن ایروی قیمتی شکایت کنن، برای بی‌سویتیشون شکایت کنن، مثلا برای چی کنن نه که نمیکنن ترسوندیانشون. مثلا ما اول شوهراشون ترسوندیانشون خب کنی مثلا ما فکر میکنم تاجیکای ما ایروی میای برای که شوهر اجازه نمیده بسیار مادرها را خب که حقوق نداره ده مادر هم زن تاجیک حقوق برابر ندارن. در روسیه هم باشه ممکن من بسیار زنها را میشناسم مثلا همسایه‌مون هستن شوهراشون اجازه نمیدن رو خیلی یافته خورده سی خود تاجیکستان آباده تمام شد خب که بشی دیگرها در چیکار داری؟ این همی گپشون همه چیشون شده که دیگرها در چیکار داری؟ این خود یافته خورده سی نمیگن که دیگرها پگه فرزندی ما میشه کلان مثال همه عذاب در سر اون میآید. این فکر نمیکنم ممکن ایروی همه کم تا بشورناکیشون باشه یا بسیار ایروی بیسوادیشون باشه که همین در خونه وقت کمشون کردن خب کنیم بشینین با جنگ نشوه گفته ترسوندیانشون. ممکن ایروی همین باشه. صدا نیست. این همی حال حاضر شاید چندین زن شما رو تماشا داشته باشه و موتیواسیون بگیرن تحریک پیدا کنه. شما یعنی اکثریت هم باز میگن که با این برنامه هیچ فایده ندارن و فکر شما همین برنامه ها فایده دارن. شما چی فایده کردین از معنویت؟ خوب این برنامه ها اکثر فایده معنوی دارن برای فهمیش انسان رو بیشتر کردن. یعنی شما همچون یک مادر، همچون یک نفری که مثلا شوهر دارین با شوهر خود زندگی میکنین، در یک عائله آباد و آزاد هستین و چنانی که میبینیم به حقوقهای خود رسیدگی میکنین. یعنی میگوین که برای برابر حقوق صحبت میکنین که زنهای ما برابر حقوق نیستن و دیگر خوب در این باره بسیار میشد صحبت کرد. یعنی شما همچنین یک مادر یگان فایده از همین صحبت ها دیدین؟ یعنی چی فایده دیدین شما از این صحبت هایی که برادرها میکنن؟ یعنی شما میتوانید ببینید که مردم دیگه اون مردم پیشکی نیستن؟ خیلی وقتی که پیش مثلا 10 سال 2 سال پیش بود زیاد شدن هم مبارز هم مثلا آدمایی که مثلا شجاعتشون زیاد بسیار شده. من خودم مثلا من خودم در میگم تاجیکستان در باشم برای هر چی میخوام که چند کسی دیگه را دعوت کنم که خزین این خیلی نمیشه خب کده بشینن در یه برنامه که حسین شعر خونده بود مثلا چی کارو میکنن همه خب
президент мега ҳе тоқат мекардиян мисол аму шоҳшон ки тоқат мекардиян амуда хаб кинен мисол аида бадам шаван тоқат мекардян барои ҳамин то чанде ки хаб кардив да болои сартон свор шидан мегирам барои ҳам мехоҳам ки ман мисол қати ҳеваромам қати ака додармам бошам разбор мекунам мегам мисол дар бораи МТС чизе шид ку дар бораи дини ислома таҳқир кардан мисол дигар чизо мекунан ҷанг гуфтум аввале ки иёра мекунем бирен эмомалиро нестинем аввал эмомали таҳқир мекунад мисол ислома занои мусулмона эмомали таҳқир мекунад мисол мардошам ҳаму хел барои ҳаму қа аввал бояд меган ки аввал пешхона ихта тоза ки ба бара пай ҳамсоята тоза ки мошалло ман ҳамеша мегӯм ки имрӯз вақте ки шумо мегӯем ки фалон президенти Фаронса ба зидди дин гап зада мегӯм шумо аввал дам тай фикту брено хем раҳмон файтай ҳама мебина ҳама медона ки чӣ хел озу ба ҳаму забони худтон ба ҳаму забони худ тоҷикӣ худ таҳқир мекунад иқа пас мезана иқа мисол одаморо ай ид ай мачид ай намоз ҳама чӣ монда اون اگر آدم مثال اگر شما ناموس دارین چیزی مسلمانی دارین باید اول انا را مبارزه برای نستینه اگر بخواین ایدین مثال حمایت کردن چی اون کنین بعد میشه که مثال ما دیگه ای دیگه دولت ها یا ای دیگه آدمایی که چی میکنن شکایت کنیم ممکن این خیلی که خمون داد تای فوقمون آدم تحقیر کرده سایمون زنامون مثال مهاجر کرد ایقا کودکارا به مادر به پدر کلان شدیان این همه پگه در مثال دامو کلان شدن کودک بفورا نفورتا که چی زلالش میرسونه کودک که به مادر پدر کلان میشه او دیگه او که به مادر پدر کلان میشه او تماما دیگه برای هم ما باید فکریم اول آینده فرزندمون نکنیم بیدار شویم خب کردن ما مثال یگم چی فایده نیست زلال میبینیم تا چنده که فایده را نمیبینیم. تشکر زیاد خواهر عزیز من بر شما تشکر میگم که شما امروز جرأت کردین با ما صحبت کردین و خوشحالم هستیم از بودن شما. امروز ما کوشش میکنیم با بعضی دیگه برادرها جا بدیم که گپ بزنن. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از سخنهای خوبش و من باوری کامل دارم ان شاء الله که شما بعضی کتابا هم تلاوت کنین بخونین کتاب که در آینده بتونین که همچنین یک زن تاجیک ما امید داریم که در آینده کشور ما برای هر یک تاجیک نوابسته که زن است یا که مرد است جا باشه کار باشه زندگی باشه و یعنی یک زندگی سربلندانه باشه. تشکر زیاد. من شما دارم. برادر صدالله بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضورین گرامی برادر درباره عقیده گپ زدی برادر البته هم فکر و مقصد راست گفتی که همه عقیده مقصد ما را یک وقت دسته ما در اینجا با هم دیگر دستیم صحبت کردیم و با شرافت شما مقصد با شرافت شما برای برادران مخالفان که دعوت کردن خلق دعوت کردن اساسی شما دونست میشوه مقصد تاجیکستان در وقتی من بودم مرا اویلمون این گپو بود من خیلی نمیگم دلشه مقصد بیدمه بوانده برادرها قصد گپ میزدیم آخری گپشون گپو از چاپلوس نمیکنه گیم کسی که حکومت دفاع میکنه حکومت رحمانوف دفاع میکنه چاپلوس نمیکنه گیم اگر هم برادرها که بودن برنده بارو صحبت میکنه همون هم اگر چاپلوس از نمیکنه هم چاپلوس اکو وقتی قیچون صحبت میکنه آخران بار میگفتن که این اشمو درست یک کسی نیست بخیزه که مردم دعوت کنه شکرونای خدای نوازی ختم مقصد تماشا داریم برادر نو پیدا شده نه ما الحمدلله چند سال شده هستیم نو در پخش زنده اومدیم یعنی به خاطر پخش زنده کردن چند سال آمادگی دیدیم با این آمادگی نه یعنی راست چی گپ شپ گونده شف زیاد نه هم شفتالو گپ گم دوستای عزیز من همیشه به همون عقیده هستم که ما وقتی که چیزی را میخوایم آباد کنیم حداقل باید که بدونیم او چیه بخونیم بفهمیم خبر پیدا کنیم و برای شخص اول وقتی که ما میخوایم خودشناسی را برای مردم نشون بدیم اول باید ما خود ما بشناسیم تا زمانی خودشناسی در شخصیت ما شما پیدا نشود هیچ وقت با او باوری نباشیم ما کدام نفر خودشناسی را نشون بدیم. و همون خاطر برادر عزیز تشکر زیاد که شما این چیزا رو میبینین. این چشمای زیبای شما هست، این چشمای شما هست که شما رو میبینین، این گوش شما هست که این گوش های یعنی
که حقیقت همیشن این گوشای بزرگ شما هست که شما میتونین بشنوین ببینین حقیقت. اگر نه خدا شاهده اینمی عقیده که از خودت داری، اینمی فکری که از خودت داری، اینمی فهمیشی که از خودت داری، مثال گفته هستم کو بعضی نفرها میگن ندارن متاسفانه. الحمدلله خدا را شکر که هستین شما برادر عزیز. فرمایید صحبت کنید. میگفتم که یکم کسی است که بخیزه گپ زنه دعوت کنه که گشت جمع شیم شروع نه خداوز میبینیم که ده ها برادر بوره شده که با چهره خود افیرو میکنن، برادر دعوت میکنن و با شرافت شما و وقت فهم هر یک برادر مبارزه که وزیر جبار آمد که خود فهمید که اتاقه نیست. 30 برادر و 10,000 12,000 برادر هستن که افیر میشینن، هر یک گیرد تلفن مقصد 3 آدم باشد 5,000 رسمی تو شما افیر 5,000 آدم افیر بدوره، در هر یک گیرد تلفن 3 آدم باشه 15,000 آدم تماشا دوره. دل هر یک ما را قوت میده که اتاقه نیست. الحمدلله الحمدلله که یعنی وقتی که حوض شاید یک نفر یک کینو هندیست که رموندگی باشه فهمیدی کینو هندیست تماشا کایسا باشه تغمی امورا بخیره میدی بعضی وقتا چه خیلی آدم از دورش میوید میرایم تا عصبات ویرونن برای ملت گریه کایسای در نمازت یکی در بر میگردی یعنی یک بر میگردی یا هم ملت خودت یک کوچه دست در پشتت میزنه میگوی آخی من برای تو گریه کردم، دلت میسوزه به خودت بعضی وقتا، اما این چیزا رو به نظر گرفتن در کار نیست. انشالله کو این هر مبارزه و حقگویی که هست به خاطر ما که شما حقگو هستین، شما حق فهمو هستین، فهمیدی؟ هر یک کار طلبدار خیچه داره. و همون خاطر تشکر زیاد دوستی عزیز. این برادر که دیگه هستن اون سوال باشه خیلی جواب اون سوال باشه دوست داری سوال برایش یعنی دوست داری که سوال کنم وقتی که میگم که سوال کن سوال نمیتونم که باشه خیلی برادر وقتی سوال باشه سوال میکنم. یک سوال عادی که شاید هم بپرسم چی چیز باعث شد که امروز خودت حقیقت میفهمی و برادری که در نزد تا در بر تا نمیفهمه؟ یعنی چی فرقیتی هست در بین شما که یک برادری که همسایه تا چاپلوسی میکنه به همون 500 سومونی که اوچایت پنسیا میگیره همون خیلی اوچای همراه هم میگیره، خانواده ایورم همون خیلی بمی خونه شو ای شفره مثل بمی خونه شما 4 تیرزه دارن یا در دارن، نه که تو اومده حقیقت میفهمی اون نمیفهمه حقیقت. برای چی؟ برادر چیز از اویله هم یکمش از اویله هم مقصد اویله که تربیه یافته کلام شده زویشی که کلام میکنه مقصد او اصلا برادر و مقصد هستن برادروی که میفهمن با خب میکنن. وقتی که من شخص هم ما حیاتی خما میگم پدر من مرا مقصد قرآن خوانی و پدر من مرا چه مکتب درس میگرفتن جنگم نمیکردم، مسجد نمیرفتم و اگه خوری سوش میکنم تو سوچ هشتی نهیمه تو وقتی که مقصد بود جنگ میکردن چه میکردن جنگ میکردن که مسجد نمیرفتم و سیام استادایی که ما را از قرآن تعلیم میدادن از خودشناسی خداشناسی تعلیم میدادن هر چیزی که به خودت میخواهی و دیگران بخواه. بله سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم همین سخن قرآن که کمتر چه بگم هر آدم با توجیه هم پیرویش از قرآن هر آدم میخونه عقلش نمیگیره و همراه مثلا آسان‌تر گفته کدگی پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه آسان‌تر به ما گفته کدگی این حدیث میشود. تشکر زیاد دوستی عزیز. حدیث میشود هر اون چیزی که به خودت میخواهی با دیگران هم بخواه. اما ببینید که این کلمه‌های دولت حکومت دوریمون ظلم کردن چیکشن شخصا من میبرم بشه برای همین سوئد گمیزن من خیلی در شنبه برادر زندگی میکنم تو سوئد نمیکشم لیکن حیران میشم که برادرایی که در دهات زندگی میکنن در خانه که چه توقع میکنن گپ نمیزنن دومی پوینت میزنن گلاش ان شاء الله در برنامه دیگه صحبت خواهیم کرد. این برادر که ادیداس شتگی شوکاکش طرف کافو زدگی در پشتی پرده خونه شو شتگی یعنی این برادر کو یک گپ. تشکر زیاد برادر عزیز. فرمایید برادر مهربان ماشاءالله. سلام علیکم برادر. شور دندون دیوره یگان تیلویی را نداری دندون ماشاءالله. نه ما سوندار نیستیم اکر. سوندار
سومدار نیستی یا سغونت نمیرسه. ای فقط برنامه خود تماشا میکردم مکه بخدا خیلی بیانیم چی آزاد گازنیم مکه آزاد خوبه که برای فقط تماشا میکردم خیال میکردم خیلی افغانی یا ایرانی چی تا که بخدا یکی وقت گپای تاجیکی میزد یکی وقت گپای خیلی چی من حیران میشم میگفتم همین اکا افغانی چیه خیلی من سوال میدم بچهای دوشنبه ختم اجتماعی هست خیلی من خیلی شهر دوشنبه مکه فقط تماشا میکردم مکه در تاجیکستان تماشا میکردم میگفتم همین برادر افغانی چیه حیران میشدم اون بچه‌ها میگفتن نمیدونیم یا آخه برای تماشا نمیکردم من خیلی من تماشا 20 هم چقه بدم 20 تماشا میکردم من حیران میشدم سره چقه میگم آخه این گفت زوره والله خنده خودت منم دوست میدارم خندیدن این به این معنی است که دل درد نیست هست که اما خنده هم یک قسم از زندگی است. یک برادر پرسیده بود که خاتم گفتم تو والا امی شما از کجا هستی؟ ما والا جواب دادی که ما خو از تاجیکستان هستی و بسیاری خوب به این نظر است که نه والا خود تاجیکی تو گپ نمیزنه که برای همه فهمو باشه. اما یعنی بسیار اکثریت مردم برای مثلا میگن اکا ها یک گپ دارم بگو خفه نمیشه نه خفه نمیشه تو چوا که افغانی گپ میزنی ای مردگی خوب یعنی این افغانی نیست بخدامون 15 سالشی در غریبیم 15 سالشی در تدریسم به خاطر چی ما درباره سوگن به قلم یعنی این یگان نومی طریق بازیچه نیست این نومی هایی که من از زندگی موندمش یعنی این همین چیزی است که در زندگی من هست یعنی بدونی یعنی چخیل بگم برات هم میتونم با لهجه مردم ایران صحبت کنم و هم میتونم زبان آلمانی را مثل زبان مادریم صحبت کنم یعنی میتونم که با لهجه های دیگه خیلی هم زبان آلمانی را استفاده برام صحبت کنم یعنی این چیزا رو الله به من داده است اما این تعریف نیست دوستای از این تنها به خاطری که برادر گفت آزاد صحبت کنیم یعنی چیزایی هستن که به هیچ سبب فراموش نکنم در همین 14-15 سال که من در تاجیکستان نیستم هر روزه کوشش من همین است که بعضی کلمات تاجیکی که فراموش منیکو 10 بار تکرار کنم برای اگر همین زبان تاجیکی هم مثل اون شتره که میگن قرآن مثل شتره اگر که همین تکرارش نکردی فراموش میشوه این میرم هم خیلی همین زبان تاجیکی هم اگر 3-4 بار استفاده هم داریم کلمه را اولی مثلا ما کودک بدیم من آچه میگفت که برای ای علو خونه نون بیار ای علو خونه برای نون بیار امروز هم مردمی که علو خونه میگفتن امروز کوخنی میگن نه من یه وقت گپام با روسی چی میکنه با نمیتونم گفته با هم بعد میگم من خیلی ناراحت است میکنم اخی فکر میکنم میگم که آخه من گپ نمیدونم کوخنی آخه که یک او اکای محمد بالا ما گپ گفت به ما کار چی گفت چیزی همین با روسی گفت ما فقط همین تاجیکی لهجه خیلی استفاده با روسی خدی گفت من خیلی من خیلی همین گپای روسی هم میزنم من حیران میشم من خیلی همین گپای تاجیکی را استفاده میکنم برای من خیلی میزون میکشم میگم این گپ ما داریم نداریم همین فقط میگم با برادر همین به خدا قسم میگم اخی من درد غم میکی من دارم والله قسم ممکن هیچ خد بسیار مردم میدونه درد غم من درد غم میدونم که همین سرم زیاد خیلی نخندم سرت برای چی درد میاد چی مشکل داری برادری عزیز ای برادر وقتی ملت من همین کدو میگه کی ایت ای خیلی من به خدا قسم بسیار بو زنگ میزنه ایت ملت ای با ملت خودم فخر میکنم به عقل کم سواد ما که لقای باشم ما که ازبک باشم ما که قزاق باشم ما که اوروس باشم میگم اوروسم میگم قزاقم هر ملت با همون ملت خودش فخر باید کنه مثلا چیزی که بگم برای برادرای عزیز که الحمدلله 546 نفر هستین ملت پرست خواهش میکنم این قوم پرست محل پرست جدا کنین ای بعضی نفرها مثلا میگن که وقتی که میگویم من فلان جای تاجیکستان میگن ملت پرستی خدا را شکر که همه مردم ما ملت پرست شوه ملت پرست نه مردم ما قوم پرست مردم ما محل پرست مردم ما خود پرست اینی میقد چیزای ما اگر 3% ملت پرست میداشتیم که این ملت پرست های اومدی رحمان وارد در کار نیستن که برای من ماشینه قطعی دروغ بگن کد میکی والله قسمه برای دروغ آماده ساختن دروغ های پروپاگاندا های رحمانوف حداقل اینمی کمترین چلیکش میمونه و کمک میکنه کو به امیر رژیم او گناهگاره
او خیانت که از برای آینده فرزندش، او خیانت که از برای آینده نبراش، برای آینده خودش، برای قبر خودش خیانت کرده. امروز صدها نفر میان برای دروغ نشان دادن جامعه خود شو نشون میدن ملت پرستن. این ملت پرستای چاپلوسا و درباری شغال پرست و درباری کاسلیسان ما نفرای میخوایم که این بعض نفرها چه کنیم برادر عزیز. امروز تو گپ میزنی ترا گوش میره تو درست گفتی، گپ فردا حکومت گپ میزنه میگه حکومت درست میگوی، یا از رحمانوف کلاس میره از مخالفه. ما آدم در کار داریم که انت راستکی بگه که رحمانوف تو اگر اولیا شای، تو اگر میستر بین شای، تو اگر کپ میشه نشه که من قبول ندارم. رحمانوف تو من خنده در کارم. رحمانوف تو یعنی چی میگه کو خیلی سلفی میکنی کو من دست سلفی نمیچکور کردیم در کار نیست. هلفی تو در من در کار نیستی، تو در کشور من در کار نیستی، تو در هیچ جای ما در کار نیستی. به همون خاطر برادر از یک بار دیگه میگم ملت پرست، ای محل پرست، ای قوم پرست، از این چیزا خواهش میکنم جدا کنین. خدا کنه که مردم ما ملت پرست یک چیز دیگه فراموش نباید کرد. از نگاه علمی ملت پرست با اون نفر نمیگن که ملت خودش فقط میگه که احمد از زوره محمد چه میدونیم. نه، دوست داشتن ملت. این دوست داشتن یعنی من یک نفر میگم که من ملت من برای من احمد خوبه، این به اون معنای دوستی عزیز کی، این به این معنای دوستی عزیز کی من ملت من دوست میدارم برای خدمت. ها این ملت ما 20% آدم خوبم داره، الحمدلله بهترین آدما داره، آدماش که نمیفهمن او آدما رو فهموندن در کار، الحمدلله. یعنی این ملتی بد نیست. به خدا میگم تو من در همین اروپا زندگی میکنم. Rozmawiam po polsku. Jestem czasami też jako Polak. خیلی کیسه با زبان لهستانی گپ میزنم، با زبان آلمانی گپ، به همه زبانش گپ میزنم. کو ای مردم هیچ احساس خوبی نمیکنم در هیچ حالت. تنها وقتی که یک تاجیک میبینی یعنی احساس خوبی نمیکنم با هم مردم که خیلی گپ زدی زبانشو فهمیدی. اما ملت خودمو الحمدلله همون 20%ش که خوبن کو هم که مردک جونی هستن که نمیمونن زیق شای. این آدم میگه که ملت خیلی دوست میداره. یا تاجیک اگر در یک کشور دنیا بره و تاجیک نبینه و رفت اومد قید تاجیکان شده دیم نمیشه. او وقت میفهمه که تاجیک دوست میده. ها نو آدمش زیاده. همین خونه همین شخصی خونه یا آدم دکو همین ای پدر سرکگی تو برادر تو دور یا نو آدم در خونه دور یا آدمی که بده، اما همش بد نیست کو. با هم خودش میگیم که برادر نه من این کارا رو میفهمم که برادر خیلی وارد ببین که همین مردم خیتای حجم دارن با مختار کشور بدخشان برادر جون. همین صد بکنی نکنی که ما صد بکنی نکنی که ما دلم با ملت میسوزه. همین چی خیلی باشه همین وطن ما وطن ما نقض میبینیم. اما رئیس جمهور پایزمون شپیدگی ما ملت خود ما باید وطن ما وطن یا آدم نیست. ما عضوی اون ملتم، ما باور ملتم گپ میزنم. در مکتب در مکتب همون آدمی که همون همسایت بچهش مکتب میره، بچه تر مکتب میره در اون مکتب. این خیلی فکر کردن در کار که این وطنی این خانواده نیست. تا روزی که ما فهمیدیم، تا روزی که هم خیلی مثل جوان مثل شما 100,000 نفر شد ان شاء الله برخدا بیرق انقلاب در میدان آزادی فهمیدی استیفا دیگه اگر روی دیگه نه صد فایده که من به خدا قسم من چی من گفتم که من برای آزادی ملتم اگر یک بار ختم ببینین که همه لنین بیای یک کمونیست میگیریم لنین ولی ما آدمایی که دین خواهن آدمایی که دموکراتن وایور نمیگیریم. کمونیست یا لنینی که نه ای دین خبر نه هیچ کمونیست بدوخی به مردک این رفت ترمشیش پاکوشه نشید 54 ساله بعد 55 ساله مرد رفت ای حیات گذشت رفت. نه که برای ملتش چه خوبی ها رو آورد. اوکی ای مردمی تاجیک شما یک بار ختم باید بدونین که همین چی کار میکنیم. 24 سال در کشور اروپای گشتگی ای فهمیدی برادر عزیز. میدونیم برادرای عزیز برای چی رحمانوف از اون جمله از مخالفینی که در اروپا ان میترسه. میدونه که آدمایی که در دیگه کشورها انکو فقط برای خوردن اشکمشو کوشش میکنن در اروپا اگر کی کارم نکنه نه این بریگش نگیرن. فهمیدی؟ بعد دیگه قفای همین خوندن میشه که خیلی رحمانوف برام درست برای همین خما باید کو حاضر گفت همون رحمانوف یک خیلی گپای خوب میزنم پدرم یک خیلی گپای خوب میزنه. ما باید متحد باشیم. همون گپای خیلیش آیا سرش میمونه این گپا
همین گپای خودش نشون میده این ملت هم با همون زیر هوای میشوه که این ملت تو چند خرا ظلم میکنه. ما جوان نمیخوایم، ما میخوایم که آزاد باشه، ما میخوایم ما همین نمیت و همین چیه که آلمانی و فرانسوزا ما چی فرقی؟ ما ایاد خوبتریم، عقلمون ایاد خوبتر کار میکنه. اوکی پرنات بگی خواهی ما را یک راه بده. مرا مکه 2 سال به خدا قسم میگم در کوتای که من میخواستم، من زید یک خطای گپ میزنم، من خودم خطای میخواستم برم. من با اروپا حیاتم در نمی اومدم. من که دیدم که مرا زدن و هر کار کردم، من بیزار شدم. همین گپ حقیقت زدم شو بیزار کردن و خطا چند کار همین کوتا را ایده بده، بچه ای برا، بچه وای برا، بچه نه اوگالونی برا، بچه نه اوپر برا، بچه نه وزیر برا. اوکی بس اوکی ملت تو چند کار شما ظلم میکنید. شما تا چند کار ملت ظلم میکنه. اسومی حکومت دیگر دولت همیا با استفاده میبرن. آخه همون یتیمی پدرانت بیا که در بلگیا با این خوندگی در بلگیا کار کردگی ایره یوان کس نمیدونید. همین مخالفان نمیدن یوان کس نمیدونید. یا همین که ملت گوالی میکردن میرفتن 20 سال دیگه با امیر رحمانوف میبود. همین مخالفا بود که همین قتل من یک گپ میگم که همین قتل عمرعلی قوتوف کو مردم یک قوت داد به خدا که خون شهید خون شهید خون شهید به خدا که یک خون شهید هیچ وقت در هدر نمیره. و در پیشی زن فرزندت بپرونند، در پیشی فرزندی کوچک دپن، در پیشی زنت به خاطر عقیده. به خدا برادر عزیز کو یگان مرگ کو لذت دار نیست بغیر از اون نفری که شهید میشه. با اون نفری برای عقیدهش، برای این عقیدت، برای عقیده آزاد بدنت. یعنی می آزادی کو برای این عقیدت. امی آدمی خیلی یک ستم در سرت بغل دبون بری کو علامت میره میگوی اونا شما برای هم قسم زنه کمی از ستم نکشت. نه که وقتی که یک رژیم کلام به خاطر اینمی تنها اینمی عقیدت بخدام 1.5 کیلو مغز که در سر داری کو به خاطر این 1.5 کیلو مغز تو پریده نمیتونی، سمالیت نداری. نه که اینم عقیده داخل مغزای کو برای که اینمی عقیده تو باعث اونا شوه که 4 نفر هم عقیده اخت بیاوی کو راضیان که همه کارت کنن. نه که رحمانوف حکومت رژیم فهمید که بکشتن مبارزا، بکشتن نفر حقگو کو به هیچ جا نمیرسن و ایرم خون شهید عمرعلی قوتوف نشون داد که ایوا انشالله با اصلا ناکامن و یه روز میشه این رژیم از بین میره و ما الحمدلله کوشش کنیم. یک چیز دیگر رو گفتن کوشش کنیم که ما چخیل میگن که در انتظار گرمی روزای خوبی بهار عدس ندهیم. روزای گرمی تابستون روزای خوبی بهار عدس ندهیم. کوشش کنیم بیاموزیم همدیگر، مثلا همین معنویت ما خوب شوه. همین فرقی که تاجیکستان میآید ما بتونیم مثلا که 2-3 ساعت در یک روز گوش کنه آدمای حقگو، همین سیستم فکر کنیش دیگه شوه، همین فهمیش مثلا عیب فرق کنه. اینمی خدمت اگر ما بتونیم برای این ملت کرده کو انشالله با اون از خدا کو این ملت خودش قوری رحمانوف میکنه. ایوا همیرا میدونن برای همین میدونن نه صد فیض اکم انشالله اکم نومید نیستیم به خدا اکی اخی وقت فکر میکنم اکم خیلی من جوانم که خیلی اخی میگن که تو در اوجای اخی مرا تا ایجا را آمدن تو میدانی که مرا چند بار شکنجه دادن، چند بار در جا قپیدن محکم بدم و اخی من این گپا رو نمیذارم. اخی در این اکم صحبت یوزو اکم من کنکرینی گفته ایستم اخی مردم والله قسم میگم این راه که خیر دونه که یک کار کردن یک جا شدیم یگان کار کردن یگان کسی یگان کار مکردن نمیتونه به خدا قسم همین یک تمام میره همه باید بخیزیم. یه پس تو چند کار خب میکنیم همین اکا فهمیدی که با همین زمین با در اختیار داده است ای به خدا همین چیکار شوریمونی داره با هم میتیا در اختیار میره و همین تاجیکستان ما با هم خیلی تمام میشه میره. ما هم رنگ کردان میشیم به فکرم همین رنگ خیلی فکر اون که اگه رنگ کردان نشیم خدا توبه همین رنگ کردان شیم به خدا دیگه. سلامت باشه اکای منوچهر انشالله خیر در برنامه میدرم. اوه برادرایی که در کامنتاری هستین بستین اولی ایگردنمون نگیرین. امروز روزی یکمین برنامه در شما جونم بچه های عزیز مادرای عزیز همه کس هستین امروز روز یکمین برنامه من نمیدونستم که این قدر حیوان در این چراگاه میچره. یعنی اون نفرایی که حقورت در شما میکنن هر از اون حیوانی که کش نرسده در اینجا کخری هست این نوشگری تاقی
من در نمی‌نویسم و در اینجا گپ نمی‌نویسم ای آدمی که حقارت میکنی کو ایره خوب بفهم دشنام حقارت بدگویی کو به خدا برای تو ضرر داره برای ما فایده ما را الله کوشش میکنه ما را یعنی ما امتحان میشیم که بدگویی در برابر بدگو نباشیم ای همین چیز فایده میگیره ذهن ما بالا میشه و فهمیش ما بالا میشه برکت از زندگی ما زیاد میشه آدمی که حقارت میکنه برای 150 سوم کی نمیدونم یا تیم رحمانوف میتاش ای شرم بود برته یا شگری هم کلای بگونی که 3 روز نشتایش فهمیدی همه کسا همین مبارزه پسم جمع که شامپون بخیر نوشگرید که برای رحمانوف مبارزه بری نه سلامت باشی اکا نه برنامه تا پیج بر اکا جون یا بالا کنیم که بخدا قسم منم یا جهت فکر میکنم اکا جون خیلی ما جوان ما میخوایم که در دولت اوزارنگ همین ما چه اروپا چی کمی داریم ما این قای بویگری داریم بخدا قسم این ملت خودش نمیفهمه ملت که یا واقعا براره بگه که ها این قدر طلا داریم این قدر آب داریم این قدر سویت فروخته است این رحمان رنگی رسیا باشه که اچو دوچوت بکنن که یا باید در مردم ایشون که همون در کذا زوگی این قدر سومر دزده سنیو بخدا قسم این ملت راست نمیدونه که هیچ ما همین فقط معاشی پدر و مادرای ما همین سربازای میرن در خدمت میکنن هیچ نه هر ما صدواری میگیرن ای حکومت بخدا بسی میکنه دامه روز همین اویلا کپیدای آخش که همین اکای محمد بولا خیلی گپای سوز میزنه بخدا من همین گپای تو محمد بولا حیران میشم که و هم میگم شکم خوب داره و گودگان رنگ خرگوزای شیدگر خرگوز بر میذار همین خیلی گپ زنین که همین کنگرن همین چه خیلی که هستن هم که گاز نگیریم بخدا من هم خیلی محبوب مایل اکای منو چه موفق باشین همه برادرایی که امروز شاید اولین بار منو میبینین من برادر منوچهر کوهستانی شما و یک فرزند امی ملت و یک برادر که فرزند ملت نگو باید هنوز برومد مایل اگر اختیار نگهدار باشه برادر و کدمی که خویشمند باشه میتونه که بدروی صحبت کنه روز اول بود ساعت 19 سیم برنامه را سر کردیم ما برنامه را سر کردیم سمیر آلمان گپ‌های کوچکی نفهمیدم مقصد چیه حاضر یک قطعی کمیتر می‌نویسن از باید کمک جنجال کنیم برادرایی که در اومدین یا ساعت چیت نگفته ایستیم تو خواهش میکنیم همین چلیکای کلنیخ تو زیر کنین نوارا باز پخش کنین انشالله 20 دقیقه گپ با شما خواهیم بود بعد خارج میشیم یا اینکه خوب میبینیم اگر دهنمون گرم شید رفتن میگیریم اوسنش توکل به الله فرمو برادر عزیز کی بودین عبدو شما این فرمو برادر عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر منوچهر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوش آمدین برادر عزیز خوبین سلامتین خوشوقت باشی دوستی عزیز برنامه اول تدیدیم اول اینکه مبارک باید میکنیم انشالله یک برادر بهترین گفته چی که ما هستی انشالله که ممنون خسته نباشی با پیش برادر شاید که ما را هم یگام نوارو دیده باشه انشالله که ما هم در قوت ملت در قوت مظلوم هستیم همه ظلم ظالم هم میخواهیم که از بین بریم انشالله دیگر راه نیست برادر بله دیگر راه نیست اول تکیه به الله مهربان ولی بعضی برادرها میگن که اگه الله خودش را نابود نکنه ملت نمیتونه ای برادر عزیز من همین کوتاه میگم برادر منوچهر اول اینکه یک مبارک باید کنی بدیم برنامه ادامه بیا برادر عزیز در خدمت ملت هستی میبینیم انشالله خسته نباشی مقصد که در پیش الله میلیون های تاریخ ظالمه برادر تاریخ در یک میجه دادن ظالمی زیاد دیده است که هم قضا ظالمی زیاد است هم قضا دینش هم خواب نبرد یک کتاب 3 ساعته را موندم همین خیلی رفتن گرفت در دوام همین 3 ساعت کوتاه کرده قصه 10 ظالم نشون میده که الله چه خیلی خور و زلیل گم شو کرده هم وقتی که اون کتاب را گوش میکنی بو میگوی خدا را شکر فرمای برادر انشالله برادر جان
мақсад аллоҳи меҳрубон мо ҷавонои ҳамин мусалмони ҳамин миллата ҳамин ватана тоҷика форса дар имтиҳон гирифтагиа. Агар мо бори аллоҳи меҳрубон кунем همون امتحانی که خداوند قوم یهودا گرفت، همون امتحانی که خداوند قوم یهودا کرد. اگر ما شعارهای دیگه قطعی فکر کنیم، اگر ما سستی کنیم، این ممکن که یک نعمت الهی را ما از دست بدیم. بعد این شب و روز ده برای ما مقصد که نسل الله یک امتحان کرده است که پیش بگی عقل عقیده تا بگو، فهمیش تا برسون و مبارزه تا ببر و فکر دین و دیانت و ملت و فرزندای آینده ملت تا بکه فرزند. اگر با ما باشه یک میجه زدن میگم که برادر بختون رایمو خوب میفهمین 1 میلیون تاری ظالم نابود میکنه در یک میجه زدن. پس برادرای عزیز ما چی شعارهای بیهوده و گپای هرخیله بگیم؟ کمر جوانمردی را ببند. امروز وقتی ما و شما امروز امتحانی الله در مایم او را الله امتحان گرفته سعی که همین ظالم کو تا کدام درجه را میره. میگه که ظالم خودم امرش دراز میکنه، میگه ظالم خودم که وقتش میده که این وقتش میده که این امتحانش کنه. ولی اگه زور گفتی راستی بعضی وقتا هم گپا دایو میزنن با میگن فکرها رو یاری دیدن. یک چیز خوب گفتی که ما امروز در امتحانیم. امروز ما در امتحانیم. گذشتی نگذشتی نابود میشه. این هر 100 ساله کشورها پیدا میشه نابود میشه. مثل امتحان مثلا در صنف 11 آدم ترکیه میره در دانشگاه یک بی پول کی باشه میره که امتحان کی سپاریدی انتظار میشه خیلی 20% یا 30% بی پول قبول میشه. نه مثال گفته هستم که در حالت تاجیکستان هیچ یگان فایز بی پول قبول نمیشه. بله برادر امروز چی گپشید نشید. ما امروز صاحب یا وطن شدیم. امروز یک خائن داخلی اومده از وطن ما رو عیبین میبره. هر چیزی که برای ما مهم است او عیبین میبره. معنویت ما است، معارف ما است، فهمیش ما است. امروز ملت اگر شما یه بار فکر کنین هم تاریخی وقتی که حضرت موسی را همین قصه حضرت موسی بسیار عجایب بوده. هر کسی میخواد با ضد ظلم مبارزه برای یک بار قصه حضرت موسی را گوش کنه. همه حضرت موسی را وقتی که خدا میگه که برا قوم تا نجات ده، آخه میگه من هیچ کم خیلی میدونم قوم زبانم داشت نمیگیره که گپ زنم. میگه تو برا همه خیلیش میگه که هارون تو را آوردن میگن آدمی که گپ نمیده تو گپ زدن میگیری. فهمیدی؟ با چند بار دیگه فرعون میگه که فرعون من ببینیم خدا تو را گفته است کی کپت کندگی. میگه که فرعون میگه که نه. بعد خدا سن حضرت موسی میگه که ای موسی من این فرعون دلش هم قد سخت میکنه که تو 1000 بار دعوتش کو دعوت قبول نمیده. فهمیدی؟ برای توفیق نداره. فهمیدی؟ ما امروز برادر عزیز رحمان ما دعای نه اینک نمینیم. من برای رحمان و الله قسم نه دعا میکنم که خدا هدایتش کنه. خدا رحمان و هدایت نکنه. این رحمان و هدایت شنونده نیست. یمی فرعون 4 کلمه باز دی خدا گفته که خدای قصرش گرفت. رحمان و 4 کلمه نه 24 ساعتش زیدی خدای. ای مردم فرم برادر است. اکای منو چیر جانی اکای منو چیر برادر عزیز اگر میگه که حق پروردگار علایده است حق بنده علایده است. اگر گرچند نواد و هدایت کنه که بگه که گناه تا میپذیرم یک میلیون نفر در عذاب و خطاب و شکنجه و درد غم گرفتار فقط طلب میکنه که تو ایجاره بود کردی ایجاره بود نکردی ما مقصد که تو رنجوندی حقی مرا خیلی میکنی. مثال بگیریم ده برادر. برای همون خاطر ما الحمدلله مسلمان برادر جان دیگه همه تاریخ دین قطعی حکمای الله قطعی چیزی فرموده است باید ما همون خیلی انشاءالله کمر بندیم پیش بریم. گفتی چی که با یک نقطه دیگه ذکر کنم که میگه در توکل همچو ابراهیم باش آتش نمرود حیرانت کند. و همون خاطر
ما باید همچو ابراهیم باشیم انشالله. اگه در اون سطح معنوی رسیدن فهمیدن که یا برگم شعر بخونم جمله رو عجیب جمله خو یا برگه تکرارش کن. میگه در توکل همچو ابراهیم باش آتش نمرود حیرانت کند. مقصد که دیگه اگه کمر ببند برادر در تمام نگاه کنیم که اول دم شعر نگاه کردن معلوم شد نگاه کی خداوند نگاه که بزرگی خداوند کی هزارها سال پیش برای انسان مهم است که خداوند بفرماید جهان مرم توگه خداوند شما بفهمید گفتم نه خداوند باید تاریخچه کوچک حضرت ابراهیم نشون داده که توکل کردن به کجا اون رو میرسونه. البته خدا من در زندگی این توکل دیدم. این در زندگی شخصیم الحمدلله امروز در سطحی هستم نیستم کو اینمی توکلی که کردم کو با کمک خداوند با کمک شما برادرها همه برادرای انشالله اکا انشالله ما همه برادرها را میپذیریم، همه شهر مردورا همه جوان مردورا تکلیف میکنیم. ای برادرای عزیز ما هم عزیزا داریم، اگر گرچنده که جانی ما قیمت نباشه نه که همه ارزش را داره با خدمت که همین جان های با ما هم در بدن ما هم بهبودی و شیرینی و یا که احتیاج چایی بگیم احتیاج چایی میخوایم نه که آخه امروز با میگم برادر الله مهربان ما را امتحان در قرار داده است. ما اوجه همین خلاصه دا اومدم برادر عزیز که ما باید همه را بندیم جدی دیگه شکست ریخت نگاه نکنیم برادر بگذار کمک برادرای ما مردن زندانیان فروریان کمک مادرای همو هم مادرای ما پدرای ما برادر عزیز کمک باید در شکنجه و عذاب هم ما خودمون احتیاط کنیم. پس برا بعد دیگه همه گفتی چی که با در همه ظلم شکنجه و عذاب و خطاب و آخه حق خود طلب نکرده این همه یک گوشه به ایمونی است نوجوان مردی است. من همه خواهم میفهمم برادر جان واقعی الله نگهدارت باشه برادر منوچهر انشالله که ما کامنت میکنیم ما برنامه خود ده ما همون نام فامیل ما اکاونتی ما برادر عزیز ما همه یک مبارزی آشکارا که طلب حق خود میکنم طلب حق ملت میکنم حق دین ما طلب میکنم برادر که ما بجایی نیستیم بجایی نداریم تو کی میریم تو کجا میریم بجایی عمر آدمی را الله خودش میدونه بگذار جوان مرد همین آشکار و روشاد و واضح باشه نه برادر اگر هر مقام و منزلت هم رسیدی خود شهید شدی خود یک مقام رسیدی خود یک مقام آزادی را هم نصیب کرد در اون وقت تخت یک احساس میکنی که میگوی واقعا الحمدلله خدا را شکر با فرزندایت شاید میگه که مقصد که انمی خیلی تاریخ ده خیلی حالت ها گذشت اینا خیلی انسان ها بودن اینا خیلی پدر ها بودن لیکن که اکو چیه بجو شوی و ایلگری و برادر این فکر میکنم هیچی وای نداره برادر برای همون الله شما را نگهبان باشه شجاعت همه ما شما را زیاده کنه زباناتون را گویا کنه طلب کنیم با پیش با یک فکرهای دبیویم که هر چی زودتر با خدا قسم برادر منوچهر اشک مادرها را غم مادرها را در داخل کو در داخل در بیرون همین قد تحقیر شدگی که یک مادر گفته همین یک خواهر ایمو کوچک هم مقصد که فرزند داشته باشه مادر ایوه برای نفس برای زندگی و برای شکم باور که چی روزا ده نرفتیم برادر جان ما جمع که حاضر نمیتونیم ما یک نصیحت میکنیم ما یک چی پیشنهاد میکنیم ای دست من بیا یک چیز میتیم مقصد نکی وای حاجتی وای نمیبروره اون اوجه شتگیه الله با خودش شتگیه حاجت وای رو ما به نظر هستن که ما با این مایده چایده جمع کنیم با فاولین خونه بخریم بخاطر مشکل ما حل میشن نه مشکل ما تنها در فهمیش و حل میشن تا وقتی که ما خودمون نفهمیدیم مشکل ما نشیشتیم حل نکردیم هیچ وقت برای ما خوبی نخواهد اومد هیچ وقت اون مشکلات ما از بین نخواهند رفت. امروز وقتی که شما در نوار میبینید در رادیو آزادی و در دیگر جا که یک مادر خونه نداره ای مردم تاجیک امروز همین خونه داری تاجیک هم به خونش دیگه همین رحمان فهم خیلی تو که
همه ما بخت یا بدبخت بود است یا بدبخت بود است الله خور زلیلت کنه الله رسوت کنه بعدی که نشید خطی مقام و مقام درود مقصد که برادر یک نور دیگر را دیدم یک اندیوالیتی گروه یکم که با زمین مقصد که میبخشی برادر کنلخچه قدم میگرده 5 سال سراغ شدیم برادر در جا توری میگیره کدام دایره انسانی در توری میگیره 5 سال برای که یک آشی یک مبارزه یک مخالفه دستگیری کرده است مثال بگیریم کمک امو را خورده است برای همین قدر یک اندیوالیتی که حالی انشالله که اگر یک واتساپتون نداره ممکنه یک نواره یکم جدا پرتایمش ببین برادر باور که رحمی آدم میاد چقدر به ایمان چقدر رحمی آدم میاد برای که میترسی که با یگون کسی یگون شروعی کنه میتونی یقه پدن حالت با خدا میترسی که با یک آدمی کم بغل ایکو در قشلاقت میدونیش کو میگوی به همون رسول که برای خودت نمیترسی میترسی که این بیچه کم بغل نه برن محکمش نکنن تو این ما رسیدیم امروز که دوری و کمک برادر الله یک کالدونو را یک اکستراسنتوی زمانه را خور و زلیل کنه همو انوقی ای چی نمود کدن این مردم برادر ای چی افسون و ای چی پدن حالتی کدن واقعا هم برادرای ما اکجان چی سیپنده میگم ایو یفتن ای سیپنده ایو ای پشتی قیقاف بدن فهمیدی ای کجا ای سیپندو دا آوردن ای جادو را میلت کردن که با خدا ایب درباره مشکلاتی خودش گپ میزنی بیچاره پایتواش پیچوندگی پاش 3 روز در موزه گرفتگی نه ای برای خندن ای برای دلم درد میکنه گپ در سرم است بیچاره پایتواش پیچوندگی اومد در درون واگن دستکش در پشت کلاش مونده است 3 روز نه یه هفتهش همون رفتگی نیست با خدا یه هفتهش همون رفتگی نیست یه هفتهش گشنه والله که من در روسیه در ماشینم شیشتگی بودم فهمیدی یا برادر اومد گفت بخدا ای خونه اکا زاگیم سرم که اگیان کو من کارم 3 روز بعد سر میشوه من در 100 روبل در کاره کی 100 روبل در کاره کی من 3 روز نیکنم این کار 7 سال پیش بود فهمیدی گفتم کی زاستر که گفت هم آدم دیدم جا خونه از نگم گفتم برای چی گفت آن آدم نبودن نکی پل نداشته مجبور شدن بزنن سرم کنن یه آدمی گرب گیرن که خچو ندارن سر کنن اینمو حالت آدم اینمو 3 پایتوار خیلی کد می ندارن بفهمون باردارم 3 روز بیچاره عذاب کشیدگی 4 هفته همون کردگی نیست کو یام باشه میره میبینیش اینی قریم خیلی رنگی شفتالو و کلون کلون میگیری براش کو میگرده میگد که جناب بهترینه کو بعد میشی نگاه کنم خدا توبه ای یورا کجا میورا نگاه کن در کار نیست هر یک شهر بچه شجاع هم هست اینه که بیرن حالی انشالله که روز میرسه همو پدر همو برادر بزرگای ما که اینمی بر پدر سیم گروهش نالد بر پدر اینه مریانت که هم نالد بعدی که نشید که تا حالی را ما در دوام 70 ساله دیگر 30 سال 100 سال شده موجه مثال بگیریم مکه او وقتا شهر بچه هیلگر نبودن که ای پلیتیکا او قبول نمی بردن کمی در کمش یکی شجاعتشون شجاعت بود برادر خب این برادر و این طرفش خب برادر او طرفش متاسفانه میگم که همه چیز شید موهوز برادر من بسیار هم منطقه هستم که اکه عزیز هم چیزای بسیار میدانم من خیلی شوای دراز فکر میکنم چو با ایش شوروندیش ایشا نبود کرد با روز شید ایشا خوین گفتی با درگاه کدی بردستی با دیگریش با ایو بالاش آمد این منطقه ما را هم مرا شورود گفتی چی که زدن کشتن اکای پلانی قطی بده این همه برای چی بود برادری عزیز این ملت جمع کنی بود یا که ملت کشی ای اکا این همی جا آمدگی ای انشالله که نمیدونم خیلی که خداوندی بزرگ نه که ما باید همی وقتی که میزنند باید بزنی برادر دیگر راه نیست نزنی نمیشه همی زدنت نزدی که بوی دادی نزدنت نزدی هیچ گم نداره نه که همی زدنت نزدی که بوی دادگی فهمیدی اولی او در برای چی برادر عزیز اولی در پیش گپت من از سال 2000
7 توجیکستان نیستم. من یاد دارم چه خیلی که جنگای شهروندی تیار شدن. برادرها خوب گوش کنید. من یاد دارم در دهه ما زیاد مردم یک خوابچه آرد داشتن. یعنی زیاد او خوابچه آردم کو ایامو گندمی خدشو گندمایی که میکاریدن کو ایامو وا بود. اولی در بالای سوم گپ نمیره، اولی بسته نه در بالای سوم گپ نمیره و برکت بده. مثال گفتم یک خوابچه جنگش میگفتن منگش میگفتن چی میگفتن خیلی سیاک شاله میکاریدن مردم. شاله را میبودن برتل میکرد میگرفتن میخریدن چیزای در کوریره شکر هم چیزا رو میخریدن. فهمیدی؟ این چیزا رفتن میگرفتن. هر روز یه صدقه دقشلاق بود. هر روز یه صدقه با مردم بس سری میخوردن. به خاطری که برکت بود. امروز این خانواده با چنده که امروز درست شود به خدا اگر که میلیون کار کنن کو برای همین یک لینگ مرغ دادن کو دل تو میکنه. یعنی یک لینگ مرغ میترسی که همین لینگ مرغ ما بخوام فرض کنم که تربوز افتاس که برای تربوز گریش بیار اون مصفید خونش میمونی و برادر دو تشقتی در یک محله ما قرغان ما علمانوس دو دو تشقتی یا جو پلان میدونم 5-50 میدونم کی بدن چی شدن کیها غرق شدن کیها جان فدا شدن فرزندای و یتیمان جوانمردی نکرده مقصد یتیمای و او را دژ پرستاری نکردگیان آخی لایق ندارن دیگر مقصد وقت رسیده است. همین نمیتونی بیا بره دیگه غم نته ملتایی ملت خور در بدر باور که برادر منوچهر شکر همین روز 19-20 سومون شده. ای مردم شما دیگه چی را انتظاره؟ آرد 300 چند سومون شده است. روغن 5 لیتره میگه که 150-160 سومون شده است. در بگیم که انقلاب ایران وقتی یک سوزشواری را نرخش بالا را خیست مردم مقصد با اونه همو سوزشواری انقلاب کردی و خوردن نمیشه خروکتون بالا رفته است. او مهاجرتون یک باره خاک بر سر شده است. خانواده مهاجر حالا میشینی دستی همو را نگاه کرده یک خانه آدم 5-6 نفر آدم میشینی دستی همو مهاجر تا نگاه کرده که در او خطاب عذاب خنک تنکیده بزنه و بکته که 40-50 هزار بگیره و باید 20 هزار شما در روی کنه شما شکرونه ممالی کرده بخورین خورین بطن با خدا چقدر این جوانای مفیدا شوند که این مردم باید بفهمه چند کمو باید خون انشاءالله شده سای برادر نمی آزاد آشکار با خدا من میبینم برادر منوچهر قرقیزستان دیده خیز 5-6 هزار در یک دم در آمدن درون همون اداره پرزیدنتی تپید کردن. بینیم بلاروسیا را بینیم برادر هم قایی که بلاروسیا قاق باید داد یک مردم پیش رفت او بلاروس گیوپولیتیکا بود مردمش کرد به خاطری که مردم بلاروس مثل برادرایی که دوی مبارزه خیلی آدم نداشت. اكو میرنی که تن همونجا اگر نگی برنامه ریز نداشتن اون مردم اگر نه آدم سرشویش ده برادر جون اگر بگیم که آخرش ده اومده خیلی بعض اسپارتمنتاش خیلی بعض کارمندای حفظ حقوقش کارپرتویی کرده بگیم که یک اعتراض کرد اگر در سرشویش میکردن یک هم خیلی چی میشد یک غالب اومدن یک ککوی تبری میور سراز جو کردن باز یگان حکمت هست خدا یگان خوب با هم دیو کشن گرد چور کیسه هست با فیلم چند سالی برای بنیوش کشول کنه ده کوری خدا به هر حال برادر مسلمانان باید مولا فای مسلمانی میزنیم آدم مسلمان آدم مسلمان آدم ایماندار به شجاعت نشه برادر من همیشه نمیفهمم آیا رابین این روسیه رابین برادر منوچهر من بعدش زنگ داده تحقیر کردن یه وقتی بچهای تری دیولی حیف میشه میاره گفتم بیاین همین پدرنلت جانی ما در دست شما باشه برای حق گفتن ما طلب خدمت کردن دیگر و دیگر بیا خیلی گفتی چی که جانم در دست باشه فقط بگی قمر رو نترسان نه که دنیا را ببین که پوتین قدرت ممالی را داره ممالی قدرت پوتین نداره
мардумаш барои фургал хест чандин шаҳри ноҳияу вилоятҳо хестанд бародар. Гуфтанд Путин вор, Путин гавно, отставка нам не надо. охи мо чӣ бало задай бародар, метарсем дар пишти парда ҳамин як каса набини қатиш ҷанг кардан интерес не бародар, ҳамин набиниш да ҳамун хотир суҳбатҳо чӣ фоида дорад қатиш ҷанг кунӣ вақте ки намебинимаш? бале ҳамин я садои айки инҷо ҳамин мега ки ма ита мекунам ту татка ҳамин нигаҳ дори ҳеҷ кара намебини. ҳамин маънӣ дора бародар. охи аллоҳ ҳамаша ҳифз кунад бародар, шумоам дар қатори ҳама бародар ҳифз кунад. худованд нигаҳбонтон боша, зинда боше, идома бите бародари азиз. мо дар қават ҳастем. худо ёрёвар, аллоҳ нигаҳдор, зинда боши бародар. мамнун. худо нигаҳдор бошку. якас кадом нафарро мехоҳам бо суҳбат кунанд, чунҷа 4 нафар интизори суҳбат ҳастанд. Анас мехоҳед суҳбат кунед ё муслим ҳастен? бале, салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ку як навозаи хубин, саломатен? шукр алҳамдулиллоҳ. акай манчер мубораки прямои эфиротон. ташаккур. мо хеле мухлиси деринат ҳастем бародар. мухлиси деринат ҳастем. хеле ҳамин барномаҳои худта тамошо мекунем бародар. ҳамин нав дидем ки чи сообщение омад ки эфир дорӣ бародар. бегуфтем акморам ай маърака ақиб намонем бидроем. айоши саҳарӣ, айоши наҳор қафо намонем дурумадем гуфта. бале бародар, бале. Таваққако да дӯст майда аки уч хел давида браки оша дайро кунӣ ки ай маърака қафо намонем. бале бародар. рӯзора фикр мекунам аксари мардуме ки муборизаҳои баранд дилшон бораи ватан мерсанд ҳамун насле ҳастанд ки яъне ҳамун рӯзҳои баъди ҷанга то 2005 ино дар Тоҷикистон дидан, яъне ӯ эҳсосоти тоҷикдӯсторие ки мардум дар ӯ вақт доштанд, агар дар имрӯз мебуд ку, дар имрӯз мебуд бо ин техникаву бо ин чизое ки мо имрӯз дорем ку, Раҳмонов мо 25 бор баданғараш зада мебурдем, фаҳмидӣ? Айуси ба трактори тлешка дор қати мебастемаш, кашта додшанбера мевардемаш 26 бор. қати авлодош. яъне бесаодак тунис я миллата та бигирад демаънош кад дангалш кад. неки иншоаллоҳ ки намегузорем, агар шикастагирам ки бошем, рехтагӣ нестем. иншоаллоҳ яҷоя ҷамъ мекунем амара суғунам шкара басташа мешава. иншоаллоҳ дер намепояд. ин хонавода барои ҳамеша нест. ҳеҷ золим барои ҳамеша нест. ҳар вақте ки фикр мекунӣ золим барои ҳамеша, як бор бигирен қиссаи ҳеҷ дур не, қиссаи ҳазрати Мусову Фиръавна тамошо кунед. ин 3 соат агар бихуниш, 3 соат вақт мегире агар бихуниш, фаҳмидӣ? ин аз 3 соат тамошош кардам уро. анамуро як бор бихун тамошо кад, дигар эҳсосот дар дилат ҷӯш мехӯранд. мефаҳмӣ ба худо мефаҳмӣ. агар мубориз нестӣ, мубориз мешай. медонӣ ки худованд як инсоноеро айбайн бурд ки охи як ҳукуматдорӣ, як империалистҳо, як олимое ки охи чӯва ба чӣ дымби ҳар қади ҷанг медофтанд. имрӯз мо омадем дар пеши як Раҳмонови ки як кишвари майда ҳака иқтисод шуд дар 30 сол ай 5 миллион доллар боро кардан, ҳамда мегӯем ки эй Раҳмонак, эй мардум метарса. ай ҳамин Раҳмонак ки шумо бутарсем, ба худо мардум бояд чӣ шуд ки ай тарсид? ҳеҷ вақт ин Раҳмонак ку мора тарс ай ӯ худаш ку надорем бародара. ҳамин танҳо ва танҳо тарс, ичхе тарс. мақсад меқапа ай оилат, ай модару падарат, ин ай хеле тра тарс мета бародар. ӯ худаш гуфти ҳам гапо як паҳш бугу дарам як паворот бовар ки зоша тар мекунад, дига ҷанбиша фуромӯш мекунад ки гиҷо рафтеста ба. ман ҳоли ҳамин ҳозир мебинам нав ман худмам аён душанбеам алҳамдулиллоҳ. мақсад ки нав ина нав отопление гузарондидан дар душанбе баъзе ҷойҳода и то ҳамурам гарми хушруд намекунад. мо вақти ҷанг буд, ман хай таваллудам ку хай ба як ҷо расидаги 83 таваллудам. ҳам вақти ҷанг ба ёдам ҳастай, ҳамин душанбе хона медромадем, газам буд.
ови гармам буд отоплением ҷӯши ҳамин мақсад ки проблема набуд дар зимистони қароқ ҳама чӣ доштам ҳамин ободӣ шуд ай ҳама чӣ мондем истиқлол ай сар дод дига ай ҳама чӣ мондем медонӣ бояд чиз ай ҳамада гиря овард чи ай имрӯз дар асри пешрафт дар садаи пешрафт мо ба ҷои ин ки фикр кунем ки кадом донишгоҳа бисозем ва кадом бахшора барои ҷомеаи барои кишвармон соз кунем масалан мо бояд имрӯз дар муборизаи сахт бошем ки 3% мардаме ки бекоранд мисол агар кишвари пешрафта бошем да 3% мардами бекора онҳоро ҷои кор пайдо кунем мо ҳама ин чизҳоро мондагӣ омадем ҳоле ку дар светкишӣ қарор гирифтагиме мардум ина пас дига ба худо намешава бародари азиз намешава ба худо бо ҳама гесҳои калону ҳамин чизҳо худмон дорем дар ҳамин осиёи миёна гесҳои калону гесҳои бисёр дар ҳамин тоҷикистони худмон ай осиёи миёна да ин ман намефаҳам гуфти ҳамн гапо ки ҳамин охи ма ҳамун рӯз як бародар дар барномаи Ҳусейн Ашуров буд чун гуфт ки световоя гуфт қапидам чанд моҳа пешакӣ ма навиштагӣ ма худам хусусан худам як рӯз ҳамн световой омад сума бача гуфтам бес ойлик ма бигирам ҳаки кори давлати Тоҷикистон чӣ буд 18 мекини ҳам моҳта баъд ҳам моҳда ҳам сума бигири бо ин бари усу қарзда метини хеле ба Тоҷикистон ба ӯ ойлик дур намерафти хай гуфтам бес метамад ба ҳам як рӯз ҳисоб кард 1 сума е бача гуфтам ку биё бирем ҳам моҳи гузашта тра 120 сомон додам хай як хонага дар душанбе 120 сомон медодам рафтем счётчика проверка мекунем ӯ цифрае ки ӯ навиштагиай умуман дар счётчик оли хеле 1 моҳи дига мерам ки баъд ҳамун цифраи навиштагиу кор куна а бача гуфтам ту чие навиштӣ акаҷон хай ба худо раҳматуллоҳ ҷон бо нума гирифт исусу зад бурд овард аки мардаи калонсол буд хай где-то 10-15 сол ама калон сари сафед гуфтам бародар ин кора накохӣ дига аз барои Аллоҳ ту нахоҳам кора кунӣ хай майли моем итари бубра як бечораи маъюба як зани тоқай бевазан ягон мусафеду кампират мераем хелишон мекунӣ мақсади гап ки то инаи дараҷот дуздӣ тамоми санъат чӣ қадр рафтистай беҳисоб охиран одаме ки дар қафои занҷир қабидагиай ку ахиран одаме ки дар қафои занҷир қабидагиай ӯ ҳамун световикай чиш мегӯед шумо световой ана мо ҳеҷ чизоро намедонем ростӣ дар баракати мубориза зиндагӣ дорем алҳамдулилло намедонем хеле световой световик свет учочи кайрит донех дода ана ин чизоро мо намедонем ростӣ ана чизоро бародар ёра дидем то ҳақиқа расидагием ки як одаме ки дар охирин ҷои занҷире ки унму мехоҳад ки ҳамун одами радифи худча ки ай ҳамун ягон пастбаландӣ надоро буфандиш куна яъне мо то иҷара омадагӣ расидагием ки энамира агар одам бифаҳма ку бедор нашава ку одам ки бардангалшк дига немира одам бифаҳма нигаҳ куна бига охи худо имрӯз ҷаҳон дар пешрафта имрӯз медонӣ дар олмон барои чӣ ҷанҷу рафтааст не имрӯз дар олмон ҳама дар бораи ҳамин абгаз меган фаҳмидӣ абгаз CO2 яъне CO2 барои ҳамин боду ҳавора яъне бад накардан фаҳмидӣ яъне ҳамун газе ки мошин мевроя фаҳмидӣ дуде ки мошин мевроя анаму рози мубориза бурдаиста ки мо чӣ хелш кунем ки ҳамун дар ҳаво таъсир нарасона ана ту худ бишин фикр ки мо имрӯз хандовар нестак намехандам мо имрӯз дар як сатҳе ҳастем ки мемардам ба худо мо имрӯз дар як ҷой омадагӣ расидагием ки кам яъне пасттарин одаме ки кори пасттарин дора ку меояд ҷебта мезана мерава ба худо ку бо ташаккурш мегӯӣ бо як пиёла чойш медиҳӣ бо охирун мирихоната мекшӣ ки бихраву баъд мегӯӣ худо одама ба духтар мереса надоза инами гапа мегӯӣ ки ҳамун одам бароя гум шава ҳам як рӯзак ҳам ховрай тамом оё шумо мехоҳем ҳаягамра ҳалол ховрем
یا یه روزه، یعنی میره انتخاب کنین. اگر میخواین یا عمره خوبی خوب کنین، فرزندات مکتب بروه، نبرد به امید کلون شوه، کار پیدا کنه، همه کاری که بخوای پیشرفت کنی، سرت بلند زندگی کنی کو. امروز باید رو با معارف بیاری. معارف میگه که رحمانوف استعفا. امروز باید برای رو با فرهنگ بیاری. فرهنگ میگه ای رحمانوف، ای ما هم غلط دیدم تغلط دیدم کو، نه که این خیلی غلغله را ایدنگره ندیدم که این فرهنگ در دونش بمیزه. ایدی کادو، ایدی کارتوشکا و ایدی این چی؟ عید شکایت میکنه، عید شکایت میگه این نوشگیش میگه این 2 بار بودم بقدر بودم حاضی هر روز ای کادو و کارتوشکا رو نگرفتن نوم دامه چیز زده ایسان. ای باور که همین عید ایزا میکشه خودش دیگه در تاجیکستان. همش ایروی چی ایروی؟ این یه آدمی که یک کفگیر دستش خونه به خونه بعد گوشکاوی رفته ایسان. فهمیدی؟ در اینجا قروته و دخیره دیگه شربت اختر نمین در پول چوده ایسی گیره ایجا مورد بور اوقات گمینه. تو بگو که اینه مثال 10 میلیون آدم در تاجیکستان برق دارن یا نه؟ این سوالا نه تینش که این سوالا در مغزش میرسه. نه خیلی سکسیه ده. برادر گفتی او که خیلی با حولیدار و زمیندارش یک بلایی میکنه، یک درخشه میزنه، یکون چی یکون مقصد علاوی میکنه. آدمی در سکسیه او چکو میکنه باشه من نمیدونم. هم سکسیه بدگی چکو میکنه؟ سوید نیست، آو نیست، گاز نیست، اتاپلینی نداره، چکو میکنه همو. من اینا 2 روزه زنگ میزنم اوچما دزوینسه که نمیتونم که تلفن ضریت نداره، برای که ای عجبی نیست که ای خونه حولی مو رفته باشن. و حولی ده سوید نیست. نامجا رفتگیان 2 روز بخیارم در همونجا یک کمتر ساختمون دیگهش موندگی هم را کدیسیان. 2 روز زنگ میزنم ای دسته به سویتی را تلفن ضریت نداره. به همین برادرها چی گفتنیم؟ گفتنیم که برادرها مستقل شین، سرجم شین، یا جوه شین. گفتی او گپا که ما ایخه تاخیر تا دور نمیریم. این رحمان و خطیب بریم تا دور نمیریم. چی خودش چی نه صغیره سندکیش ما دور نمیریم. یا عموما باید همین ریشه و پتک گیرد اطرافش همه باید ببره دف شوه. دف شوه یک تا پال نیست استاندارد یا تا دیگه مقصد حکمرانی دیگه بیویه که با منفیت ملت باشه. دیگه بیایه نه. او را انتخاب کردن کار. ما دیگه بیایه این آدمی که بیاد در پارلمان وعده بده که یا اکا دارم قطعی تراکتور داره و تلشکر داره بغیر از یکون این خیلی دیگه نمیشوه. امی آدم یه برشته میخوره. ما هم یه برشته خوردیم دوستای عزیزانه. همه کسا یه برشته خوردیم. دیگه این شته را نخوردن در کار نیست. دیگه هیچ کس به این امید نباشه که در تاجیکستان انقلاب شوه ای بمبر ای حکومت ما همه کسا بیم با یک آدم گره پرزیدنت گیره که همه مسئولیت دست باشه. نه من شخصا در او کشوری که همه میخوان که همه قوت است پرزیدنت باشه که در او کشور نمیخوام زندگی کنم. پارلمان رو بخواد کردن در کار، قشر جامعه رو بخواد کردن در کار که جامعه برای آینده خودش کوشش کنه، نه اینکه یک آدمی که جورابش پوشیده نمیتونه بیاید بگه که من پیشوای شمایم. به خدا پیشوا اعلام کردن یک آدمی که اصلا نه سواد نه فهمیش داره همین خودش اصلا یک شرمندگی اخی. آخ پیشوا را خودش اعلام کردهش که او را پیشوا نگفته. ده چاپلوس گرد اطرافش او را پیشوا گفته. خب برادر اکای منوچهر الله نگهبان دیجا برادرها بسیار انتظارم با خیالم پر. من دوان الله و شما را گفتی خیلی صحبت کردیم برادرای عزیز مهربان. وقتی که با شما صحبت میکنیم اینا 4 ساعت میگذره 4 ساعت و 20 منوت اینا. یعنی با شما وقت صحبت میکنم باورم کنیم برادرای عزیز این قوه را تنها خداوند برای ما و شما میده که ما با همدیگر این صبر داشته باشیم گوش کنیم. این مرد خوب 4 ساعت بی‌فرا میشه کینو تماشا کنه. این تنها عقیده که ما وقت امروز در این شب مهتابی یا که در پیش کدم شب بارونی باشه که یک جای بیاره که ما و شما به یک جای صحبت کنیم. و هم خاطر تشکر با تک تک شما، تشکر با انسانهایی که هستین. خواهش میکنم من بعض نوارها کردگی هستم که زیاد که در یوتیوب نبودم به هم خاطر تماشابین زیاد نگرفتن، تنها به خاطر که در یوتیوب نبودم اخی. الحمدلله یعنی تشکر به همه شما که شما
هستین. اگر من بعض وقتا بود 4-5 ماه بودم، بعد داخل میشدم در یوتیوب یک نوار میکردم. تشکر به همه از دوستایی که یعنی تماشاشو میکنن، همین چیز باور کنین خوشحال میسازه که الحمدلله هم عقیده زیاد داریم. در امان الله باشین، هر یک کدوم ساق سلامت باشه. کدوم نفری که میخواد گپ بزنه حاضر اخیرم گپ بگه برادر سیفالدین قطوس انس کدمت که میخواین گپ بزنین بگین که گپ میزنیم، به همین برنامه رو به انجام برسونیم که یک گپ از تدبیر نگیم. محل برکت در کسب کار برادر. تشکر زیاد. دامون الله باشین و به همه خواهرها و مادرها که در اینجا شدین و همه نفرایی که شما در این در کامنت ها بودین برای شما حقارت شد. لیون کینگ میکنم نشان مدیراتور چی خیلی ترم مدیرات منوخی لیون کینگ پود اوسه این تیمود برادر ما قدر راستی مدیراتور مونی رو نو یاد میگیرم. میگن که بهترین علم همون یکی بگوی نمیدونم، یعنی می چیزم نمیدونم خیلی بگم که بدونمش دیگه چیزه، لیکن اولین بارش استفاده برده از این برنامه را به همون خاطر نمیدونم که چه خیلی مدیراتور مونی و انشالله که بخشش از اون نفرایی که در چی ما نتونستیم در کامنتاری ما نتونستیم نگاه کنیم که دشنام نشوه، حقارت نشوه، بدگویی نشوه، اما هر وقت حقارت دیدین، هر وقتی که بدی را دیدین و در برابر بدی مبارزه، مقاومت و ایستادگری کردین کو همین برکت در بالای خونه تو، در زندگی تو، در فرزندات تو مثل باران میباره. فهمیدی؟ بیاموزین در مقابل جاهلا ایستادگری را، در مقابل انسان هایی که به شما دشنا میتن. فهمیدی؟ هر کس باید حقش بگیره، کتمی هست نیست. تشکر زیاد برادرای عزیز، خیرخیش زیاد بعد نمیکنم مثل همو که با انشالله برازای نزدیک روز پنجشنبه همدیگر رو خواهیم دید در همین ساعت و خوب کوشش میکنیم که در آینده از خفای برنامه باشیم و شما نیز دعاگو باشین. یعنی یک دعا هیچ چیزی ندونستین، یک نوار رو به آدم روان میکنی، یک کامنتاری مینویسین، در این نوارها کامنتاری نوشتن مثلا. و وظیفه خانگی شما امروز دوستای عزیز، این وظیفه خانگی نفرایی که موندن، چون بعضی از این انسان ها شاگرد هم هستن و دوست دارن که وظیفه خانگی براشون بتم. امروز وظیفه خانگی شما، وظیفه خانگی شما خواندن درباره گیوپالیتیک یعنی چی و چی چیزا از سیاست دنیا وابستگی داره. این همی وظیفه خانگی شما دوستای عزیز. یک بار کوشش کنین ان اگر این 394 نفر 300 نفر اگر داخل بشیم بخونین که گیوپالیتیک چیه، کدام کشورها ما را مثلا میتونن که از بین ببرن، چی چیزها میشوه، برای آینده هم دیگر خوب فهمیدن در گوگل میتونین بنویسین. اگر که با زبان روسی صحبت کنیم یا که با زبان آلمانی بوده و هر زبانی که بنویسین ان شاءالله برایشون پیدا خواهد شد. و خب ممنون، در امان الله باشین. باز در برنامه‌های دیگر حتما کوشش کنین که نوارا به همه تقسیم کنین، روان بکنین، کلاس بگذارین و کوشش میکنین که از من کار بگیرین. کار به معنای چی؟ مثلا فلان برنامه رو نفهمیدی، فلان سوال رو نفهمیدی، فلان مطلب رو نفهمیدی، منم مثلا زیاد چیزا رو میدونم، اما وقتی که شما از من چیزا نه طلب نمیکنین، طلب کنی را یاد بگیرین. وقتی که آدم میگه من مبارزم، فلان چیز از من میتونی طلب کنی، مثال چیزهای علمی باشه، چیزهای فرهنگی باشه، سوالهای تاریخی باشه و این چیزا رو شما میتونی از ما طلب کنین. این حق شما است و حق ما این است که ما با شما جواب بگیم. خب او دشنام کنه خونش سختگی خواهرها و آپای عزیز به شما تشکر زیاد. کدمی گپ زدن نتونست، متاسف هستم، خیلی متاسف هستم که گپ زدن نتونستین چون وقتی ما کم بود. در برنامه‌های دیگر حتما برنامه رو نامگذاری خواهیم کرد و در هر 30 دقیقه برای شما خواهم گفت که برنامه درباره چی است و ما یک بار نمیمکنه درباره ژئوپلیتیک بدیم. امروز صحبت ما هر یک نفر درباره هر چیز صحبت کرد. یک نفر مثلا درباره تاجیکستان صحبت کرد، یک نفر درباره دیگه، اما مقصد ما درباره سیاست جهانی صحبت کردن بود. مقصد ما از به خاطر چی مثلا امریکا خودش اینقدر تای دشنام گذاشت برف از افغانستان، این به خاطر چی بود؟ این به خاطر این بود که تایوان یک کشوری که در یعنی که با امریکا کار خوب است، رفیق هستن، دوست هستن، نزدیک هستن، زمین چین هست و
همون آبهایی که در نظر ما هستن او هم منطقه امریکا هست و امریکا در این 20 سالی گذشته خیلی چیزا رو از دست داد و همون خاطر برگشت به همون جاهایی که از دست نمیخواد بتا، چون چین هم در حال قدرتگیریه و ما هم این فراموش نباید کرد که در 100 ساله هستیم. 100 ساله یعنی چی؟ هر 100 ساله ها یک نواری هایی می شود. مثال بگیرین، خطان یک بگیرین مثلا در 100 سال همین اخیر چی شد؟ در 100 سال اخیر زیاده از 50 کشور دنیا همچون کشور قبول کرده شدند. مثلا بعضی ملت ها ملت شدن، بعضی ملت ها بدبخت شدن، بعضی نفرها اصلا نمیتونن زمین خود پیدا کنن. یعنی این چیزا همش تو میخوره به گیوپولیتیکا و امروز ما و شما در سده 21 قرار داریم و سده 21 هم دارد ای 20 میگذره. یعنی چی؟ یعنی به نصف نزدیک میشه. یعنی تا 2050 سال دیگرگونی های زیاد در دنیا به وقوع میپیونده و کوشش بکنیم که در این دیگرگونی هایی که میآیند و در این چیزهایی که میآیند همون ایستادگری خود از دست ندیم و نگذاریم که همون زندگی معنوی و او چیزهایی که مثلا به انسانیت ما، به شخصیت ما و به زندگی ما ربط دارن، او چیزها رو ما از دست ندیم. از اون جمله فرهنگ، زبان، معارف یک ملت، پیشرفت یک ملت، بسیاری چیزایی هستن که خوب من کوتاه کرده بفهمم برای برادرایی ایستادن درباره همون گیوپولیتیک صحبت کردیم و ما حتما ان شاءالله یک بار شما را قطعتون میگیریم. آسته درباره همه مشکلات صحبت خواهیم کرد و آسته کوشش میکنیم که از این صحبت ها ما برای آینده چیزی بیاموزیم، شما برای آینده چیزی بیاموزین و خوب گپ زنم باز زیاد میشه. برای خود درمان الله باشه. خدا نگهدار.